Magosum Variantarum Gons Kansas Gons Varian Iceboro Magosum Variantarum Gons Kansas Consum Kanakan Varian Iceboro Magosum Kansas Simsimi पानीको पाछो बजाउँछु ऱ्याप हुँदैछु म ऱ्याप सुनाइदिन्छु सिमसिमे पानीको पारो बजाउँछु PMWC हैन त पहिला हट्ने होइन जठी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ कहिले नझुक्ने शिरोमेको स्वाभिमानी नेपाल हुन्छ विश्वको कुना हट्ने होइन जति लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ कहिले नझुक्ने शिरोवेको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ विश्वको कुना काँचमा खोज नेपालीको मुटुमा खोज त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ बेचको नभई रङ्ग यहाँ बेचरीले बोकेर उड्छ एकता अनि वीरताको गाथा सारङ्गीले गाउँदै हिँड्छ टुकरीको ढोगभित्र बिरुवाहरूको पाइला हुन्छ पर्वत राज हिमाल मुनि गुराँसको फुलेको हुन्छ गुराँसको रङ्ग हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ हाम्रो मुटुको रगत हेर त्यो पनि त रातो हुन्छ रातो रङ्ग सिङ्गीको रङ्ग चन्द्र सूर्य झन्डाको रङ्ग त्यो पनि त रातो हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ नेपाल हाम्रो माधव शान्तिको लागि मरुभूमिमा परेड खेल्छ स्वयम्भूको दुईटा खाले न्याय अन्याय छुट्याइ हेर्छ बाँच र बचाउ भन्ने छातीभित्र कुदिएको हुन्छ ठेला उठेको हातमा हेर पसिना त बगेको हुन्छ पसिनाको नदी हेर त्यो पनि त निलो हुन्छ हामी माथिको आकाश हेर त्यो पनि त निलो हुन्छ निलो रङ्ग शान्तिको रङ्ग हाम्रो झन्डाको किनाको रङ्ग त्यो पनि त निलो हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ त्यहाँ राजा रानी हुन्छ त्यहाँ मेरो किबोर्डमा के भयो रानी हुन्छ नेपाल हुन्छ राजा रानी हुन्छ
सिङ्गो नेपाल हुन्छ यहाँ राजा रानी हुन्छ कीबोर्डै चल्दैन क्या कस्तो म्याच जस्तो लाग्यो र सही है त हेर्दिम भाले भएन नि कहाँ छ नो कमेन्ट्री पनि त रातै हुन्छ Honey then translates into money at some point through some sort of transactional sale, usually with farmers, I'd imagine, but in this case, Battleground wins, winning. Jackie, if you need a nap in the green room, mate, it's okay. It's day 2. No, Barney. Yellow. Hello. That's 2 O's, by the way. Circle. They're always getting zone. Hello, zone. Jackie. Group B, day 2 today. It's been a day. It's been all night. I Why keep are you saying still B. here? Why does no one understand? He's saying B. I'm saying B. Vitala B. Okay, Jackie. Okay, now. Yeah. Let's go this way. Okay. Yesterday was an unbelievable day for a particular team, and it seems that that team is on everyone's mind. Je suis prêt, c'est parti, voir où m'emmène la vie. Comme sur mon green, tu m'entends quand je respire. Top le veston, jamais film, trop pas big plan, j'ai fait changer toute la piste. Regarde ma pêche, je sais pas, j'arrive. मेरोमा चाहिँ घन्टा जस्तो हुन कन्टिन्यू म्याच छ चल्दैन Vite encore, puis je prends tout ce qui est à moi. त्यो पनि त रातै हुन्छ विश्वको कुना काँचमा खोज नेपालीको मुछुमा खोज यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ यहाँ रानी हुन्छ HORAAले आज कस्तो हाल्ला त Clara's here for the STC Rewind, and we've got to talk about all of the games from yesterday, of course. Games 2 and 1 looked amazing. HORAA, of course, getting themselves a win, but you also had Arena getting themselves a record-breaking game on day number 1. Shh. It's just vitality. Erangel was totally dominated by Nongshim Red Force down in the military island, not only on the west side of the military island, but also on the east side as well. They looked fantastic, not only from compounds, but the splits that they were able to utilize all the way to the late game. Vitality. All right, well, 2 more games remaining, and it's going to be Miramar here to finish off the... Someone say Vitality on Miramar? The bestest team, the most aggressive team, the greediest team have always built on Crater Field. I cannot believe it. But more than that, they won the next Miramar as well, Calaris. Yeah, they did. Let's help you out here a little bit. All right, it doesn't matter anyway. We've got the bubble teams as well. You've got Godlike, you've got S2G, you've got Galacticos. They're really going to need to put up a big performance today to try and catch up to the top 5. That's it for the STC Rewind. Vitality. Vitality indeed, because this squad has been absolutely destroying yesterday. Welcome back, ladies and gentlemen, to PMWC at EWC 26. It's just the group stages, and we are already breaking records. Not only did we get a 29 elimination game out of E-Arena yesterday, we also got Vitality getting more points in one day than Forthrice was able to do in 2 days with 108 points. And with all the watch parties, shout out to the record-breaking men, Snacks Gaming, breaking records, keep it up, vibe. But now it's time we get started, because today, at the end of the day, I got Neptura, Maxman, 7WG, glad to be here. We're going to be sending 5 teams to the finals, and 3 teams are going to be going home, and the rest will go to survival. It is so true. It all comes down to today. I mean, kind of, we already know one of the teams that's going in, so we got to just figure out which of the other 16 or 15 teams get to go through to those finals. And yeah, we will be saying goodbye to 3.
kind of feels like we kind of know who those are going to be as well. But because of the point sponge we've been seeing yesterday, maybe it's still all to play for. Yeah, I mean, right now you're looking at Group A. The point threshold to get into the top 5 was 88 points. I think because of the vitality effect, it's going to be quite significantly lower. So we'll see. But anyways, a few tricks. That was terrible. But anyways, man, I'm very excited for today. But actually, looking at the top 5, there aren't that many slots available. Get out. There aren't that many slots available right now. So it's going to be a true race for the few slots that now remain here in this event. It will be close for all these squads, honestly, if we're taking a look at it when we get a chance to look at the overall. But for everybody currently watching, don't forget to use that social media hashtag EWC and EWC26. You guys have been sharing a lot of awesome stuff. I can't wait to see if we can finally end up possibly sharing some here on the studio with you guys. And make sure you check out the EWC Play app and do your predictions, because our predictions have actually, somebody's predictions have been spot on, and it's none other than Lace. We'll get a chance to talk to her later on. But if we gotta start talking about vitality. This squad has just been on an absolute tear, Neptura. They have. It was so fun to watch. I know everybody at home had a great time watching it, as well as us on desk. I mean, 5 out of 6 games they were on the podium, on the top 3. Pretty insane. So really, really loving what we got from them. And we still got 6 more games of vitality to go. Oh, 6 more games. Indeed. This is important because that is one squad that is currently fighting for those club championship points. If we want to take a little bit of a deeper look, let's send it over to Glitter and the squad. Yeah, thank you so much, Seven. I have Kalaris, Hot Jukes, and Glitter with me to bring you some absolutely awesome news from the club championships, especially from Tekken 8 and For Honors. Honestly, things were absolutely insane. We're going to break down exactly what happened, what this means for our CC, but let's dive into the 2 championship moments that we had yesterday, starting with Honor of Kings. This was a huge story, and it ties into what we've got going on here in PUBG Mobile as well, because we had Question Gaming versus AGAL. Now, this is a rematch from 2025. These 2 teams faced off again. This time around, though, the result was different. KSG was able to upset AGAL and claim the win, which means that AGAL ended up with the 2nd place, did not defend the title. They were not happy about that. But then if we go over to the Tekken 8 side of things, AGAL found the success they were looking for. They were able to get the title in Tekken 8. This is massive for them. It was in a 5-0 fashion out of Zubair as well. So, I mean, this was a dominant performance, Lace. And what does this mean point-wise? So, championship club point-wise, specifically for AGAL? Now, okay, 2nd place in Honor of Kings means 750 points. That was already accounted for when we were last looking at the CC leaderboard. The win out of Zubair gives them 1,000 additional points. That means they're now at 3,350. They have jumped above Falcons, which we've been waiting for somebody to do. Was it possible? We didn't know. And now they have done it, but maintaining it is going to be difficult. And I mean, that isn't a tremendous jump, especially if we tie into like what happened with the Falcons last year and how they dominated all performances. But what does that mean for our club championship eligible teams today? But we already have 2 of our 4 games this week done. However, Call of Duty is also going to be having their finals today. ये लोग अच्छा खेल रहे थे लास्ट टाइम जब मैं देख रहा था EWC। लास्ट टाइम PUBG की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे गेम्स की बात कर रहा हूँ। मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा। Give me a minute. सिंगो नेपाल हुन्छ। कल तो मजा आएगा। कल क्यों मजा आएगा? कल क्या है? फाइनल 15 तारीख को, 15 तारीख। फाइनल 15 एंड 16 तारीख को है, अभी नहीं है। यहाँ सिंगो नेपाल हुन्छ, यहाँ राजा रानी हुन्छ, यहाँ सिंगो नेपाल। कल क्या है? Só estava a dar a teste, mas gostei.
गेम स्टार्ट होने वेट कर रहा छु के म चिल में अच्छा हाँ मैंने आवाज म्यूट किया सॉरी मैं वो देख रहा था इसलिए मैंने म्यूट किया And get sizzling, baby. And you other ये बसटी वाले कितना बात करते हैं यार सिंगो नेपाल हुन्छ या राजा रानी हुन्छ ल जुत्ता निकालेर हान्नु खोज्दै के हो बे learned growing up. I'm sorry, guys. You know what? Just make it happen. Please. Now, if you guys aren't feeling motivational after that, Come Seven, on. how are you feeling? Are you feeling motivated, or you think you might get hit by a shoe by hot tubes? Yo, those flashbacks. It used to be a chancla though, but I'm so motivated that if I make this shot for those bottom 3 teams, it's gonna get a lot better. So let's see if I can actually make this shot real quick. You know what? We'll do it backwards. Watch this. Okay, for the bottom 3 teams, it's gonna be a lot harder today. TSH, Yes, mate. I'm looking at you, 721GS, and as well as Hustler crew. Those squads are. हसलर क्रू इंग्लैंड से है लेकिन वो है नेपाली लोग सब इंग्लैंड से है वो लोग वो रेजिडेंट इंग्लैंड के है लेकिन है नेपाली We are between at the 5th tops. place and 12th place because the difference between all those spots is just 14 points and Godlike eliminate हो गया यार मजा आ जाएगा Godlike eliminate हो गई ना if you get a E-Arena-esque rondo, right, you're going to be able to jump up so many extra ranks. We're actually talking about the point gap between those अगर teams. Godlike eliminate हो गई ना मजा आ जाएगा I'm looking especially at the point gap between E-Arena in 4th position and 5th position of Godlike. That's a 21-point difference, meaning if those teams in the top 4 Niptra today get a decent day, we're talking like 30 बढ़िया है इसका नाम क्या अबे क्या पता मेरे को many spots remaining for the grand final. So right now, Godlike, you got to be careful. You got a massive target on your back. They did. Godlike eliminate हो जाए ना मजा आ जाएगा खुश हो जाऊंगा Godlike eliminate हो जाए मजा आएगा एनआर तो कहीं नहीं जा रही वुल्फ्स हसलर क्रू थोड़ा ऊपर आ जाए यार अपने ही बंदे हैं अपने ही लोग हैं वुल्फ्स Esports अल्फा 7 A7 तो हमेशा का ही है इन लोग का ये हमेशा ये लोग खेलने जाते हैं कर देंगे लेकिन पता नहीं था से ना ऐसे सही है let's see what happens let's see we need you up man GC that I'm expecting a lot of that they're currently just playing so disappointing. I'm expecting that team to actually bounce back. I got a chance to talk to Carrillo. They were saying they were making a lot of mistakes. If you guys want to check that out, make sure you check it out at the 7WG. What's your Instagram, Natura? Natura Cass. इसका नाम नटेरा काश है और इसका Instagram है नटेरा काश PUBG Mobile Esports. Make sure you check that out. But yeah, for Alpha 7, a disappointing performance so far. काश I8 भी होती है इसमें I8 अच्छा पाकिस्तान वाली हाँ which is just pure इसका नाम अभी लिया है domination from Vitality, and we want to just paint a picture for this Sony story of the day because Vitality, as I've been saying, they ended up getting more points 40 than 4 Thrives, and you can see the stats right there. What's crazy though is I want you to look at 4 Thrives eliminations, because 4 Thrives were such a heavy fragging team that they still ended up getting more elims. मजा आ गया 40 का गेम देख in 2 days. So yeah, Damn. 4 Thrives got 80 elims लेकिन ये Vitality तो और पागल खेली भाई Vitality have 71 ये तो in 6 matches in 1 day, right?
वाह कॉपीराइट नहीं आएगा स्ट्राइक अरे आ जाए मैच So दे भाई Fourth कुछ got 107 points in 2 days, and Vitality have 108 in 1 day. Sorry, in 1 day. That gap is astronomical. I don't think we've really seen anything like that before. It's pretty insane. I know Fourth Rhymes were wanting to get some wins in their group stage, and they didn't. Whereas Vitality were really able to capitalize on that with 2 wins, and that makes me a little bit more hopeful for them going into those finals, right? Because we do see very similar plays from them, but when it comes down to that smash rule, when it comes down to that pressure being put on them, it seems like Vitality still can win. Max, and if we break it down a little bit more, it was the way that Vitality was just playing yesterday. A completely different playing style than everybody currently in this group B lobby. The way that they were doing their splits, the way that they were just taking control of an area was so impressive. I think mainly they learned from PMGO Season 1 and Pmwc earlier this year. They're like, we were just too passive, not being involved in any of these fights, in the discussion in some of these games. But man, they switched it up to 11, 12 almost going into this one. And it's good to see not just Razy, Razak and Federales doing good, which we would really expect on the global stage. Those guys to put up massive numbers. Axel came out swinging. They're chickened in on a wrangle up against HORAA. Oh my goodness, Axel, the IGL, was looking like a fragger. He was a frag GL in that game. So I'm just super stoked about this team. And I just want to see this continue throughout the entirety of the event, because compared to Fourth Rise, they can actually get wins. So if they do get in the smash zone, hey, who knows, Vitality might take home that trophy. But with that kind of lead, we usually end up seeing teams do something a little bit different. I got a chance to talk to Federales yesterday. I also got a chance to talk to Axel, and they were saying that they might end... ये लोग नींद आ जाती है इन लोगों की बात सुन के यहाँ सिंह होने वाला हंसा यहाँ राज रानी हंसा ने वाला हंसा एक ग्रीन स्क्रीन लगाना पड़ेगा इधर ग्रीन स्क्रीन अगर ग्रीन स्क्रीन आया ना तो मजा आएगा देखने का यहाँ सिंह होने वाला हंसा ये चाइनीज टीम क्या खेल रही है भाई मजा आ गया चाइना का गेम देख के भी एक चाइनीज टीम तो एलिमिनेट हो गई फर्स्ट राउंड वाली I love saying Hyunbin in particular because right now, I mean, say it again? Hyunbin. Sorry, I'm very excited. I have to scream that word every time I say it. But like, no, the entirety of Nongshim Red Force were looking so good, and in particular, we know their drop location is farm. They go for these quick rotates on the island finishes, and they get back-to-back wins on the military island finish. If it goes down south every time, it's just win, 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 and win for the South Korean team. So I'm absolutely loving it, and in particular, it's not just XEY and also Hyunbin. Description भी chat GPT thumbnail भी title भी हाँ सब तरह से having some massive step-up plays. So they're just looking like the whole package right now. It's just hard to stand out. Thumbnail chat GPT का नहीं है. Thumbnail Gemini का है. Were playing out of their minds on day one of Group B. YG. Yeah, I do want to say that भाई ये लोग I was disappointed with Nongshim. अंडरडॉग्स पता नहीं कैसे जीत गए पाए पिछली बार. ये लोग अंडरडॉग्स थे पिछली बार जीत गए ये लोग. ये भी जीते हैं. Doing just enough to get to those finals to make sure that they qualify, and then we'll probably see a much different team in those finals this weekend. Hopefully we'll end up seeing a different team, and hopefully that consistency that we saw towards the second half of the day for Nongshim Red Force will be there as well. One team that ended up surprising us a lot in the way that they were able to change again was an Indian team. For Group A, we saw it with OG. For Group B, we saw it with Godlike. I know Kalari's got a chance to talk with one of the players from Godlike, so let's send it over to them. Pmwc for EWC 26. We're in day number 2 of Group B here, live from Paris. And who is he? From Godlight to talk about some of the results from yesterday, as well as how things have been going overall. So thank you for joining me here, Admino. To start things off, looking at the results from yesterday, bit of a rougher start, but then you guys gained some traction towards the end of the day. Can you talk to me about the day as a whole and what you thought about it? Actually, in the beginning, we tried to do some experiments. Like we tried to take drop clashes and a little bit more kind of stuff that we already planned. Indian team का but that didn't work in our favor, so we tried to stick on our basics. Indian team लगता है eliminate हो जाएगी. Like go to. लग रहा है eliminate हो जाएगी. मेरे को लग रहा है eliminate हो जाएगी Godel. And that worked in our favor, and we performed well after the first 3 matches. Come on. So,
also, it's basically your first international tournament, right? As Godlike and being able to play here on the stage in Paris. How have you been enjoying the experience so far? And hey, what's Paris been like? It's kind of good, but we haven't gone out yet because we have a tournament that we have to practice that we didn't get the device earlier, so we need to set our hands in the device. And after that, if we qualify from here, we will try to explore Paris a little. अच्छा इन्फिनिक्स बैन होगा ना इंडिया में तो इन्फिनिक्स बैन होगा ना इंडिया में तो खेल नहीं पा रहे लोग नाइस लाइक इट WC खेलने भेज रहे हैं भाई लेकिन बड़ी बात है बैन गेम खेलने के लिए भेज रहे हैं Is in admin from Godlike, but important start from that team considering they are currently in 5th place. An insane performance for a first day at an international event, and something that we heard right there is they're not looking to do those hot drops anymore, which I'm happy about. Yeah, I mean, that was great. There was 2 issues for the Indian teams, Orangutan being too passive and Godlike going for the hot drops. They changed it. They don't go for it anymore. This is a great change for all of India. All right, well, Godlike, let's see how you're going to be doing. Once again, Godlike को क्वालीफाई होना है उन लोगों ने चेंज कर दिया अपना स्टार्ट वो लोग सेफ खेलेंगे अब मतलब अपना वो खुल गया मेरा हैमर खुल गया अपना मेरा हैमर में ड्रॉप क्लास होता था अब नहीं होगा Come on, let's welcome the teams. अब मजा आएगा 26, 25, 24, 23 उरा भन्न थालिसक्यो 6:30 यतिको चाहिँ हुनै पर्यो क्या उरा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Paris PUBG Mobile World Cup. Mesdames et messieurs, bienvenue. Yesterday was the day of records. Today, we will find out who will get to the final and who will get eliminated. That's right. Today, the reality is that dreams will end. And so that's the nature of this competition. But I can guarantee you that none of these teams will go down without a fight. Yeah, Bunny, we've seen it before. Like, it's always the same. You can just... Standing can change in just a few good or bad games. That's right, so whether you are at home or right here in the Port de Versailles, in the heart of Paris, it is time to see who will rise above the rest and continue their journey in the PMWC. Starting with EDA Esports. EDA! यसमा रिता भन्ने छ यार एकजना TT Project. TT. They are bottom fragging. ETSH Esports. Wolves Esports. Wolves. Let's go. American. Nongshim Red Force. Are you on the team? Tianba. Red Force. Tianba from China. Straight away from China. Dopeness. Come on. Hustler Crew. Etsy. Nepali. Hatiara Crew. Alpha 7. A7. E-Arena. E-Arena, yeah. Godlike Esports. Godlike. HORAA. 721 GS Esports. GS Esports. And the last. Team Vitality. Oh, the last new, yeah. And last, Team Vitality. S2G Esports. S2G, come on. HORAA Esports. Jigal, Novia, Sky, Sleepy. And finally, nonchalant. your defending PMWC champs, Yangon Galactico. YG. Nous y voici. After just 6 games, the top 5 will make it into the finals. Some will survive, and the bottom 3 will see their key sent to the crusher. The level of competition on this stage is staggering. This isn't luck, it's instinct, it's preparation, and it's synergy. It's time for Group B to come to a close. Let's find out who has what it takes.
16 teams have patiently waited on the sidelines for their chance to shine. Players who are hungry to make a statement on the Gdynia City grid. It is time to introduce our team. ETSH Esports, Alpha 7 Esports, Team Vitality. And finally, your defending champions of PMWC, Yangon Galacticos! Day 3 of the PMWC group stage at EWC 2026 starts right now! Wait, the bawal kara mere zardi na re gaadi bata versus Nongshim Red Force. Ke gaadi palte garyo ke re wolves ko gaadi palte ra ani They can get the angle on rogi raha थियो. A smile dropped off the top side. He's doing good work here. A grin appearing on his mouth. Now looks for one more. Steps up and gets it. 1v4 essentially for Smile. Sleepy with a warning shot. The bucket comes Sleepy ke aap aati dhyan hai. What is engagement as Vitality looks to hold on? No fear down. More damage done. Last left alive here, an incredible player on 9 elims this game. It's Chia, a hard chia. fight though, a 1 versus 2. Molotov goes long, he runs straight into it though, keeps backing off into the nade. Nice it might nade. be lights out for Axel soon. Oh, that's the अनि nade यसरी to चिकन do हाने it. फर्स्ट They lay claim to the फर्स्ट second चिकन chicken स्काईले अनि उसको लागि ट्रिब्युट दिएको थियो. And we got the Alpha 7 fans in the house! But let's see if Alpha 7 Brazil. can bring the thunder on the close quarters engagement. Goodbye, Milu, as Tiamba get hit by the front of the vehicle. Quick flicks coming out from A7. Ooh, and that's exactly what's happening, because you got another can of Hyunbin down south with that P90, and that is it. It's a back-to-back chicken dinner on the side of Nongshim Red Force. Nongshim Red Force, nice. Let's put the 11th on the board. Looking for TZ, is it a self-denial? It might be. Get to double digits on the And that's it. burn yourself down to the ground, because Vitality live on top of the tables and beating a 2-day performance from Group A. What a shutdown, 108 points in 6 matches. Oh yes, oh yes. Another day of competition here as Come things on. get loud. Hot Jukes in a building right next to me, and of course it's me, Jackie Powers, in the commentary booth. And we're going to be getting loose and waxing lyrical today, Jukes, because we get some more teams popping off with some big plays here in PUBG Mobile. Oh, and man, talking about big plays, yesterday was absolutely insane. That's the only word I can say. The question is, who's getting second place today, right? Yeah, who's getting second place? Who's getting into the top 5? Because you want to punch that ticket straight to the finals. No messing around today. No, man, it's going to be big. It's going to be exciting. You know, back when we got into Group A, right, we were thinking, आज 40 का मैच है नहीं है 40 का मैच 40 क्वालिफाइड है teams, the points we're 40 is accumulating qualified. in such a short space of time. Final. Yeah, well, forget about that. Group B's been a whole different beast, buddy. What was going on yesterday, man? Dude, I mean, it's like everything went just in a wild situation. We had a world record breaking game number 1. Almost every single circle the entire day was just ridiculous, right? 29 kills किए भाई उन लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया है kills, most kills. Not the team that's at the top of the leaderboards here. It's just unreal. That's the only way I can say it. Is like, what else? I mean, what else could you possibly ask for? What more could we want? What more could these teams even really give? I'm thinking even just like fundamentally from the points that you can get out of the game, but we were pushing the limits. Literally. I mean, it's so crazy to see a team. 4 Thrives in Group A did so well. Right? Yeah. They topped the tables, and they almost got passed up in points in just one single day, right? So we're going into day 2 here. It's time to say your prayers. Really make sure you are locked in, meditate, and focus, because getting into that grand finals here and now is so critical because of those point sponges.
we're going to see most likely some monster squads in that survival stage. Oh, we are indeed. We are indeed. And of course, that's in reality, if you're able to push through, live on to fight for the survival stage, have a chance to make it to finals. Our teams that are crowned strong enough will go right through here from Group B, joining some of the best from Group A. And then again, Jukes, we've got to crush those keys and say bye-bye to 3 of our squads. Ooh, yeah, 3 teams going home today. So you got to make sure that you put everything on the line. But it's time, folks. Look, come Here on. we go. First match. Number 1 Rondo. of the second and last day of Group B and our group stage. Let's get it going. Rondo, Is that what we got, Paris? Can we get a little bit louder than that? Let's go. There we go. Get fired up in the building. Live from EWC 26 for PMWC as we get into our opening game. And it's none other than Rondo. All I know is that now I just want to see stadium finishes every single day going forward. But I don't think we're going to see that here. I don't even know if we'll ever see a 39-point game ever, right? But Never. That's history, bro. That was history. Never. That was history. But let's see what's going to happen here now. Teams are starting to pop out. I wonder which squads did their homework, because in Group A we saw some squads finds those recall players, take some teams out early, right? So I wonder if we're going to see that here. I wonder what's on the mindset of Team Vitality today, because they're a lock, right? They're going to the grand finals. Today could be a great day for them to make some tweaks, some adjustments, even take some risks, right? Like, hey, this is our weakness. Let's work on it here and now, so that way we're prepped, ready, so we can get that big $1.7 million prize pool in the finals. For some of our sides that struggled yesterday, can they come alive even more? We're straight into it with a classic battle. Neok starts us off as the shots are coming through. Swinging the blade immediately there, mate. Obscure knifing some players here. Alpha 7 a team. Every नेपालको हेर्दिम न यार किन अरुको हेर्नु सो त्यही भएर त्यहाँतिरको अप्रोच देखाउन खोजिएला भने मार्केट खुलेको छ यहाँ मार्केट उता स्काईलाई डाउन निकालिएको छ स्काई मर्यो यार प्लेयरलाई डाउन निकाल्छन् एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्छन् A7 का प्लेयर एलिमिनेसन पोइन्टको लागि त्यहाँ चक्कुकै साथमा जानी हो भन्दै डाउन निकाल्दैछन् पनि भने गन दिएको छ फाइनली प्लेयरलाई यहाँ उठाउने कोसिस पनि पक्कै गरिएला A7 का प्लेयरलाई डाउन निकाल्नको लागि उल्सका प्लेयर कोसिस उनको जारी छ तर त्यहाँबाट खासै एंगल बनिराखेको चाहिँ छैन चारैतिर फाइट परिराखेको हामी देख्न सक्छौं किल फिडमा तपाईहरुले रिड गर्न पनि भ्याउनु हुँदैन होला सिनारियो त्यस्तो बन्दैछ भने वाइजी को प्लेयरलाई एकपछि अर्को गर्दै डाउन निकालिदै छ यरिनाको अगेन्स्टमा पनि नोफियरले डाउन निकालेका छन् एलिमिनेसन पोइन्ट कति सेक्युर गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा आउने त त्यो शटगन कनेक्सनमा आएको छ प्यालेट त्यहाँ इफेक्ट फर्दर मोर प्रेसिङको लागि जान सक्छन् उनी पहिलो म्याचमा जल्वा देखाएको टिमलाई रोकिदैछ प्रोजेक्टका प्लेयर इफेक्ट डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन कन्ट्रिब्युट गर्दैछन् एलिमिनेसन पोइन्ट्सको लागि फोकस गर्ने सबै टिमले इनिशियल स्टार्टमा ओर स्पोर्ट्सले 2 बटुली सकेको छ अझै बटुलले उनीहरुको पक्कै पनि प्लान रहनेछ यी एरिना अफ कोर्स आफ्नो प्लेयरहरुलाई रिकल त गर्ने नै छ धेरै टिमहरुले फैलाएर राखेको छन् प्लेयरहरु यो 1-3 को स्प्लिट त रहन्छ नै जिगल पनि रिकलका लागि निस्केका हुन् उनको आसपास फेरि अरु पनि छन् वाइजी को एकजना रिकलका लागि जिगलको रिभरिन रहेछ एकजना रिकलका जिगललाई कस्तो ल्याङ भएर होला कारिलो पनि रहेछन् रिकल गएका प्लेयर जिगलले तर हान्छ उ त हिरो जिगलले भएन स्पटबाट खेल्नु पर्या थियो सो दैट्स व्हाई जिगलले गाडी खोजेर आफुलाई बचाउनु पर्ने छ उता भिनीलाई डाउन गरिएको छ और स्पोर्ट्सबाट अर्को एक एलिमिनेसन आउन सक्छ कन्फर्म भइसक्यो 3 एलिमिनेसन आइसक्यो आजको दिनमा और स्पोर्ट्सले 30 टार्गेट गर्यो भने फाइनल त हामी पुगिन्छ भनेर सोचेको उता इफेक्टले नक निकालेछ नोफियरलाई इन्स्ट्यान्टली स्काईलाई म्याप फिड त छैन त यार केटा मिसनलाई एडमिनोले नक निकाले अफ कोर्स सबै टिमहरुको लगातार फाइट लागिरहेको थियो मलाई राम्रो कनेक्ट भयो त्यहाँ बट शटगन अफ कोर्स एक गोलीको कुरा रहेको थियो स्काईलाई फिनिश गर्यो होल स्क्वाड फिनिश भइसकेको छ स्पोर्ट्सको बाइ द वे अहिले सम्ममा एलिमिनेसन पोइन्ट्स निकाल्न गएका प्लेयरहरु फिनिश भएका छन् अब जिगलले रिकल गर्न 4 किल हान्छ यो त केटाहरुले खतरा छ म भन्दै छु बट यहाँ शटगन पनि राम्रो कनेक्ट भयो
3 एलिमिनेसन मास्कोको लागि रहेको थियो प्लेयर रिभाइभ गर्ने उनले मौका रहनेछ दुईटा प्लेयर फेरि रिभाइभ गरेर अनि फेरि एलिमिनेसनको लागि फोकस गर्न सक्छन् गडलाइकको पनि 3 जना प्लेयर यहाँ लाइभ नै भएको हुँदा एलिमिनेसनको लागि उनीहरू पनि फोकस गर्न सक्छन् इनिशियल म्याच हो युज एलिमिनेसनको स्टार्ट चाहन्छन् अनि अघि मैले भने नि जुन टप 4 को वाल भन्दा हुन्छ यो त यो वाललाई ब्रेक गर्नको लागि दिस इज द म्याच एन्ड दिस इज द अपर्च्युनिटी जिगल अझैसम्म पनि रिकलसम्म पुगिसकेका छैनन् रिकल नजिकै छ बट दबाउँछन् कता सर्कल तल्लो पोर्सनमा गएको छ हामीले देखेको थियौं रिकल अहिलेसम्म क्लिक भइसकेका छैन रिकल बिल्डिङमा लगभग जिगलको कस्तो मैले देखेकै छैन यार जिगललाई रिकल केही टाइममा आइहाल्ने छ म त बस रिकल भउन् प्लेयर भनेर चाहिरहेको छु प्लेयरलाई रिकल दिँदा बित्तिकै जिगल अगाडिपट्टि जोन स्काउट गर्न सक्छन् अनि बाँकी प्लेयरले पछ्याउन सक्छन् बिकज जिगल फिनिश भयो भने बाँकी स्क्वाडले फेरि रिकल दिनेछ आई थिंक जिगलले रिकल दबाउँदैछन् अब जिगलले रिकल दिदैछ ल नाइस नाइस मलाई सुरुमा डर लागिरहेको थियो जिगल एलिमिनेट हुन्छन् कि क्या अरु पनि रिकल गएको छन् भनेर ल खुसी भौं साथीहरु होल स्क्वाड रिकल भइसकेको छ हाम्रो अब टिम नेचुरल गेमको लागि जानेछ 4 एलिमिनेसनको स्टार्ट हामीले पाइसकेको छौं यो म्याचबाट कम से कम 12 15 हामीले टार्गेट गर्ने होला हिजोको पहिलो म्याचमा त लगभग त्यही नै आएको थियो मिनिमम पनि 15 पोइन्ट्सले धेरै हेल्प गर्नेछ यहाँ टिमलाई 4 एलिमिनेसनको थ्रुबाट निकालिसकिएको छ भने यता भाइटालिटीको टिम जो हिजोको इजी गाइस एक्सल एमबीपी प्लेयरलाई यहाँ रोकिएको छ डाउन निकालिएको छ डोपनेसको टिम रहेका छन् अगाडिपट्टि त्यो प्लेयरको अगेन्स्टमा एक्लै हावी हुन त्यति सहज बनिराखेको थिएन शटगनको साथमा प्लेयर जान्छन् अगाडि डाउन निकाल्छन् केन्जीले एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गरिनेछ भाइटालिटीको लागि एक एलिमिनेसन पोइन्ट आयो तर प्लेयर क्याजुअलिटी त्यहाँ पक्कै पनि भएको देखिएको छ रिकलको कुराकानी पक्कै आउनेछ टिमको लागि यदि रिकल भएका छैनन् भने गर्न त गरिएला यता वाइजीको पनि स्ट्रगल स्टोरी चाहिँ चलिराखेको छ प्लेयर क्याजुअलिटी भइसकेका छ प्लेयर एक्लै बचिराखेका छन् त्यो प्लेयरले रिकलको लागि जानुपर्ने अवस्था रहेको थियो गन पनि थिएन केही नै थिएन जिगल सँगसँगै एउटै बाटोमा थिए उनी इनफ्याक्टमा जहाँ जिगल गएका थिए उता त्यही जान चाहन्थे तर त्यहाँ उनले जिगललाई देखेपछि त्यहाँबाट उनी अगाडि बढेका हुन् ए जिगल हान्न गएन उनी रिस्क उनले लिन एकदमै जरुरी छ नाइस नक एडमिनियो उनको हातमा छ उनको टिमको पोइन्ट्सको फ्युचर सो गलत जा रहा है नाइस यता गडलाइकको टिमलाई हामी कुरा गर्दै थियो यो टिमको बारेमा कि टप 5 सेक्युर गर्न त्यति सजिलो छैन भनेर च्यालेन्जर टिम अल्फा 7 के अगेन्स्टमा प्लेयरलाई डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गरिराखिएको त छ तेस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट टिमको लागि आइसक्यो यता वुल्सको टिमको लागि पनि 3 एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा देखिन्छन् स्लोनिक फिनिश भएको हामी त्यहाँ देख्न सकिन्छ भने गडलाइकका प्लेयरहरु गडलाइक त ओइ नाइस नेड निकाल्न भ्याइएको छ बाकी अरु प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि चढ्नको लागि दुई प्लेयरको जोश यहाँ राम्रै देखिन्छ फ्री फायर शट आउँदैछ त्यो बीचमा एग्रेस गर्नको लागि के हो डर छैन मलाई सायद थिए उनी अनि गन पावर गर्न सकिन्छ फेरि भन्ने कुराले गर्दाखेरि प्लेयरले एग्रेस गर्ने क्या गन पावर है भाई मार्क सेट के बढ़िया गन पावर है बैड लक थियो त्यो प्लेयरको कि उनको त्यो थ्रोएबल कनेक्सनमा आएन एडमिन नक शट दिने कोसिस रहेको छ नेटले काम गर्ने भयो अब नेटले काम गर्छ त्यो प्लेयरले पोजिसन चेन्ज गर्न भ्याए निकालिएको छ एलिमिनेसन सेक्युर गर्ने मौका पनि बन्न पुग्यो 6औं एलिमिनेसन पोइन्ट गडलाइक जोशीले स्टार्ट गर्न खोज्दैछ उनीहरु डिफेन्ड गर्न खोज्दैछन् त्यो गडलाइकले लभली खेल्दैछ अहिले चाहिँ 50 स्पटमा छ एउटा इन्डियन टिम अलरेडी फाइनल पुगिसकेको छ इन्डियाको लागि त ठुलो दशैं नै हुनेछ यदि दुईटै टिमहरु फाइनलसम्म गए भने एलिमिनेसन अब सर्कल फोकस उनीहरुको प्लान रहेको छ सर्कलमा चुब्बो लागेर बस्यो हुन्छ क्या इजी हो त्यहाँसम्म जानै मिल्थेन अब रोटेसन गर्नुपर्ने छ अगाडिपट्टि कोही छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने हामीले अफ कोर्स हेर्न मिल्छ नो फेयर खै त अरिना छ यी अरिनाले बाटो 1300 बनाइसक्यो भनेपछि हामी सेफली सर्कलको राम्रै स्पटसम्म चाहिँ जान सक्छौं अनि सर्भाइभल पोइन्ट्स आउँछ यता रोमियोलाई सारै समय लाग्यो एस पावर अच्छा प्लेयर है हां गर्नको लागि बट टिम बाँचेपछि अन्तमा सही है लेकिन इस स्टेज में सब अच्छे हैं अनि आफ्नो पार्टनरहरुलाई पनि सो लुटको लागि आउ साथीहरु भनेर उनले भन्ने छन् यता S2G अनि 7-2 इनका गन पावर अच्छा है इंडिया का ना गन पावर अच्छा है ये मास्को को काम भनेको टाइम बाइ गर्ने हो बट हिल गरेर उनले फर्केर दिए 7 एलिमिनेसन मा नाइस वन मास्को यो टिम माथि आउन सक्छ डोपनेसलाई तल तान्ने प्लान यहाँ जीएस ले गर्न सक्छ सर्भाइभल स्टेजको लागि त आफुलाई जीएस भी 7 एलिमिनेसन के साथ है 20 पॉइंट को ग्याप हो 5-6 म्याच अझै पनि बाँकी छ सोच्ने हो भने यहाँ ब्याटल रहनेछ 7-2-1 वर्सेस गडलाइक को बीचको गडलाइक को एस पावर जोस माथि बट टेक डाउन गरियो 7-2-1 एक और चाइनीज टीम जाएगी एडमिनो नहीं है एडमिनो है नक निकाले त्यहाँ फिनिश गर्न चाहन्छ एडमिनो है 1-on-1 को बैटल रहने छ यहाँ गडलाइक को लागि राम्रो एलिमिनेसन आइसक्यो एडमिनो आईजीएल है वो पता नहीं क्या कर रहा है चल्छ इंडियन प्लेयरहरुबाट पनि 1v1 चढेको सायद मिस क्लिक भयो होला
मिसक्लिक भयो यो गडलाइको लागि अर्को एक एलिमिनेसन पोइन्ट्स 8 points एलिमिनेसन nice मैच स्टार्ट हुन साथ बटुले point गडलाइक 5th पोजिसन आपस लिएर में कुद्न वो खोजिरहेको छ बबाल गेम नहीं बबाल है एलिमिनेशन पोइन्ट्स इनका टोटलमा communication अहिलेसम्म skill उनीहरुको लागि उता टीटीले प्ले लुज गर्यो आई थिंक होराले नक निकालेको छ होरा Nice. वर्सेस टीटी प्रोजेक्टको बीचमा ब्याटल Well गर्न सक्छ played. होरा स्पोर्ट जोन भन्दा बाहिर होरा कहाँ छ छ यो हौ? ब्याटल जित्यो भने जोन तताइ हाल्नु पर्छ उनीहरुले यहाँनिर बसिरहेको छ। मरिन्जे सँगै होरा स्पोर्टले राउन्ड अप गर्ने या जोन फोकस गर्ने के प्लान गर्छ त अगाडिपटि ईएमपी जोन छ त्यसलाई पनि टिटीलाई हान्दैन, सोच्नु पर्यो, हान्दै। त्यसको बारेमा पनि ख्याल गर्नु पर्यो हान्ला यार, हान्ला, 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 हान्ला। नक भएको हान्ला, प्लेयर स्लिपी। देखिरहेको थियो टाइट। 1-on-1 थियो इफेक्टको राम्रो शट गर्दै ओइ ल, finish। होरा स्पोर्ट्सको एकजना प्लेयर डाउन जिगल त्यहाँ थियो छ्या सपोर्टको यार, लागि थोरै खोइ त यार, damage केटा हो, डील गर्न support। भ्याए बट टेक डाउन गर्न सकेन Nice knock। एलिमिनेसन पोइन्ट्स जिगल cover। कमिट गरेका छन् अर्को एक एलिमिनेसन अर्को एक Nice। एलिमिनेसन छैटौं आइसक्यो चाहियो यहाँ नो फियरलाई सपोर्ट एकजना प्लेयर लुज पराको गरेको ओइ, रिस्क नलिने हो कि खतरा पनि गराउँदै छ त सोच्न यार। पायो होरा स्पोर्ट्सले बट नो फियरले कमिट गरेको देख्दा लड्नै पर्छ नेपालीहरु लागिरहेको छ भयो मलाई। सब पुगे। अहिलेसम्म अरू कुनै टिम नजिकै आएको छैन बट आउन एनी टाइम सक्छ फाइट लिने नै हो भने चाँडै र्याप अप गर्नुपर्ने हुन्छ टुटिया ऊपर क्यों चढ़ गया? अबे पता नहीं वो क्या कर रहा था। जिगलको लङ रेन्ज कभर रहनेछ गलत मिसक्लिक हो गया होगा भन्ने पनि डर छ मिसक्लिक के गर्ने त एलिमिनेसनको लागि जाने 6 आएको छ राम्रै हो पछाडबाट कभर फायर Nice, nice, जिगल। राम्रै ड्यामेज दियो स्काई Right। जोसमा धेरै अगाडिपट्टि गएका थिए इफेक्ट Finish हो, finish। स्काई फिनिश हुने No, no, no। देख्दै छु नो मर- फियर ओइ। थिएन त्यहाँ साथमा Nice, nice, no fear, nice। गर्न भ्याइने रहेछ इफेक्ट तल खसेको देखेर नो फियर चान्स लिँदैछ नो फियर चान्स लिँदैछन् तलबाट प्लेयर पछाडिबाट आयो घुम्दैछ है। पानीबाट प्लेयर घुम्दैछ टिटी। अगाडिपट्टि पुस रहने भयो रिभाइभ रिकलको कुरा कुरा 0.9 केटा हो यार सकिन मरिन्छ यार नो फियरको लागि Damn it। 1-on-1 उनले No जिते fear। एक प्लेयर पनि छ त्यही पानीमा नोट Easy। गरिएको छ कि छैन गरिएको रहेछ 1-on-1 लिने छन् बट नो फियरले बचाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ बचाउन भ्याए यो हो नि त। नो फियर कन्ट्रिब्युटिङ विथ 6 सोलो एलिमिनेसन यो मन्स्टर इज सुतेको थियो Sorry, sir। आजको डेमा त मैले परफर्म गर्नै पर्छ यो प्लेयरले बुझेको छ एन्ड No द fear। स्टार ओर स्पोर्ट्सको लागि ही इज अवेक No fear, OP। केयरफुल छ एलिमिनेसन उनको साइडबाट No fear, OP, सिचुएसन आफ्नो HC को कन्ट्रोलमा नहाल्ने यार। थिएन नो फियर हुन्थ्यो सोलो प्लेयर जसले त्यहाँ ठाउँ बनाए आफ्नो टिमलाई बचाउन भ्याए फेरि लडे फेरि बचाए बबाल no fear। Let's go, GG's, let's go। जिगलले एचसी को प्लेयर को अगेन्स्टमा ठाउँ निकाल्दै एलिमिनेसन GG's भाई, no fear ने कर दिया भाई यार, मेरे को लगा no fear। स्पोर्ट्सले आफ्नो नाम गर्न भइसक्यो स्लिपीलाई त लुज गरेका थिए यता वाइजी एज एक्सपेक्टेड पछाडीबाट आयो शट दिन नो फियर पनि डाउन हुन पुगे नहीं। पाउने भएन होरा स्पोर्ट्सको टिमले यहाँबाट फर्दर मोर त्यही त नो हो अहिले। फियरलाई सँगै लिएर जाने नो फियर त फिनिश नै हुने भयो यहाँ शट्स ब्याक टु ब्याक दिइराखिएको छ रोमियोको तर्फबाट उता गडलाइकका प्लेयर पनि डाउन हुन त पुगेका छन् नो फियर आइडिया नै भएन उनलाई यार, दुईजना मात्रै बाँकी भयो यार। उनले केही रियाक्ट गर्न मिल्ने अवस्था थिएन यदि त्यो हुन्थ्यो दोनों भने नीचे player गए, हाँ, अगाडि बढ्ने दोनों मौका पाउँथ्यो, panic कर जोस गए। जुन जाँगर उनले देखाउने Finish कर दिया उसने यार। कन्टिन्यू गर्न सक्थ्यो अनि त्यसबाट कन्ट्रिब्युसन पनि राम्रो आउन सक्थ्यो बट स्याडली दुई प्लेयर अपना जो आईजीएल है ना वो उतना पावरफुल नहीं है अपना स्काई सबसे पावरफुल प्लेयर है उसके बाद ये नो फेयर है नो फेयर सपोर्टर है आई गेस नो फेयर सपोर्ट करता है स्काई और वो दूसरा स्लीपी ये लोग पुश करते हैं जिगल आईजीएल है जिगल का गन पावर नहीं है जिगल माइंड है सोच्न सक्छ बगीको शटको रोटेसन हो डर एउटै मात्र लाग्छ मलाई कि प्लेयरको बगीको पाङ्ग्रा पड्कियो भने भन्ने कुरालाई लिएर त्यो बीचमा स्काईलाई लास्ट प्लेयर सर्भाइभ सबै रेस्पोन्सिबिलिटिज अब उनको हातमा रहेको छ कहाँ जाने के गर्ने कसरी पोइन्ट्स दिलाउने सायद प्यानिक सिचुएसन हुन सक्छ अनि थोरै नेपाली भने सोलो कन्ट्रिब्युसन हामी थोरै कमी कमजोरी महसुस गर्ने गर्छौं अब यहाँ के जिगलले पोइन्ट्स एकले दिलाउन सक्छन् त टिमको लागि त्यो जिगल क्याम्प अहिलेको लागि जिगल ब्रो क्याम्प गेम्समा जीएस को टिम एग्रेस गर्दैछ भाइटालिटी हिजोको जोसलाई फर्दर मोर इनिशिएट गर्न सकेको छैन आजको दिनमा भनेर भन्न सकिन्छ होला जतिजति फ्रेममा देखिदैछ प्लेयरहरुले पिटाइ खाएको मात्र देखिदैछ यता रेज कोसिस त गर्दै थिए टपमा भएको टिमको लागि खासै धेरै सुनौलो मौका पहिलो म्याचमा दिन चाहेन जीएस को टिमले निकाल्यो टिमलाई लबीबाट बाहिर 11 एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा बटम 3 मा बस्ने टिम त होइन हामी भन्ने तरिकाको जोसिलो स्टार्ट गर्दै यो टिम माथि चढ्न खोज्दै छ जीएस मा नि हान्दै छ के छ केरा हो जीएस को पनि यो टिमलाई के भएको आज एक्कासी यत्रो एलिमिनेसन आइसक्यो वानलाई कुट्दैछ उनीहरुले घर जान्छ कि भन्ने थियो बट यहाँ अलग छ तन्न जिगलको कुरा चाहिँ गरे मैले एकचोटी साथीहरु सबै जान्न चाहनुहुन्छ जिगल सर्कलको सेन्टरमा गएर बसेका छन् राजा रिकल त जिगल चुप्पो लाएर बस्नु न यार जिगल चाहिँ कोही त बचेन एनीवे
13 टिम्स अझै पनि बाँकी सर्भाइभल निकाल्नका लागि गाह्रो छ जुनले साथ त दिन्छ नै होला बट उनी कतिको सेफ स्पटमा छन् भन्ने कुरा हो बट आउँछ कोही न कोही आइहाल्छन् फेरि त्यहाँ त्यो पनि अलग्गै समस्या रहेको छ 13 टिम्स अझै बाँकी सर्भाइभलको लागि समय छ कुर्नु पर्छ अझै पनि गडलाई एउटा एजबाट खेल्दैछ उनीहरूले राम्रो म्याच बनाउँछन् लगभग देखिसकेको छ यो अघिल्लो ब्याटल हामी हेर्दैछौँ जुन भाइटालिटीको तर्फबाट आएको थियो यो फाइट सकिँदा बित्तिकै 7-1 को लगभग एन्ट्री रह्यो अनि त्यसपछि खासै मौका दिएन त्यहाँ रिसेट हुनको लागि भाइटालिटीलाई मार्दिहाल्यो स्पोर्ट्स पनि रिसेट हुनको लागि त्यति धेरै टाइम पाएन डर लागिरह्यो त्यो पछाडिबाट टिम आउँछ भनेर मलाई लागिरहेको त्यो पछाडिबाट टिम आउँछ कि भनेर क्लच नोफेलले त्यहाँ निकालिदिए लगभग बचाइदिए पनि स्काईलाई बट त्यसपछि लुटमा थोरै टाइम लगायो कि बिकज भर्खर झरेर धेरै नलुटिकन अनि फाइटमा इन्भल्भ भइसकेको थियो नि त रोटेट अर्ली गर्नु परेको भएर आई बिलिभ त्यही भयो होला जुन टिटीको प्लेयरहरूको लुट क्रेड थियो त्यो यसो हेर्न थाल्यो होला 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड एक्स्ट्रा अनि त्यही टाइममा चाहिँ अफ गार्ड समात्यो लुटको टाइममा गल्ती भयो भन्न पनि मिलेन बट ठिकै छ 9 पोइन्ट निकालिरहेछ नि त अनि को बारेमा चाहिँ एकजना हुनुपर्छ सेकेन्ड हाइस्ट खेल्छ जुन लुज भयो नि त्यसले गर्दा पनि गाह्रो चाहिँ पर्यो स्टार्टमा एकजना प्लेयर लुज हुँदा यति खेलिरहेछ नि राम्रै पोर्सनमा हामीसँग रहेको छ गडलाई समस्यालाई राम्रै सर्कल रहेको छ वाइजीले पनि एज क्लियर गरेर खेल्ने उनीहरू पनि आत्तिने छैन डोपनेसको लागि थोरै डिफिकल्ट बट प्लेयर रिकल भए द्याट्स अ गुड न्युज लास्ट मोमेन्टमा गएर रिकल भयो आई थिंक अब यसपछि सम्भव छैन रिकल गर्नको लागि हेरौँ न अझै पनि जोन भित्र एउटा रिकल बिल्डिङ चाहिँ रहेको छ कसैले युज गर्न चाहन्छ नि बट इट विल बी अ टु मच रिस्क थिङ यता तियानमा आफूलाई बचाउनु पर्यो उनीहरूले पनि नेक्स्ट स्टेज खेल्नु पर्यो एटलिस्ट सर्भाइभल स्टेज त खेल्नु पर्यो सोचेको होला एउटा चाइनिज टिम चाइनिज टिमै छैन अब त भनेको चाइनाको बेस्ट टिम पनि राम्रो खेल्दै थियो फर्स्ट गेम त फर्स्ट सेकेन्ड गेम अलिकति प्रेसर होला अनि ग्लोबलमा आजसम्म सबसे रेकर्ड खराब भएको टिम भनेरै मैले तियानबालाई भनिरहेको थिएँ बट यो पालि म आश गरिरहेको छु यो टिमबाट पनि भन्दै थियो अब त्यो आशलाई यो तियानमा पनि जान्छ रिजल्ट वाइज कन्भर्ट गर्नको लागि पोर्सन त ठिकठाकै देखिरहेको छ गडलागी स्पोर्ट्स च्यालेन्ज रहनेछ आउँछ होला 45.60 मा छ हो तर आज सबै टिमको त्यो जोसिलो स्टार्ट गर्न खोजिराखिएको त्यो जोस देखाउन खोजिराखिएको भन्ने कुरा बुझ्न त सकिन्छ मन्दिप र अनस्वाइटीको आज फेरि कम्बिनेसन रमाइलो हुन्छ जस्तो छ टिमले हिजोको दिनमा पनि त्यस्तै खालको गेम प्लेको साथमा टप 5 को नजिकै आफूलाई पाइराखेका थिए तर स्ट्रगल गरेर भए पनि टप 5 सम्मको एन्ट्रीको लागि कोसिस प्रयास यो टिमबाट अझै पनि हुन सक्ने छ तीन एलिमिनेसन पोइन्ट निकालेको चारैजना प्लेयर सर्भाइभिङको साथमा खेल्दैछन् एग्रेस गरिसकेको अथवा त्यो खालको एग्रेसिभ गेम प्लेको साथमा भने वाइजीलाई देख्न पाइएको छैन सम्भव त्यो कुराले कतिको असर पारेको छ टिमलाई भन्ने जस्तो अवस्थामा अहिले केही पनि इम्प्याक्ट परेको जस्तो देखिएको त छैन तर दिन सकिदासम्ममा टप 5 सम्म पुगेन भने च्याम्पियन टिम हो हामी त कसरी खेल्यौं डाइरेक्टली फाइनलसम्मको यात्रा पनि भएन हाम्रो भन्ने प्रश्न यो टिममाथि भने चाहिँ पक्कै पनि उठ्न सक्छ यता चियानबाका प्लेयर गाडी लिन्छन् रिग्रुप गरिनेछ अहिलेलाई कहीँ कतै कमिटमेन्ट देखाइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन जोनको राम्रै पोर्सनमा छन् उनीहरू नजिकै गडेलको टिमलाई हामी त्यहाँ देख्न सकिन्छ अनि अहिले केही समय यो टिमले बिताइराख्दाखेरि फर्दर मोर गडलाइको टिमले अगाडि आफूलाई एक्सटेन्ड गर्न चाहेको खण्डमा दुईटा टिमको बीचको भने क्लास भएको देख्न सकिन्छ होला यता वाइजीका प्लेयरहरू पनि स्प्लिटेड तरिकाको अप्रोचमा जोनको एज चाहन्छन् जोनभन्दा बाहिर नै देख्दैछु मैले केही प्लेयरलाई उनीहरू एन्ट्री देखाउने कोसिस गर्दाखेरि मेबी टियानबाको नजिकैसम्म आइपुगेको पनि देख्न भने चाहिँ पाइन्छ होला केही मिनट बचेको छ इनफ्याक्टमा 1 मिनट 15 सेकेन्ड जतिको समय अवधि बचेको छ पाँचौं स्टेजको सर्कल शिफ्टिङ हामी हेर्न इन्ट्रेस्टेड छौँ त्यो बीचमा जिगल कतिन्जेलसम्म सर्भाइभ गर्छन् भन्ने पनि प्रश्न हामी माथि पक्कै पनि रहेको त छ उता ए7 डाउन निकाल्दैछ डोपनेसको प्लेयरलाई अनि जीएसको टिमको त्यो जुन जोसको कुरा हामी गर्दैछौँ 11औं एलिमिनेसन पोइन्ट निकालेको त्यो टिमले कहाँसम्म आफूलाई लिएर जानेछ अल्फा 7 को अगेन्स्टमा परिरहेको त्यो ब्याटलमा ट्रेड चलिराखेको थियो अल्फा 7 को कारिलोलाई फिनिश नै गरिएको छ डोपनेसका प्लेयर कोसिस उनीहरूको जारी नै थियो तर यो कोसिसलाई यो पालि भने चाहिँ अल्फा 7 ले रोकेर देखाउनेछ 8औं एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा जुन कुरा हामी गर्दै थियौँ टप 5 को लागि एउटा टिम कोही तलबाट आउन सक्छ भने त्यो लिस्टमा अल्फा 7 लाई पक्कै पनि राख्नु पर्छ कुरा गर्दै थियो त्यो सुरुवात गर्न खोज्दै छ वन म्यान डाउन ट्रायलले भए पनि पोइन्ट्स निकालेको टिमको तर्फबाट पक्कै पनि आउन सक्छ सरप्राइजिङ थियो जब हामीले देखेका थियौँ अर्ली घर फर्किएको थियो यो टिम तर यहाँ घर फर्किने स्थितिमा छैन टिम तर टप 5 बाट डाइरेक्टली फाइनल जान त्यति सहज टास्क पनि होइन यो टिमको लागि यी अरिनाका प्लेयरलाई स्पट गरिन्छ रेन्जमा शट दियो नक निकाल्यो एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्न पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन बट समहाउ रिकभर गर्छ होला यी अरिनाले हिजोको दिनको त्यो जोसिलो जुन एग्रेसन थियो यी अरिनाको आज त्यही कुरालाई रिपिट गर्न सक्ने स्थितिमा टिम छ जस्तो मैले देखेको छैन त्यो एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा चित्त बुझाएर उनीहरू बसिरहेको पनि डाउन हुन पुगे सर्कल शिफ्टिङ आउँछ जिगललाई एउटा एज दिन्छ तर यो एज अब यति रिस्क छ यो एजमा कि ए7 त्यही आउन खोज्छ अरे दुईटै टिमको एग्रेसन र एलिमिनेसन दुईटै टिम जोसमा देखिएका छन् मरे नि यार हाम्रो लागि एलिमिनेसन राम्रो आइसकेको छ 9 एलिमिनेसन आइसकेको छ
एउटा नक फिनिश नै सायद उनले सोच्न सक्लान् किनभने सर्भाइभल अब तान्ने त गाह्रै देखिरहेको छ अगाडि जान मिल्दैन अरे यार केटाहरु अनि मनदीपले भने चाहिँ यहाँ खतरा चाहिँ बढी छ किन भन्दा अरु टिमहरुको एन्ट्री त्यो साइडमा हुन सक्छ अब बढ्न सक्छ खेल्नको लागि यस त खोज्नु पर्यो टिमहरुले A7 स्काउट गर्न पनि थालिसकेका छ त्यो गेम त हो कहाँ छन् कसरी बसेका छन् एंगलमा ड्रप क्लास हुन्छ क्या हो बसेका छन् हामीलाई थाहा छ त्यो साइडमा टिमहरु आउने एंगल र मिरावर दुईटै ड्रप क्लास छ डबल डिजिट एलिमिनेसनको साथमा पहिलो म्याच स्टार्ट भएको थियो भन्ने एउटा राम्रो होतीहरुसँग छ मरि पोइन्ट चाहिँ टिमले कन्सिडर गर्न सक्छ राम्रै ब्याटल निकालिएको हो स्टार्टमा पनि पञ्च निकालियो पछि गएर पनि पञ्च निकालियो सो ओभरअलमा त राम्रै गएको यता YG अरिनाले देख्दो रहेछ रोटेसन काट्नको लागि ट्राई गर्दैछ टिपिकल एज खेल्छ यो टिम सँगसँगै लेफ्टतिर रहेछ नै कतै भनेर त्यो साइडमा आउने टिमको अगेन्स्टमा उनको के इन्भल्भमेन्ट होला A7 त्यो साइडमा लगभग कमिट गर्न खोजिरहेको छ पहिला त स्काउट नै गर्ने होला YG नक निकाल्यो त्यहाँ A7 को प्लेयरलाई 7-1 ले डाउन गरेको छन् धेरै टाढापट्टि जोनमा आउनको लागि कोसिस छ त्यहाँ आइडिया पनि त्यही साइडमा छ हसलर क्रूको प्लेयर लास्ट बचेको सायद लोको पनि त्यही साइडमै रहेका छन् सबैले त्यतै हेर्दैछन् 7-1 र A7 को बीचमा त कमिटमेन्ट फाइट भइसकेको छ नक निकाल्न थालियो बोथ अफ द टिमको थ्रुबाट A7 ले नक बट इन्स्ट्यान्टली ट्रेड त्यहाँ 7-1 को तर्फबाट 7-1 को जोस आज अलग्गै 12 एलिमिनेसन अलरेडी छ गड लाइकले पनि मजाको गेम यो बनाउन सक्छ उनीहरुले ETSS मा त्यहाँ आँखा लगाइरहेको छ A7 को धेरै नै प्लेयर डाउन भइसके YG ले अग्निबाट EA को अगेन्स्टमा नक निकालेको छ बट रिजल्ट आइरहेको छैन A7 हिजो पनि रस ब्याटल जब बनेको थियो तब बाहिर पुगेको थियो उनीहरु आज पनि लगभग त्यही नै भयो गड लाइकको अगेन्स्टको ब्याटल जस्तै हेरे जस्तै भयो यो त ई अरिनाले प्लेयर लगातार लुज गर्दैछ हिजो खेलेको टिम यही हो र भन्ने लगभग फिल भयो यहाँ त हाम्रो साइडबाट कन्टेस्ट गर्न थालेको उसमा मरोस क्या बाल भएन जे गरे नि गरोस् गड लाइक मर्छ देख्दै छु म 9 अलरेडी उनीहरुको बनिसकेको रहेछ त्यसपछि नम्बर पनि बचेर राखेको छ उता 7-1 को प्लेयर जिगलले नक दियो होराका जिगलले नक फिनिश गर्न भ्याउँछन् र फिनिश गर्न भ्याए पनि 10 पोइन्ट्स कन्ट्रिब्युट गरे आई मिन 10 पोइन्ट्स टोटलमा टिमको लागि बन्न पुगेको छ किलको थ्रुबाट सर्भाइभल निकाल्न अझै 10 मिनेट पुराए धेरै छैनन् यहाँ अब समय हो कि समय भन्ने लान्छ होला अब आउने 10 टिम बाँकी अझै पनि 31 प्लेयर 7-1 को एलिमिनेसन गेम अगाडि बढी नै रहेको छ ETSS को प्लेयर डाउन हुनेछन् ETSS माथि प्रेसर त लगाइरहेको थियो अग्निबाट गड लाइकले बट S2G को इन्भल्भमेन्टले गर्दा गड लाइकले अप्पर पोर्सन पुरै खाली पाएको छ सिम्स लाइक गड लाइकले भेटे नि अब यो म्याच गड लाइकले चिकन निकाल्छ होला किन माथिल्लो पोर्सनमा कन्टेस्ट गर्नको लागि गड लाइकले चिकन हान्छ होला ओइ नाइस नेट खेलायो अब YG ले पेले नेटले रोकिएको छ यहाँ दुई प्लेयर आउन नपुगे फलो अप थ्रो नेटले पेले हाल्यो नि पनि नम्बर त्यहाँ हामी देख्न सक्छौं मास्को जो पछाडी बसेका छन् रुकको कभरको साथमा उनलाई अझै इम्प्याक्ट पारिसकेको छ मास्को नि मरे ब्याक टु ब्याक जुन नेड आयो त्यसले पार्टनर मास्कोले नि हान्दैछ बन्न पुगिसकेको छ नै YG को लागि 7औं एलिमिनेसन पोइन्ट स्लो स्टेडी गेम प्लेले नम्बर जोगाएर एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्दै चिकन डिनरसम्मको यात्रा देखाउन पायो भने टिमको लागि पनि सही हुन पुग्थ्यो टप 5 सम्मको एन्ट्रीलाई हामी अगाडि बढ्ने थियो टिमले तर यहाँ अहिलेको यो सिचुएसनमा जिगलेको ट्यागै माथि रहेछ विनर लगाएर हेर्ने हो भने गड लाइक चुपचाप जे जति एलिमिनेसन निकालिसकिएको छ लडाओ त्यो लोअर पोर्सनमा भएका टिमहरु हामी नो म्यान्स ल्यान्डमा छ अथवा त्यो माथिल्लो साइडमा हामीलाई कसैले इम्प्याक्ट पार्दैन जो मास्को एलिमिनेसन रे जन नो फेयरको 6 एलिमिनेसन रे समेको 5 इफेक्टको म्याच अगाडि बढे मास्कोले भेट्यो प्लेयरलाई डाउन निकाल्नको लागि जिगल चुप बोलाएर बस्न राखा कि के गर्दैछ निकालियो पनि जिगलले स्पोर्ट्सका प्लेयर जिगल खाइरा पनि जोनसम्मको यात्राको लागि जानु पर्ने हो तर आइडियाका प्लेयरले स्पट गरेर त्यहाँ डाउन निकाल्न सक्ने चान्सेस एकदमै हाई भएको कारणले गर्दाखेरि जिगल फर्दर म धेरै कन्ट्रिब्युट हुन सक्ने चान्सेस देखिएको छैन कियानबाले हान्ने भयो अब दुई प्लेयर डाउन हुन कियानबाले खायो कियानबाले गरिदियो गड लाइकको लागि फर्दर भेट्यो मौका यहाँबाट बन्न पुगिसकेको छ खेल्नै सकेन यिनीहरुले आइडियाका प्लेयरले अफिसियल गेम र स्पोर्ट्सको लागि एक सर्भाइभल पोइन्ट छ टिम पाइदिएको छ डिजिटल एलिमिनेसन पोइन्ट त पक्कै पनि थियो गड लाइक यहाँ रोकिने नाम लिएको छैन क्लीन ब्याटल गड लाइकले लास्ट राम्रो खेले यार गड लाइक अन फायर लास्ट प्लेयर सर्भाइभिङ त्यो प्लेयरको पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया रहेको रहेछ जोन बाहिर बसेर शट दिन उनी इन्ट्रेस्टेड किल डिनाइ हुने भयो गड लाइकले त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट पाउने भएन तर 12 एलिमिनेसन पोइन्ट 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङ गड लाइक नाइस देखाउँदैछ नि यहाँ दुई प्लेयरको त 5-5 एलिमिनेसनको कन्ट्रिब्युसन हामी त्यहाँ देख्न सक्छौं मान्नेले कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट छैनन् बट समहाउ स्काई जिगल मरिसकेछ त पार्न पुग्ने थियो एनएस रेड फोर्स उता एनएस रेड फोर्सको टिमको तर्फबाट पनि यो म्याचमा पनि पोइन्ट्स निकाल्ने कन्सिस्टेन्सी इज द की सायद त्यही स्टेटमेन्टमा टिम रहेको त थियो
XGY ले त्यहाँ डाउन निकालेका छन् आइडिया का प्लेयर YG को छेउबाट गाडी लिएर मुभ गर्ने कोसिस रहेको त थियो YG का प्लेयर पुग्ने छन् वेकल अप्रोच जुन आयो त्यहाँ प्लेयरले एकपछि अर्को गर्दै ग्रिप लुज गर्दै डाउन हुनु परेको अवस्था देख्न सकिन्छ स्लेखा बचेका छन् अब अन्तिम प्लेयरको रूपमा उनको पोजिसन गइसकेको छ YG निस्किने भयो यहाँबाट YG को लागि यो भन्दा फर्दर मोर पोइन्ट्स ल्याउने माध्यम रहेन अब NSL फोर्स उनीहरुको लागि पनि प्लेयर डाउन छन् वेकल रनओभरले इम्प्याक्ट पार्न पुगेको यो टिमको लागि रिकभर गर्ने कुनै पनि चान्स छैन ब्लू जोनको ड्यामेज पनि डिल गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नै पर्ने अवस्थामा टिमलाई हामीले देख्न पाइसकेका छौं यहाँ प्लेयरलाई बचाउन भ्याइदै छ ब्लू जोन श्रिङ्किङ त भइराखेको छ तर त्यो बीचमा प्लेयर उठ्न भ्याउँदै छ डिप बनेको थियो अनि त्यो बीचमा मौका पनि बन्न पुगेको रहेछ NSL फोर्सको प्लेयरलाई स्पट गरिसकेका छन् से क्राउडले थ्रोएबल फाले भने रिजल्ट आउन सक्छ त त्यहाँ नेट त फाले उनले तर मौका बनाएन त्यो नेटले फलोअप थ्रोएबल अझै पनि फालिराखिएको छ NSL फोर्स डिफ्रेन्ट एंगलतर्फ हेर्दै थिए गडलाई केही एंगलबाट भने चाहिँ NSL फोर्सको प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि डाउन निकालिँदैछ गडलाई एलिमिनेसन अझै फर्दर मोर चाहँदैछ टिमले प्लेयर स्प्लिटेड तरिकाले अगाडि पठाएको जस्तो म मान्दैछु से क्लाउड जोन बाहिर बसेर इम्प्याक्ट पार्न खोज्दैछन् NSL फोर्स यता हेरौँ उता हेरौँ थोरै स्यान्डविच सिचुएसन छ YG का यी प्लेयर कतिन्जेल सर्भाइभ गरेछ आई डोन्ट थिंक सो अब धेरै बेरसम्म उनी हिल गरेर बस्न पनि भ्याउनेछन् हिलिङ आइटम पनि धेरै छैन उनीसँग तर NSL फोर्स जतिन्जेल उनी सर्भाइभ गर्छन् NSL फोर्सलाई गाह्रो पार्छ अब त लाउन भ्याइँदैन होला उनले बुस्ट गर्ने क्रममा हिल गर्ने मौका भने चाहिँ भ्याउनेछन् YG को टिम छोडेर बाहिर निस्किएको छ म्याच लगभग गडलाईको कन्ट्रोलमा आएको हो कि जस्तो फिल हुँदैछ यस S2G देयर S2G ले कन्टेस्ट अझै पनि गर्न सक्छ NS ले पनि प्लेयर रिकभर गर्यो भने जोनमा आउने कोसिस गर्ला बट यो NS सँग जो लड्छ नि त्यसको अपोनेन्टले अर्को जुन बच्चा टिम त्यसले चाहिँ फाइदा उठाउँछ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई 4v4 को ब्याटल रहेको छ तीनटा टिम होल स्क्वाडको साथमा गडलाई 13 एलिमिनेसन अलरेडी इन्डियन टिम OG ले पनि यो म्याचमा ल्याएको चिकन डिनर पछि सेटल भएको थियो लबीमा अनि टप 5 कमिट गरेको थियो अनि टप 5 बाट उनीहरु अगाडि गएको थियो दुईटा इन्डियन टिमहरु यदि फाइनल जान्छन् भने त मजा आउने थियो बिकज द बज विल बी क्रेजी साउथ एशियाका सबै टिमहरु छन् त्यहाँ भन्ने हुनेछ इमेजिन इन्डिया छ पाकिस्तान छ अफ कोर्स हामीसँग मंगोलियन टिम पनि रहेको छ नेपाल पनि रहेको छ भन्ने मौका हाम्रो लागि बन्ने थियो ओहो क्रेजी हुने थियो साउथ एशियामा अलग कम्पिटिसन छ भन्ने फिल हुने थियो एनीवे नयाँ जोन अझै पनि गडलाईकै कन्ट्रोलमा रहेको छ NS लाई केही कभरहरु चाहियो लेफ्टबाट पुरा पिन गरेर राख्ने कोसिस गरिरहेको छ गडलाईले गाडी बजेको छैन NS सँग ओपनमा निस्क्यो भने प्लेयर डाउन हुने हो उता NS ले गडलाईको प्लेयर डाउन गर्दै थियो गडलाईले NS को प्लेयरलाई डाउन गर्यो दुईजना प्लेयर डाउन NS को कभर छैन जोन भन्दा सही खेल्ने रहदा यार अप्सन छैन 20 जति पुराउन सक्छ कि भन्ने पोसिबिलिटी यहाँ गडलाईले देखिरहेको छ 30 पॉइन्ट आउँछ भन्दा पहिला टिमलाई वार्निङ दिए जस्तो हुनेछ बाकी साथीहरुलाई टाइटल स्पटको लागि खेल भनेर एमो भ्याइने सम्म अवस्थामा पुगिसकेको छ यहाँ गडलाई 16 एलिमिनेसन उनीहरुको लागि सायद 17 लोड भयो नो अब 4v4 ब्याटल रहेको चिलमा बस्नु भाइ 16 एलिमिनेसन निकालेको टिमको लागि पीस क्लियर पोसिबिलिटी देखिरहेको छ 30 पॉइन्ट्स भनेको यिनीहरु सेकेन्ड सम्म जाने अथवा आसपास आउने मौका अपर्चुनिटी पॉइन्ट्स हो यहाँ हिल चढ्नको लागि रेडी छ S2G यता स्ल्यामिङ गर्ने हो जस्तो प्लान देखे मैले त स्प्लिटमा थियो बाइ द वे गड लाइक आएका छन् एकजना प्लेयर लस नजिकै आइसके मान्या युटिलिटी उनीसँग अझै पनि छ टाइम चाहियो उनलाई युटिलिटी लगाउनको लागि बट एस पावर अनि मान्याको बीचमा राम्रो कोर्डिनेसन युटिलिटी तर्फबाट अहिले थिएन पालेको लेनले नक निकाल्न सकेन अब त कभरमा गडलाईले फर्स्ट गेम निकाल्यो 2v4 कम्फर्टेबल हुनु दामी खेल्दै आउँछ भने मान्या गाडी लिएर चिकन हाल्नु चिकन अगाडि गइरहेको छन् अर्को प्लेयर चिकन हाल्दिरा उ त्यहाँ सोलका पनि छैनन् कभर दिने अवस्थामा पनि छैनन् सायद मान्याले देखि पनि सके अब शॉट्स लिइरहेछ 1v4 को क्लच टु मच टु आज का शायद यहाँ S2G को हैन हान्दैन उ माथि देखि पेले ओए खुसी भएको फर्स्ट गेममा इन्डियन ऑडियन्सले खोजिरहेको थियो 20 इन्डियनहरु त पागल भएर होला अहिले points in a single match that means top 5 almost 30 point निकाले match one batter के नै पो खेल्यो यो म्याच पाजीहरु सकेको भएको सुरुवातमा म भन्दै निकाले 30 point निकाल्यो यार सक्छ भनेर पुगिहाल्यो नि स्योर फाइनल हो तर नो फर्स्ट म्याचमा स्योर फाइनल होइन चिल हो गेम प्लेको साथमा चिलमा खेले नि हुन्छ हो र नि हो
तान्ने अनि कसैले भन्नु छ क्या मजा आयो म्याच हान्नुपर्छ अझै एक दुई गेम कुनै टिमको लागि 10 पोइन्टको हानेछ भन्ने गर्छ पहिलो म्याच वी नो दैट अनि त्यो मौकाको फाइदा गडलाइकको टिमले दुई गेम हैन एक गेम हल्का किल उठाएर खेल्यो भने यतिको गेम खेल्यो भने पुग्छ क्या पोजिसनमा राम्रो खेल्दैछ त गराउने पोइन्ट्समा छ ओभरअल र्याङ्किङ आइसकेपछि चर्चाको विषय त पक्कै पनि बन्न पुग्ने त छ नै ऑडियन्स अनि उनीहरूले देखाएको थियो माया अनि त्यो मायामा हामीले रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने खालको गेम प्लेको साथमा उठेको यो टिमको तर्फबाट सेटिस्फाइङ गेम प्ले रहेको थियो पक्कै पनि तीन प्लेयरले त एलिमिनेसन वाइजमा बहार नै लगाइदिए एक प्लेयरको लागि मौका परेको थिएन सायद उनी खोज्दै पनि थिए एलिमिनेसन पोइन्ट तर नो हामी नै उठाउने हो भन्ने तरिकाले उनको टिममेटहरूको रियाक्सन रहेको थियो एस पावर के गजबको उनको मोमेन्ट रह्यो लास्ट मोमेन्ट जब उनले एक पछि अर्को गर्दै प्लेयरहरूलाई डाउन निकाल्न भ्याएका थिए त्यहीँबाट गेम आउने ठाउँ टिमको लागि बन्न पुगेको थियो अनि प्लेयरहरूले एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्ने मौका पनि अगाडिबाट बनाइराखेका थिए कुनै स्ट्रगल नै गरेन HORAA यसको पोइन्ट सेम अलमोस्ट सेम छ अब बचेको 5 म्याचमा यो टिमको लागि काम के गर्नु छ त त्यो टप 5 को स्पटलाइट डिफेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन स्टेटमेन्ट मैले दिएको थिएँ कि यहाँ भएको टिम मध्येको 4वटा टिम सेटल हो भनेर 5औँको लागि लडाई हो भनेर अब ओभरअल र्याङ्किङ आइसक्दाखेरि अन्स त्यो सबै स्टोरी लाइन नै अलग हुने भयो अब कन्टेस्ट अलग्गै हुने भयो हामीले भनेका थियौँ आजको दिनमा कि 4वटा टिमहरू कन्फर्म छन् एउटा टिम सायद स्योर छैन भनेर अब गडलाइकले के भन्दैछ भन्दाखेरि ल साथीहरू 5वटा टिमहरू कन्फर्म भइसक्यो बाँकी टिमहरू आपसमा लडत अनि सर्भाइभल स्टेज जानभन्दा अगाडिपट्टि कतिको प्राइज पुल लान्छ भनेर आपसमा कम्पिटिसन त अब इन बिट्विन टप 5 भित्र नै रहने भयो कसले कुन र्याङ्कमा आफूलाई लक गर्ने भनेर बिकज बेटर द र्याङ्क बेटर द प्राइज पुल 5-5नाम के हो रे रन्डो हो क्या रन्डोमा जसले फेस क्याम हान्छु त
हजुर हजुर बस्दैन औडामा Stressy. It's godlike त्यस्तै हो अब godlike खै धोतीहरु कस्तो परफर्मेन्स देखाइदिरा Godlike like किन मैले फेभरेट भनेको थिएँ विथ देयर गन पावर Godlike मा गन पावर वे बेटर छ ओजी भन्दा भनेर मैले बिलिभ गर्थे फ्याक्ट होला त्यो नहोला सब्जेक्टिभ तरिका लिन सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो ओपिनियन डिफरेन्ट राख्न पाउनुभयो अफ कोर्स बट टिमले देखाइसकेको छ आफ्नो दमकम एन्ड अफ कोर्स इन्डिया रिजनमा सेलिब्रेसन त वर्ल्ड कप जिते बराबर नै भयो बिकज दिस इज अ गुड च्याप्टर उनीहरुको ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टममा यो च्याप्टरले गर्दाखेरि अब उनीहरुको हाई ऑडियन्स इन्ट्रेस्ट त्यो पनि बढ्नेछ सँगसँगै अब यो इभेन्टको फाइनल कति क्रेजी हुन कहाँ हो हेलो टेन्सनल क्लास पनि फिल भइरहेको थियो अभी तक रोटेशनल क्लास पनि फिल भइरहेको थियो का गेम सुरु हुन्छ र त हानि यो म्याचमा अब एकैछिन नाम लाग्छ एस्पर्ट्स अझ भात खान नानी होला नानी होला थियो एन्ड देन हस्लर क्रूले धपाएको थियो Godlike त्यो र्याङ्किङबाट करेन्ट पोजिसनमा हेर्दाखेरि ओके एनएस 67 रे यार 70 हामी टप 5 मा कम्फर्टेबल छ भन्दा 24 ए अनि एले खेलेन नि त पछि अहिले त हामी टप 5 सोचौं अनि एकछिनमा टप सेकेन्ड सोचौँला किनभने फर्स्ट त अहिले दोस्रो देखा असल ब्रु त यार एलिमिनेट हुने भयो यार माथिको टिमलाई त छोड्नै भन्छु म पहिलो म्याचमा रमै छ यार केटाहरु कसरी चेन्ज गर्न खोजेको थियो भने त्यो पोसिबल भएको थियो भने अत्ता नि भन्न पाइन्थ्यो हेर भएन त्यो नभइसकेपछि टियानमा त एलिमिनेट पो हुन लागेछ यार सेकेन्ड स्पटको लागि 2 किल निकालेको थियो यो गेममा सुरुमै कति लास्टमा गडलाई सँग टआको बेला टकै गडलाई सँग फाइट खेल्दै थियो त तल भएको टिमहरु जो टप 5 को अनि शटगनले मुख्यमा प्याच हान्दै दुईटा म्याच लाग्छ हामीलाई अझै पनि कभर अप गर्नलाई भन्ने कुरा बुझिरहेको अनलिस्टेड हाल्दिन्छ नि बाले भएन नि खेल्ने हो त यो पछि लाइभ सकेपछि खेल्ने हो र कति पोइन्ट्स ल्याउने हो च्यालेन्ज स्काईको थोप्रा आयो गर्नको लागि कट अफ पोइन्ट पुरा गरौँ त्यो हुन्छ के हो भन्ने तरिकाले सोच्ने हो अब यो म्याचमा टप 5 भित्र भएका ती चारवटा ओइ यो त मुखमा है तर्फबाट चिकन डिनर निकाल्ने माथि चढ्ने मोटे अनि अन्सले भने जस्तै रोटेसन कट अफ अनि ड्रप क्लासेस लगायतको स्टोरी लाइन जुन बिल्ड हुन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो पनि आज पनि देखिएको छ 9 पोइन्टमा टिमले कसरी वाइजी जाने र वाइजी चर्चाको विषय गर्ने हो भने यहाँ पहिलो म्याच देखाएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई र्याङ्गल ल फर्स्ट र्याङ्गल उनीहरुले फर्स्ट र्याङ्गल फेरि फर्स्ट र्याङ्गल चिकन पोइन्ट्स ल्याउने माध्यम बनाऊ भन्ने फर्स्ट र्याङ्गल फेरि चिकन हान्दा हो र लागिसकेका छौं हामी र्याङ्गल तर्फ अनि यो प्लेन र्याङ्गलमा त उसँग पर्छ नि भनेर कुरा गर्ने हो भने खेल्दै इन्ट्रेस्टिङ खालके प्लेन पार्टी यो के रे नोभोसम्म पुगेको स्काईहरुले अब कता ड्रप क्लास हुन्छ जस्तो लाग्यो उसँग यास्नाया जान लाइक च्यालेन्ज छ स्काईहरुसँग अब उ हुन्छ नि त ड्रप क्लास हुन्छ सम्मको यात्राको लागि गाडेर जान्छ अल्टरनेटिभ हिसाबले को कहाँ झर्दैछ अथवा कुन अप्रोच देखाइनेछ त गाडी लिने क्रममा प्लेयर क्याजुअलिटी नहोस् मेरो सोच हाम्रो एउटा मात्रै हो 43 पोइन्ट एनएस भन्दा एनएस अप्ठ्यारो भएको गडालको हाम भन्दा बढी हो गडालले अघि कस्तो खेल्यो त अनि 29 भइसकेको थियो अनि प्लेयर यसो क्याजुअलिटी मोस्ट एलिमिनेसन विनरको देखाइरा छ भाइटालिटी स्पोर्ट्स प्लेनमा उत्रिदैछ प्लेयरहरु गडलाई हामी लड्छौं र सायद लड्दैन यो फार्मतिरबाट जान्छ होला त्यति पर जादैन गाडीको लागि चाहिँ कहिलेकाही कन्टेस्ट त्यो साइडमा हुन्छ एनएस फार्म एरियामा झर्ने गर्छ यो धोतीहरुको यता हैन सिल्डर माथि पुग्दैन लियोका झरेन मिल्दैन यो यता छ नि एसपारहरु छ नि इनर सिल्डर जान्छ होला एसपारहरुले पेल्छ होला के हामीलाई नाइस जोन छ भने यदि हामी यासना छिटछिटो त्यहाँ गाडी लिएर झन्झट अथवा A7 पनि पहिला हामीसँग थिएन A7 को ड्रप क्लास थिएन हामीसँग A7 खै कहाँ जान्थ्यो कोचिङको बाहिरको ग्यारेज कन्टेस्ट गरेको जस्तो लाग्यो मलाई स्काई कहाँ छन् ल स्काई त गाडी लिएर कहाँ छन् स्काई त कहाँ छ यहाँ छ पुग्ने कतिखेर कहिले भनेर हामीले सोच्ने के गर्दैछ हो स्काई स्काई जान्छ नि स्काई अब घरसम्म मैले त त्यो सोचेर पो डराउन थाले म त सम्मिलित छ कि भन्ने सोचेको थिएँ बट गाडीको लागि कन्टेस्ट घरमै हो त पाथ बिग्रिएको छ त्यहाँ तीनजना खेल्न नपरोस् म त्यही नै आश गर्छु गडलाइक अपार्टमेन्ट जानुभन्दा पहिले हस्लर क्रू पुग्ने छ यदि गडलाइक
जाने अपार्टमेन्ट सोच्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो पर्ने भयो अब यता स्काईले के गर्छन् स्काई प्लिज असल गुरुले हान्ने त हुन्छ असल गुरु हल्का माथि आइदियो नि क्या गरिरहेको छु एक्लै देख्यो खेल्न पाए भने यार नकआउट गेम पनि प्रब्लम रहेको छ गडलाई गाडीमा एउटा सिंगल गाडीमा रहेछ युजी रहेछ त त्यो लिमिटेड हुनेहरू तिनटा मोन्स्टर खेल्न जानेहरू खेदाउन पनि सक्छन् क्या त्यो समस्या जिगलले त गाडी रोकेछन् जिगल ओइ मर्ला है जिगल साथी ल देख्यो जिगलले गाडी रोकेको छ नि यार गन प्रपर सबैसँग त छैन बट एकजनासँग छ एक नट निकालेका यार छ के रोक्यो यार स्काई जाने भए आफ्नो पार्टनर सँगसँगै स्काई पुग्ने भए यास नयाँ बट जिगल पुग्ने भएनन् मोन्स्टर रोकेपछि हान्ने नै थियो यार अपार्टमेन्टसम्म जाने खाले थिएन कोही टिम तलबाट रोटेट गर्छ कि भनेर एउटा डर त थियो त्यो एउटा घरले कति लुट दिन्थ्यो र त्यत्रो रिस्क लिनको लागि सुरु त्यही त यार निस्किएको भए होल स्क्वाड बाँकी रिस्क नलिन पर्ने के फर नथिङ क्याजुअल्टी भयो स्काईको डर लागिरहेको थियो बट असली लस त जिगलको रूपमा भयो जुन मैले एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन यो के भयो भन्दी त्यही यार घटलाई मौका पाए त्यहाँ एक्लै भएको प्लेयरलाई खेल्न गयो डाउन निकालियो एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गरियो जस्तै आफ्नो टिमलाई ठाउँ बनाउन यो शटगन मेटाले नि डास ल्याङ भइरहेको हो चाहिँ लुज गर्नु परेको छ एकजना त हान्दै यार गन भागेला हान्यो यार 3 म्यान खेल्नु नपरोस् भनेर कुरा त गरिरहेको थियो भन्दै एक प्लेयर क्याजुअल्टी बन्न पुग्यो जोन पनि थियो हामीसँगै PUBG मोबाइलमा जोन फर्मेसन पनि भएको हामीले देख्न पाएका त थियौं लेट्स सी अब ट्रायलले रिजल्ट कुन हिसाबले नबजा हुराको बजाए मलाई ल्याङ हुन्छ के पावर बचेको त छ तर somehow important player आइजिएल अथवा नेपाल यदि प्रेजेन्स हुन्थ्यो भने गाडी गर्दै होला यो भाइ के गर्छ भन्दै होला त्यो पोसिबल भएन गडलाइको टिमले यो पहिलो चोटी होइन जहाँ हो र स्पोर्ट्स का प्लेयरलाई फाइदा भइराछ नि हिजोको दिनमा पनि यस्तै खालको सिमिलर स्टोरी लाइन बन्न पुगेको थियो जहाँ प्लेयरलाई डाउन निकाल्दै थियो गडलाई ब्राजिल गर्दा ब्राजिल पोइन्ट पाए लगभग हामी सँगैको पोइन्ट्समा हामी टिमलाई देख्न सकिन्छ टिमको लागि हामी 70 को आँकडामा रहेका छौं माथि रहेको गेम लिएर पनि हामीले देख्न पाएका छौं टिमको लागि 112 पोइन्ट्स निकालेको यो टिम #1 को थ्रोन कसैले खोज्दैन भन्ने कुरालाई लिएर स्योरिटी लिएरै बसिराखेको छ हिजोको जस्तो खालको गेम प्लेलाई फेरि त्यही कुरा रिपिट गर्न पोसिबल त छैन हिजोको जोश अलग नै थियो पहिलो म्याचमा खासै धेरै पोइन्ट्स निकालेर टिमले हुन त हिजोको दिनको पहिलो म्याचमा पनि त्यो ह्युज पोइन्टर सुरुवात भनेर टिमले गरेको त होइन पछिका म्याचेसको पछिको गेममा हो उनीहरूले ह्युज एलिमिनेसन पोइन्ट्स भन्दै निकाल्दै हरेक म्याचमा खेलेको राम्रो सो यहाँ पनि एक्सपेक्टेसन राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा थाहा हुनै छ उनीहरूलाई जोनसम्मको यात्राको लागि पनि जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ लोअर पोर्सनमा भएको यो टिमले जोनको लागि माथिल्लो साइडसम्म जानुपर्ने हुन्छ लङ्गेस्ट डिस्टेन्स साइड ट्राभल गर्ने टिम बन्न सक्छ भाइसिलिटीको टिम इअरिनाले हान्छ होला तर यार यता इअरिना हिजोको दिनको पहिलो म्याच हटाइदिने हो भने टप 5 बाट हट्यो टिम कहाँ तल हुन्छ टिम भनेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा टिम रहन पुग्ने थियो सम्भव एउटा म्याचले उनीहरूलाई अहिलेसम्म पनि अड्याएर राखेको छ त्यो एउटा म्याचले अहिलेसम्म बताइरहेको यार एउटा राम्रो म्याच खेल्दिने हो भने हामी सेक्युर हो भन्ने तरिकाको पाथवे पाउने थियो टिमले बट त्यो खालको गेम प्ले देखाउन सकिराखेको छ यता थियनबाका प्लेयरहरू एउटै भेहिकलमा हामी देख्न सकिन्छ गाडी लिएर अगाडितिरसम्मको यात्राको लागि बढ्ने कोसिस टिमको तर्फबाट भइरहेको छ ओपन फिल्डबाट ट्राभल गर्दै गर्दै जोनको एउटा एज चाहन्छ यो टिमले सायद एभरेज साइडतिरबाटको कन्टेक्ट तर्फबाट भने चाहिँ हुन पुग्नेछ अनि त्यो साइडमा अरु कुनै टिमको प्रेजेन्स छैन वाइजी को टिम S2Z को अगेन्स्टमा डाउन निकाल्न भ्याएका छन् वाइजी चेज गर्दै छ टप 5 को स्पटमा अझै पनि 2 म्याचको पोइन्टको डिफरेन्स देख्न भने चाहिँ हामी त्यहाँ सक्छौं कामिकाजी फिनिसै हुन्छ कि के आउ शट्सहरु फर्दर मोर आइराखेको नि युनि बच्छन् त त्यहाँ नर्मल हो नि हो त्यसलाई हाने हो बचाउने चान्स अथवा बच्ने चान्स एकदमै कम छ हुन त अर्को प्लेयरलाई पनि त्यहाँ एन्ट्री मारेको त मैले देख्दै छु वाइजी का मार्नेट उनीलाई एलिमिनेसन पोइन्ट चाहिएको छ अर्को प्लेयरले यदि गल्ती गरे भने अर्को प्लेयरलाई पनि म नक निकाल्छु भनेर उनी डेस्परेट भएर त्यहाँ शट दिन भने चाहिँ सक्ने थिए वाइजी का स्माइललाई कल दिएको छ त्यहाँ प्लेयर बचाउन आएको छ है भन्ने कुरालाई लिएर कामिकाजी बच्ने कोसिस जुन थियो उनको यहाँ पुरा त भएको छ तर धेरै बेरसम्मको फ्युचरिस्टिक बचाइ हुन्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छैन क्विकली पोजिसन चेन्ज गर्न बाध्य हुन्छ टिम परबाट शट्स आइराखेको छ स्माइल नजिक नजिक आउँदैछन् यो दुई प्लेयरले रिट्रिट गर्न पाइयो र रिग्रुप गर्न पाइयो भने भन्ने तरिकाले सोच्ने छ अहिलेलाई जोन प्रायोरिटी दिनुपर्ने पनि थियो बट सबै कुरा रिकभर भइसक्यो तर यसरी खेल्दा प्रोफेसनल प्लेयरहरु प्राय सबै भ्यालोरेन्ट खेल्नेहरु सबै पुरै आँखा पुरै पस्सर खेल्दैन यति ओन डिस्टेन्स हुँदैन रिग्रुप गराउनको लागि बट समहाउ वाइजी को टिम उनीहरुले पनि यो टिपी यो 3 थर्ड पर्सन हो नि त केही बेर होल्ड गर्ने कोसिस गन पावर नि चाहिन्छ यसमा प्लेयरहरु चुपचाप केही बेरसम्म होल्ड गर्ला जोनको ड्यामेज
गर्न दिमाग त चाहिहाल्छ नि त्यसैले त आइजिएल हो नि एसटुजी कुनै पनि हालतमा प्लेयर क्याजुअल्टी उनीहरू चाहँदैनन् तर मार्नेटको त्यही पोजिसनले यहाँ प्लेयरलाई नक निकालिदिन पुग्छ अनि नसोचेको तरिकाले एसटुजीले यहाँ प्लेयरलाई नक फेस गर्नु पर्यो फेरि प्लेयर उठाउने क्रममा स्माइल थ्रोएबलको साथमा गएर त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्ने हुन् वाइजीको टिम केही बेरसम्मको लागि ट्रिगर डिसिप्लिन देखाएर बसेका स्माइलले कि रिजल्ट आउँदैछ त थ्रोएबल मैले PUBG मोबाइल साउथ एसिया हो क्या इम्प्याक्ट पर्नुभन्दा अगाडि प्लेयरले पोजिसन चेन्ज गर्न भइसके वाइजी मेहनत त गर्यो तर PUBG मोबाइल साउथ एसिया नेपाली कमेन्ट्री हो क्या यत्रो मेहनत लाग्यो डिस्टेन्स पनि त्यत्रो कभर गर्नुपर्ने छ लुटेर ल्याएको एमो पनि लगभग सकिन थाले हेर्नुहोस् त त्यहाँ स्माइलको कति पो बचेको छ र पुरा गेम नै खराब हुन्छ यसरी त अब लुट्न नभ्याउने अनि त्यसपछि लड्न नै नभ्याउने नेट राम्रो ठाउँमा फालेका थिए स्माइलले लास्ट टाइमको रिभाइभल त्यसलाई लिएर पड्किन्छ भन्ने सोचेर भए पनि निस्किनु पर्छ लाग्छ मलाई त अरे कुनै अप्सन त बचेको मैले देखिरहेको छैन 16 टिम अझै पनि बाँकी एउटा मात्रै प्लेयर फिनिस भएका हुन् उनी भएका थिए जिगल अनफर्चुनेट लस हाम्रो लागि किन त सर्कल हेरिकन त बब्बाल ठाउँ थियो होल गेममै फेरि जिगलै भयो अझै बब्बाल हुन्थ्यो होला राइट नाउ हामीले गएर राम्रो स्पट चाहिँ समातेको छौं है सेभरनी साइडको जुन वेयरहाउस छ फेभरेट वेयरहाउस होला पानीबाट निक्लिन्छ भने पनि या होल्ड गर्नुहुन्छ भने अल्टिमेट खेल्नुहुन्छ भने त्यही वेयरहाउस हामीले समातेको छौं कति 8 मा 12 4 गेम फेस गर्नु परेको छ वेयरहाउस होल्ड गरेर खेल्न सकिन्छ नयाँ सर्कल हामी माथि नै आउँछ चार जनाले बहुत ठुलो एडभान्टेज सर्कल 0 पोइन्टर खेल्यो लास्ट जान्छ जो जोनले कस्तो साथ दिएको यार यो जोन हेरिकन अनि हामी कुन पोजिसनमा छौं अनि हामी 4 जना भएको भए भन्ने तरिकाले सोच्नु अब जे भयो मुभ अन गरौँ 3 जनाले 5 के छैन अब जिगरले अब बोलेरै सिकाइदिहाल्छ नि हैन सकेसम्म मिनिमम सेकेन्ड र्याङ्क त फिनिश गर्ने हो भनेर टिमहरु खेलुन् रिजल्ट निकालुन् भनेर आश गरिरहेको छु म यता टीएसएस को रोटेसन सँगसँगै A7 को रोटेसन A7 लाई 5 ले 40 25 को ग्याप 5 म्याच बाँकी अफ कोर्स कभर गर्न पोसिबल छ बट जुन वेमा हिजोबाट खेलिरहेछ आई मिन मिरामार त दोस्तै छ लास्टको 2 म्याच मिरामार झन् दोस्तै हुने नै भयो त्यो पेड आज केही स्पेशल गरेर देखायो भने देखाउला भनेर आश गरौँ त्यो बाहेक A7 अल्टिमेटमा के तर टुर्नामेन्टमा पनि त्यो फ्लो बनिरहेको छ जुन उनीहरु चाहन्ते यता तियानमाको क्लासिक पुश त्यो पनि 7-1 किलो म्याचमा त के जोसमा गएको थियो देख्नु भएको पुरा म्याच किन पुश हानेको बट लबी तर्फ जानु पर्यो उनी सकेन अनि रेहालले हानेछन् 1v3 यो 7-2 को भूत त चढ्यो 0 यार आज चढ्यो न के गरे PMGO मा राम्रो खेलेको हामीले देखेको तर कस्तो बुझ हानेको देखेन A7 आफै खेलेर नखाने छ फेरि सबलाई हानेछ हुन त हुन्छ त्यो त हैन त्यसले आफूले नखाने हो आफ्नो टिममेटलाई नखाने हैन स्ट्यान्डिङ तर्फ लगभग धकेलिदिए छ यो प्लेयर नकुदा बित्तिकै अनि तिनीहरुले पुश किन गरे भन्छ के म अझै पनि भर्खर 4 जना देख्दै थिए को पुश हानेर एकजना पो देख्दै छु म लास्ट बचेको प्लेयर कहाँ जाने हो त कहाँ जाने के गर्ने के न के उता स्पोर्ट्स को नोफियरले पछाडीबाट हेरिरहेछन् किल उनले हान्न सक्छन् A7 को प्लेयरलाई बाइ द वे गाडी यता पनि चल्दैछ माथिबाट पनि प्लेयरले हान्दैछन् गाडी कुदेको आवाज पनि आइरहेको छ A7 14 15 16 भयो भने के हुन्छ मन्दिप के भन्न चाहन्छ 14 15 16 तर्फ A7 यो टुर्नामेन्टमा पनि भयो लगातार 3 चोटी भयो भने त जी गाडीको पारा गाडीले नमस्ते गर्दैछ यहाँ A7 लाई अब 16 मा भयो भने झन् के ओए फेरि एप्पल निकाल्छ फेरि यो क्यामेराम्यान पनि 16 भयो भने त अब के चाहिँ देख्नु बाकी छ क्यामेराम्यान पनि खतरा जान्दैनौ किन टावर बनाएको के साथी खासमा नमस्ते गरेको हैन साथी म त्यो हिसाबले नसोचेको मैले ठाउँ अनुसारको देखाइएको देश अनुसारको भेष त्यहाँ पके पनि देख्न त पाइयो अब A7 का लागि मात्र बचिराखेका छन् तपाईको कम्पिटिसन हुन्छ नि खालको गेम प्ले देखाउन सक्नु भएको थिएन फाइट इनिशिएट हुँदाखेरि नै गलतबाट सुरु भयो के A7 को लागि आफ्नै पार्टनरको एलिमिनेसन निकाल्छ इनफ्याक्ट हाम्रो जिगलकै हो क्या साथमा त्यो मौकाको फाइदा अपोनेन्टले उठाइदियो रिप्ले मोमेन्ट यहाँ देख्न सकिन्छ कारिलोको नेडले रेभोलाई डाउन निकालेको थियो गेम कसरी देखाइयो यस्तो भएर छ कसरी चाहिँ नेड युज नगर्नी भनेर अल्फा 7 ले देखायो भर्खरै भने S2G का प्लेयरहरुलाई हामी देख्न सकिन्छ गाडी लिएर जोनसम्म यात्राको लागि जाने कोसिस गर्दैछन् सर्कल फर्मेसन हामीले सेन्टर एरिया तर्फ पनि देख्दै थियौ पानीको पोर्सनलाई लगभग पुरै छोडेर सर्कल शिफ्ट हुन पुग्छ जहाँ एचसी को टिम प्रिसाइज सेन्टरमा छ एचसी लाई त बिर्सेको हामीले एचसी को टिमले पनि त हामी यसो हेर्ने हो भने त त्यो बटम 3 बाट माथि चढौं भन्ने गेम प्लेको साथमा त आउनु पर्ने हो
I'm expecting केही गर्ला कि टिमले भनेर तर उनीहरुको परफर्मेन्सलाई लिएर लास्ट टाइमको परफर्मेन्स अहिलेको परफर्मेन्सलाई लिएर एक्सपेक्टेसन चाहिँ राख्छु Esports गर्दिन भन्ने खालको अवस्था छ टिमको सो त्यो सबै कुरालाई यदि म्यानेज गर्न सक्छ अनि बटम 3 बारा माथि चढ्छ सर्भाइभल स्टेज सम्मको यात्रा देखाउन सक्छ भने सही हुन पुग्थ्यो किनकि केही एफर्ट्स देखियो पाइन्थ्यो हैन भने त टिम आयो पार्टिसिपेट गर्यो कति $20,000 अराउन्ड छ ग्यार तल भएको टिमको लागि पनि त्यति लियो अनि गयो $20,000 अप्सन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन असलै टिम पनि लेट्स ट्राई वन मोर टाइम $20,000 आउने ठाउँ बनाऊ केही एउटा राम्रो गेम देखाऊ ताकि ओके विश्वास गर्न सकिन्छ टिमलाई भन्ने अवसर हामीले पनि पाउने थियौ यता वाइजी का प्लेयरहरुको लेट अप्रोच यो म्याचमा पनि हामी देख्न सकिन्छ जहाँ जोन एन्ट्रीको लागि सायद यो टिमले जुन एजको प्रिफरेन्स सोच्दै छ त्यो साइड तर्फ क्लस्टर छ S2G अनि गडलाइकको टिम छ त्यहाँबाट आउन सक्छ एन्ट्री दिनै हुन सक्छ यो टिमको लागि गडलाइक गएको जोश छ एलिमिनेसन पोइन्ट बटल्नको लागि इन्ट्रेस्ट देखाउन पनि पायो यो टिमले यता यी अरिना यो टिमको लागि पनि एउटा म्याच अनि उनीहरु पनि सेक्युर हुन्छ कि भन्ने आशा त लगभग त्यही नै चलिराखेको त छ नि र स्पोर्ट्सको एकदमै नजिकै हामी यहाँ देख्न सकिन्छ तर फाइट इनिशिएट हुने छैन त्यहाँ सर्कल छ चुपचाप जहाँ छन् त्यही बस्ने छ टिम ओके यिनीहरु पनि जोनको लागि निस्किन खोजिरहेछन् लास्ट टाइम हामीसँग क्लासमा हाम्रो क्लच रह्यो नो फियरको त्यहाँ हाम्रो फाइट थियो त्यो ओभरअलमा रिसेट गर्नको लागि टाइम लगायौं भनेर हामी थोरै के भएको अफ कोर्स हामी हाम्रो टिमलाई मज्जाले सपोर्ट गरिरहेछौं बट जुन पोइन्ट्समा मिस्टेक्स हुन्छ त्यसलाई पनि हामी औलाइरहेको छन् रादर देन लाइक फुल ग्लेजिङ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि टिम अथवा म्यानेजमेन्ट या कसैले हेर्छ भने नझारोस् के छैन नझारोस् के छैन मध्येमा आफूलाई चाहिने इनपुट चाहिँ त्यो गाडी ड्यामेज भयो नि हेर्न अहिलेको लागि एउटा प्लेयर क्याजुअलिटी दियो भयो त्यो अलिकता झट्काओ मेबी अझै अगाडि सर्कल कन्टेस्ट गर्थ्यो होला अझै एकजना प्लेयर हुन्थ्यो भने टिममा चाहिँ उता वुल्स 7-1 को बिचबाट 7-1 सँग नभिडौ होला आज सबसँग भिडो 7-1 सँग हल्का नभिडौ होला अघिल्लो म्याचमा देखाइसक्यो यो म्याचमा पनि एउटा स्क्वाड तियानवालाई लिप्टाइसक्यो तियानवालाई घरै पुराउँछ कि जस्तो छ यो वाइपले त किन पुछा रे तियानमा अघिल्लो चोटी पनि झन्डै बनेको थियो बट गडलाई वाइजीले पेल्दैन यार वाइजीले पेल्ला नि चार जना प्लेयरको एडभान्टेज पनि छ पेल्दैन वाइजीले उनीहरु हामी टप वन पावर धेरै छ के पनि पाइरहेको छ एडमिन हो त्यहाँ नै भएको देखिरा होला उनीहरुले सो कन्फिडेन्स छ अब बाकी बचेको 5 म्याच मध्येमा 2 म्याच मुस्किलले ठीकठाक खेल्यो भने पनि उनीहरु क्वालिफाई हुन्छौ कि क्या हो हामी भन्ने पोजिसनमा आफुलाई पाइरहेको हामीले मजाले देख्न सकिन्छ यता वुल्सको टिमलाई एलिमिनेट गरिएको छ उता 7-1 सँग नलडौ भनेर मैले त पहिले भनेको अब नट रेसी के गर्नु 7-1 ले फेरि एलिमिनेसन पोइन्ट्स लैसकेको छ यता ई एरिनाका प्लेयर एकजना जोन भन्दा बाहिर नक भएका थिए अफ कोर्स रिभाइभलको लागि त्यति टाइम थिएन त्यही भएर गाडीमा हालेर अगाडिपट्टि लैदैछ मेबी होराले देख्न सक्छ होरा आफै पनि जोन भन्दा बाहिर परेछ अब त नेक्स्ट सर्कलको लागि आफै अप्रोच गर्नु पर्यो पुश गर्नको लागि सायद कतै बाटो बनाउनु पर्ने होला ई एरिना रिसेटको लागि थोरै टाइम लिदैछ अफ कोर्स टाइम छ जोनको क्लोजिङको लागि त्यही भएर उनीहरूले समय बिताउन खोजेको होला अब स्पोर्ट्समा आइजिएल छैनन् अगाडिपट्टि स्काउट गर्नको लागि प्लेयर अभाइलेबल छैनन् अलिकति ट्रिकी चाहिँ हुने भयो हार्ड शिफ्ट लगातार दुईटा गडलाइकको साइडमा आएको छ बट गडलाइकलाई अघिल्लोचोटि जस्तो यो अलिकति सजिलो नहोला एनएस एक साइडमा S2G बीचमा खेल्नेछ अनि वाइजीले लगातार उनीहरुमाथि प्रेसर लगाइरहेको छ यो गाडी घुमाई गडलाइक च्यालेन्ज अगाडिपट्टि छ बट अफकोर्स जुन तरिकाको फायर पावर अघि देखाए नि एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ अर्को एउटा डेमो They are ready. यहाँ डिफेन्ड गर्नको लागि अथवा गेट किप गर्नको लागि हामी रेडी छौं भन्ने खालको कन्फिडेन्स टिमले देखाउन भने चाहिँ सक्ने थिए एस पावर मिस गरे थियो अपर्च्युनिटी जहाँ उनले नक निकाल्ने मौका बन्न सक्यो ट्रेबलको साथमा केही स्माइल लाइट डाउन निकाल्न सकिन्छ त वाइजी इन्ट्रेस्टेडै हो त यहाँ कमिटमेन्ट देखाउनको लागि या दे आर इन्ट्रेस्टेड एस पावरले त्यहाँ अघिदेखि 12 शट दिएका थिए त्यो एंगललाई फर्दर मोर फेरि चेक गर्नुपर्छ भनेर सोचेन वाइजीले प्लेयर स्पटेड बन्न पुगे नेड आएको छ बाउन्स नेड त्यसले खासै इम्प्याक्ट त पारेन तर गडलाइकको लागि ओपनिङ बन्न पुग्यो उता आइडियाका प्लेयरको अगेन्स्टमा होराको प्लेयरले डाउन निकालेका थिए तर स्काइलाइन स्टाइल ट्रेड नो फियर गonna be taken down स्काई फिनिश नै हुन पुगे नो फियरलाई पनि फिनिश नै गरियो होरा स्पोर्ट्स लास्ट प्लेयर सिचुएसन बार गडलाइकले हामीलाई टपमै माथि जाने पोइन्ट्स आएन यो म्याचमा भन्ने अवस्थामा छौं स्लिपी एलिमिनेसन पोइन्टको सुरुवात गर्न पाइएको थिएन एक प्लेयर क्याजुअलिटी इनिशियल फेजमा नै गडलाइकले दिएको थियो त्यसपछि तीनजना प्लेयरले केही गर्ला प्लेयर लबी छोडेर बाहिरिएका छन् अब एकै प्लेयर माथि रेस्पोन्सिबिलिटी आइसकेको छ हाम्रो विकनेस नै त्यही भन्छ कि सोलो प्लेयर कन्ट्रिब्युसन अलि कम नै आउने गर्छ जब प्लेयरहरुको क्याजुअलिटी भइसक्छ अनि हाम्रो टिम भल्नरेबल भएको जस्तो देखिन्छ बाकी अरु टिमहरुको सोलो प्लेयरहरुको त्यो कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ भने नेपाली टिममा त्यो एकदमै कमी हुन्छ जुन कुरा हामी बारम्बार दोहोरिएको देख्न पाइन्छ
यता टिटीको टिमको लागि टिएसएचका प्लेयरको तर्फबाट सर्ट दिँदै दुईतर्फी च्याप्ने कोसिस गर्दैछन् स्यान्डविच बनाएर सर्ट दिनको लागि इन्ट्रेस्टेड थिए वेहिकल थियो त्यहाँ त्यो गाडी चढेर अगाडि एग्रेस गर्नलाई अनि त्यो प्लेयरलाई कुच्नको लागि इन्ट्रेस्टेड थिए प्लेयर स्पिडले डाउन निकाल्न भ्याए यता वाइजी भर्सेस गडलाइकको कुराकानी जुन बन्दै थियो गडलाइकका प्लेयरहरू रिट्रिट गर्दैछन् त्यो पोजिसनबाट वाइजी एग्रेस गरेर अगाडितिर चढ्दै त थियो गडलाइक के सोच्दैछ यो माहौलमा के बुझ्दैछ टिमले थाहा छैन तर यहाँ प्लेयरहरूको अप्रोचलाई हेरिसक्दाखेरि अनिहुलमा छ टिम ब्याटल लिने नलिने भन्ने खालको सिचुएसनबाट उनीहरू गइरहेको हो कि जस्तो लाग्दै थियो एस पावर सर्ट दिए डाउन निकाल्न भ्याए उनी लो अन एचपी थिए एग्रेस गरे उनले अनि यहाँ एडमिनोको तर्फबाट अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकालिएको छ एस पावर नक फेस गरेका थिए उनलाई क्विक रिकभर गर्न भ्याइन्छ वाइजीको लागि लास्ट प्लेयर स्माइल मात्र बचेका छन् गडलाई गजबको गेम प्ले देखाउँदैछ यो टिम गजबको गन पावर देखाउँदैछ कोअर्डिनेसन एकदमै सही छ एक्लै फाइट लिएको छैन टिमले एउटा लड्छन् अर्कोले सपोर्ट इन्स्ट्यान्टली प्रोभाइड गर्छ अनि त्यो भइसक्दाखेरि प्लेयर क्याजुअल्टी हुने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ विन रेसियो पनि बढ्न पुग्छ गडलाई सही तरिकाको इनिसिएसन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ भने S2G इन्ट्रेस्टेड छ फेरि गाडी लिएर आएको S2G थ्रोएबल फाल्ने कोसिस त गर्दै थिए तर गडलाइकले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न भ्याइसक्यो राम्रो फाइट धेरै राम्रो फाइट यहाँ गडलाइकको तर्फबाट अर्को एउटा म्याच अब कन्फिडेन्ट बिल्ड भयो क्या कन्फिडेन्स फुल बिल्ड भइसकेको छ टिमको अब उनीहरूले मजाले प्लान एक्जिक्युट पक्कै पनि गर्न सक्छ वाइजीको बचेको प्लेयर सर्भाइभलको लागि खेल्न पाएको सर्कलको सिफ्ट कुन साइडमा दुई लगातार गडलाइक साइडमा आएको थियो म एक्सपेक्ट गरिरहेको छु एयर ड्रप साइडमा ओपन फिल्डमा अलिकति धक्कै लिएको छ टिम गडलाइक जोनको लागि अब यसो बाटो बिल्ड गर्नुपर्ने रहेछ स्लिपी एक्लै बाँचेको छन् जोनमा अझै पनि छन् हुने बट टोटल पनि छैनन् गडलाइकले रिसेटको लागि जुन टाइम पाएको थियो त्यो युज गरिसकेको छ 4 एलिमिनेसन निकालेको गडलाइक वर्ल्ड च्याम्पियनलाई हानेर अब नेक्स्ट सर्कलको लागि फोकस गर्नुपर्ने अवस्थामा छ अगाडिपट्टि समे सायद गएर स्काउट गर्दैछन् एज गडलाइकले बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई राइटमा रहेको एनएस मात्रै हो उनीहरूको लागि थ्रेट जस्तो लाग्छ हुन त S2G पनि यसको लागि जाँदाखेरि फेरि ब्याटल बिल्ड चाहिँ हुनसक्छ हुने नहुने टोटल फ्री जोन भन्ने त छैन च्यालेन्जिङ कतिको भन्ने कुरा यता ETSH अनि त्यसपछि अरिना दुईटा टिमको बिचमा डिस्टेन्स राम्रै छ अरिनासँग मजाले टाइम रहेछ यहाँ उनीहरूले लगाएर पनि यो फाइट एक्जिक्युट गर्न सक्ने रहेछन् इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड अफकोर्स यता ETSH प्रोजेक्टका प्लेयरहरूलाई चाहिँ एलिमिनेट गरेको थियो त्यसपछि यहीँ कब्जा गरेको रहेछ ठाउँ धेरै राम्रो त छैन बट गार्ड डिटर्नेसन कभर धेरै बनिरहेको छ युटिलिटीबाट बच्न अलिकति गाह्रो एज नजिकै भएको टिमले चाहिँ पुस गर्ने सोचेको छैन युटिलिटी डम्प गर्ने सोचिरहेको छ त्यो बिचमा नक ननिस्कियो भने पछि सजिलो होला सोचिएको होला उता गडलाइकले डोपको प्लेयरलाई नक निकालेको देख्दैछु भने डोपनेसका प्लेयर त्यस्तो मलाई लागेन भनेपछि गडलाइकको लागि अर्को एक एलिमिनेसन पोइन्ट एज्युम गर्न सकिन्छ र यसपछि गडलाइकको नजिकै गइरहेको देख्दैछु म म्यापकिङ भएर सायद त्यता पनि फाइट स्लिपको लागि सेफ पोइन्ट्स आउन यो सर्भाइभल मात्रै हिजोको दिनमा इगलको 2 मात्रै एलिमिनेसन थियो 6 म्याच भयो स्काईको सायद 16 रहेको थियो नोफियरको 6 रहेको थियो अनि मैले भुलेँ स्लिपीको कति रहेको थियो भनेर स्लिपी यो म्याचमा किलको कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन् ETSH 7 एलिमिनेसन निकालिसकेको टिम सर्कल ठिकठाक छ भनेर सोचिरहेको होला उता S2G ले जोनको एज समात्न नजिकै वाइजीको एक बचेको प्लेयरलाई फिल गर्नेछ उता भाइटालिटीको प्लेयरलाई नक निकालिएको छ अस्लर क्रूको तर्फबाट अस्लर क्रू र्याङ्क बढाउनु पर्यो धेरै तल छन् उनीहरू यता S2G को प्लेयरलाई पनि प्रब्लम दिन सालिसक्यो गडलाइक एकजना प्लेयरको एचपी डट थियो त्यहाँ नक भएका छन् अनि एडमिनोलाई टार्गेट गर्दै कामिकाजेको नेट गयो फर्स्ट एड पप हुँदैन भने प्लेयर नक हुने हो फर्स्ट एड पप हुन्छ भने सायद नक हुने छैनन् स्टिल नक गरेका छन् कामिकाजेको फाइनल सर्कलको बदला लिने मौका कहीँ न कहीँ S2G सँग समयको तर्फबाट गएको नै दुईटै धोती क्वालिफाई भयो यार इफेक्टिभ वेमा युज गरिरहेको छ गडलाइक आथे दुईटै क्वालिफाई भयो यार इन्डियाहरु कस्तो खुसी भयो होला फिनिश गरेपछि S2G ले आइडिया पायो अगाडिपट्टिको टिम अब 3 जनामा छ भनेर पुसको लागि जान सकिन्छ उता फेटवालिस गएका छन् तेरा गुरु गयो भिनी गयो मेबी यो गेमको आजाम गयो जेमसन गयो सब टिम एलिमिनेटेड गाडी कुचाउँदै घुमाउँदै यो मान्यानी गयो धेरै काम गरिरहेको छ उनीहरुको लागि यो पालि पनि सोमे पनि गयो मान्या पनि गयो गर्न भ्याएका छन् त्यहाँ सोल गडल एलिमिनेट YG को इन्भल्भमेन्ट रह्यो यसपालि डाउन गरिएको छ सायद एलिमिनेट गरियो गडलाइकलाई एलिमिनेट गरियो गडलाइकलाई आउँदैन कहाँ आउँछ प्लेसमेन्ट ए आउँछ हामी जिउँदै रहेछ चिलमा अनि नेटको प्रपर युज यो एकदम किल सिलेक्सन निकाल्न यार को छ दिल्ला स्लिपी हैन पनि यो अप्रोच युज नगरेको हैन यो देखेको छौं हामीले नाइस वन जले रिजल्ट दिइरहेको छ एज लङ एज रिजल्ट गुड वन मान्छेमा एकजना प्लेयरलाई बचाउन मिल्छ कि भनेर सकिएला S2G को तर्फबाट त्यो पनि गाह्रै छ टाढाबाट कसैले नदेखुस् भनेर आश गर्ने हो जोनको एजमा कोही आयो भने
सर्कलको एजमा मरे यार। पुगेर भने देन रिभाइभल पोसिबल होला भन्ने सोल्के मरे। सोल्के आफै पनि ढल्न सक्छन् गाडी पड्किदा अब सोल्के त्यो मरे। गाडी कभरको रूपमा कन्भर्ट भयो बट युज गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन S2G लस्टहरु सब मरे यार। सोल्के मरे त्यही त किन जोन बाहिर फाइट लिन नहुनु यो बडी अम्मालेर बसिरहेको रहेछ भाइटालिटीहरु चिकन हान्ने भन्दा सक्यो यिनीहरुको खेल्दै छ उनीहरु त कोटै पुर्यो यिनीहरु त टप Smile surprising factor भन्न रेजीको लागि रेजीलाई शट दिनको लागि कोसिस गरिएको थियो तर त्यो मेसमा पुग्ने बित्तिकै रेजीले हगे त के भन्ने तर त्यो उ भयो क्या मौका बन्न सक्थ्यो स्माइल थाहा त पाएन थिएन स्माइल आफैले कमिटमेन्टको लागि कोसिस गरे त्यहाँ जुन मर्ला है स्माइल मर्ला सक्ने चान्सेस एकदमै हाई रहेको छ लो मरे जान खोज्दा खोज्दै नाइस ट्राई के छैन यो टप 7 टिम लिस्ट बन्न पुगेको याङको ग्यालेक्टिकोस पनि गयो वाइजी पनि गयो मजाले सिंगार पटार गर्ने कोसिस हुनेछ यो म्याचमा पोइन्ट्स निकालिसकेपछि एनएस रेड फोर सेकेन्ड स्पटको लागि 4 जना प्लेयर सर्भाइभ गरिराखेका छन् भनेपछि पोसिबल त्यो पक्कै पनि रहन त पुग्ने नै भयो होरा स्पोर्ट्सको लागि बचेका एक प्लेयर सर्भाइभल पोइन्ट्स कति दिलाउन सक्छन् त भन्ने प्रश्न मात्रै बचेको छ यहाँ होरा स्पोर्ट्सको टिम जिगल लागिदिरा हारे लगभग बन्छ कि भन्ने डर रहेको थियो तर यहाँबाट केही सर्भाइभल जिगललाई सुरुमै पेल्दिरा जिगलले नरोगिकन गन्थन लिन नबस्नु पर्ने साथी गन लिन बसिहाले छैन यहाँ टिमहरुको लिएर कुरा गर्ने हो भने होरा स्पोर्ट्सका प्लेयर सोलो छन् उनलाई नै हो बडी रिस्क अब डोपनेसको कुरा गरिन्छ भने डुओ सर्भाइभ गरिराखेको छ यो टिम गडल माथि पुग्यो नि यार हामीभन्दा 6 किल निकालेर सेन्ट्रिक एरिया लगभग स्लिपी त पुरै सुति नै राखन क्या टिम अहिले एलिमिनेट भइहाल्ने अवस्थामा हुन्छ सुति नै रहनु भएको छ त स्लिपी स्लिपी कसैको नजरमा परेका चाहिँ रहेन रहेछन् थ्याङ्कफुल्ली म त सोच्दै थिएँ एनएस रेड फोर्सको प्लेयरले स्पट गर्न सक्छन् उनलाई उनी त त्यतै नजिकै सुत्दै छन् देख्छ होला यसले देख्छ होला गाडी लिएर जाने कोसिस गर्न पुग्ने नै भयो प्लेयरलाई के स्योर देखेन नो त्यही बारे देखेन नाइस त्यही छ भन्ने कुरा थाहा पाइएन किलसिल केही निकाल्नु पर्दैन छोड्दे इजी रेड फोर्स अहिलेलाई छोड्ने छ बाटो सबसे धेरै कसको रहेछ रेहान भन्नेको रहेछ 6 किल कोसिस उनीहरुको तर्फबाट चल्दै छ ई अरिना फाइनली केही ई अरिना मरे खोज्दै छ कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ यहाँ थ्रोएबल के साथमा प्लेयरलाई डाउन निकाल्दै छन् अगाडि ई अरिनाले मार्यो गर्नको लागि त्यो शटगन 1v सबैलाई गर्दै थिए चार जना हुन त पार्टनर थियो त्यहाँ पार्टनरले शर्ट कनेक्सन ल्याए अनि पोइन्ट्स कलेक्ट पनि भएको छ सातौं एलिमिनेसन पोइन्ट ढोप्नेस आए नजिकै के भयो यो टिमलाई आफै एनएसहरु मरे नि हुँदैन यार अहिले त फाइट हुँदैछ अति फाइट खेल्दैछ नि यार खोइ केको खुल्दुली भयो येले के हो ये त गेम्समा एग्रेस गर्ने होरालाई मुनि पठाइदिनु लाग्यो छ सही हो यो त सही हो S2G र YG ले राम्रो खेल्दै भन्दा हैन होरा त मुनि झर्छ नि YG का प्लेयरले एकलाई होराले राम्रो खेलेन भन्दा लास्ट झ्या हुन्छ यार डाउन निकाल्ने कोसिस थियो तर एनएस रेड फोर्स क्विक पार्टनर सपोर्ट आयो फेरि 100 पोइन्ट हानेर कमब्याक हान्नु पर्ने हुन्छ कुनै पनि कनेक्सन ल्याउने चान्सेस 75 पोइन्ट हानेर कमब्याक हान्नु पर्ने हुन्छ एक प्लेयर क्याजुअल्टी हुन पुग्ने भयो एनएस रेड फोर्सले केही हदसम्म पोइन्ट्स एड गर्ने मौका पनि पाए स्लिपी एजमा छन् YG को प्लेयरको एलिमिनेसन पोइन्ट सिक्योर पनि गरिदैछ अर्को टिमको निस्किने यहाँ 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङको साथमा देखिएका छन् तिर फाइट पर्ने चान्सेस छैन भाइटालिटीको टिमको पोजिसनमा खासै धेरै ओभर एक्सपोज हुने तरिकाले त्यो दुई प्लेयर आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन ई हरिनाले जोनको लागि थोरै आफूलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने यो शिफ्टिङ पश्चात होरा स्पोर्ट्सका प्लेयर स्लिपीलाई पनि आफैले थोरै मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामा देखिन पुग्नेछन् जो धेरै टाढा छैन मन्दिप 3 सर्भाइभल पोइन्ट आइसक्यो चौथो आउन सक्छ एउटा टिम एलिमिनेट हुँदा बित्तिकै दिस इज इन्ट्रेस्टिङ आइडियली नाइस खेले यार 4 पोइन्ट आयो नि त एउटा टिम मर्यो भने त 4 पोइन्ट आउँछ सबसे लेट सायद क्लोज इन त्यही साइडबाट फाइदा हुन्छ हामीलाई सुति पनि घसिदै पनि गाडीलाई उ गर्दैछ हिल गर्दैछ घुमेर हेरेर गइसकेको थियो त्यतापट्टि आँखा लगाएन स्लिपीले 4-5 पोइन्ट कन्ट्रिब्युट गर्यो भने पनि म त खुसी हुनेछु बिकज वी नीड पोइन्ट्स जसरी आउँछ वी नीड पोइन्ट्स हाम्रो त्यो टप 5 बच्नको लागि नजिकैको कन्टेस्टबाट हामीले डिस्टेन्स बनाउनको लागि वी नीड दैट 3 किल जति स्लिपीले उठाइदियो भन्दा सेटल भएको छ पोजिसन त हाम्रो 4 भइहाल्यो 25 पोइन्टको ग्याप लगभग भनौं न 20 पोइन्ट त भइहाल्यो 50 मा छ लगभग S2G हामी 70 75 पुग्न थालिसकेका छौं सब जुदा रहेछ यार यो आइडिए र यो छैन अफ कोर्स यहाँ देखाएको एनएस त्यही भएर पनि हामी अलिकता माथि नै छौं टोटल यसो जोडजाड पार्दा रेड फोर्स र यिनीहरु कस्तो आइडियाहरु कस्तो नै हुन्छ भने त्यो 4 म्याच मध्येमा एक म्याचले हामीलाई अलि अझै सेटल गर्न सक्छ स्लिपीले यो जोन त टेक्न पर्छ बोलाएर बजिरहेको स्लिपी हेर त या घसिन पर्छ आई मिन जे त बुझ्नु तपाईले ट्रेनिङ गर्दै स्लिपी राजा ए देखेछ नि यार यत्रो बेर देखिएका थिएनन् स्लिपी गायब भएका थिए सुत्दै बट देखिएछन् 3 पोइन्ट लिएर गए स्लिपी
15 points. केही छैन एलिमिनेट हुनुभन्दा अगाडि त 3 पोइन्ट लिए पुगिहाल्यो नि यार कन्भर्ट भएको छ अब त अलमोस्ट बुलडोजर टिमहरु छन् सबसँग केही छैन चिल पुगिन्छ अब नम्बरको भिडन्त भने चाहिँ हामीले देख्न पाउँदैछौँ सिधै फाइनल खेल्न गइदियो हुन्थ्यो क्या यार हान्नै सकेन है यिनीहरु खै के गर्दैछन् यार देख्न पाउनेछौँ कसलाई गाह्रो कहिले के गर्दिन्छ नोफेयरले कहिले के गर्दिन्छ भर्खर दोस्रो गेम हो न त जुनै यो सर्कल मेबी चान्सेस बन्न सक्छ रिवालले टिमको लागि यताका टिमहरुको बीचको आपसी क्लासेस नम्बर घट्छ अनि जे जति छ मौकाको फाइदा उठाउने चुबोदार जानुपर्ने त्यहाँ सानो घरहरु लुटेर काम पनि थिएन शिफ्टिङले के भन्दैछ कसलाई साथ दिदैछ त यहाँ ओपन साइड तर्फको सर्कल फर्मेसन हो कोल्याप सर्कलमा गइसक्दाखेरि स्मोकको भूमिका धेरै रहन सक्छ कभर खासै बनाउन मिल्ने स्पट त्यहाँ धेरै छ जस्तो मलाई लाग्दैन एन्ड सर्कल अहिलेको स्थितिमा यी अरिनालाई नै साथ दिने खालको बन्न पुग्यो एनएस रेड फोर्स कता हेर्ने त लेफ्ट साइड तर्फ भएको दुई टिमको कोसको आइडिया को छ क्या लेस पोइन्ट आइडिया बरु पनि उनीहरुले यी अरिना हानुस बरु आइडिया अवस्थामा रहेका छन् त्यो स्लो इनरले हान्यो भाइटालिटी स्पोर्ट्सले हान्यो नि भाइटालिटी भन्दा अब कोही नियर नि पुग्दैन भाइटालिटीले बरु हानुस ठीक नाजुक छ भनेपछि एनएस रेड फोर्सको टिम पनि यहाँ भाइटालिटी अधिकारी खेल्नु पर्ने अवस्थामा देखिन्छन् आइडियाका प्लेयरको अगेन्स्टमा शट्सहरु दिने कोसिस चलिराखेको त छ नि तर त्यो बीचमा उल्टे आइडियाका प्लेयरले ह्युनबिनलाई जाउन निकालिदिए क्विक रिकभरी पोसिबल रहेको त छ जोन स्विङ्किङ सुरु भइसकेको छैन आइडियाको प्लेयरको अगेन्स्टमा भाइटालिटीको प्लेयरको एग्रेसिभ पुश रहेको थियो तर त्यही तरिकाको एक्जिट पनि उनीहरूले फेस गरे आइडियाको लागि यहाँ केही एलिमिनेसन पोइन्ट एड हुन पुगेको हामी देख्न सक्छौँ टिम चिकन डिनरसम्मको सोचाइ सायद टिमको रहेको छ होला नम्बर 4 जना छन् भनेपछि एडभान्टेज बनाउने कसरी भन्ने तरिकातर्फ उनीहरू लाग्न खोज्नु पर्ने हुन्छ बट समहाउ दुई तर्फीबाट डिफ्रेन्ट टिमको प्रेसर आउने भइसकेपछि उनीहरूको लागि त्यति सहज काम नबन्न सक्छ यहाँ डिफेन्ड गर्न अथवा त्यो चिकन डिनर आफ्नो हात पार्नको लागि थर्ड पार्टी शट्स इन्भल्भमेन्ट आउँछ जता नै तपाईँ ब्याटलमा इन्भल्भ हुन खोज्नुहोस् यदि अरिनातर्फ हेर्न खोज्नुहुन्छ एनएसको टिमले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन् जस्तै जता कमिटमेन्ट देखाउँछ थर्ड पार्टी देखाउने टिमले नै हो फाइदा उठाउने यहाँ यी अरिना उनीहरूको पनि कोसिस लागि परेका छन् कि यहाँ प्रेसर बनाइरहौँ भनेर आइडियाका प्लेयरलाई पछाडिबाट एनएस रेड फोर्सको एक्स्ट्रा प्रेसर बन्न पुग्यो र स्यान्डविच सिचुएसन भयो भने त अझै गाह्रो विषय त्यहाँ बन्न पुग्ने त थियो नै कोल्याप सर्कलतर्फ हामी बिस्तारै लाग्न थालिसकेका छौँ एनएस रेड फोर्सको प्लेयरले थ्रोएबलको साथमा ओपनिङ निकाल्न खोज्दैछन् थ्रु द स्मोक शट दिने कोसिस कनेक्सन आएन हिट मार्क पाएनन् त्यहाँ स्वेपुलले शट दिएका थिए निकै नै डट एचपीमा परिणत गराइएको छ त्यो प्लेयरलाई लो अन एचपी सर्भाइभ गर्ने मौका पनि राखेको त थियो तर डार्किनको नेट जान्छ त्यहाँ डाउन निकालियो अर्को प्लेयरलाई पनि नेटकै साथमा इम्प्याक्ट पारिनेछ एनएसको टिमको अगेन्स्टमा एग्रेस गरेको छ आइडिएका प्लेयरहरू एग्रेसन देखाउँदै उनीहरूको कमिटमेन्टले यहाँ एनएस रेड फोर्सको टिमलाई लबीबाट बाहिर निकाल्दियो कुनै पनि प्लेयर क्याजुअलिटी छैन लो एन एचपीमा प्लेयर भएका हिल गर्नुपर्ने हुन्छ यी अरिनाका प्लेयर त्यो बीचमा उल्टै नक फेस गरेका छन् भनेपछि आइडियाको लागि मौका के बन्दै हो र नो स्वेपले त्यहाँ एक प्लेयरलाई त डाउन निकालिदिए अर्को प्लेयरको एचपी पनि निकै कम छ हेरौँ त दुईटा प्लेयर छन् जो लो अन एचपीमा छन् शर्ट्स कनेक्सनमा ल्याइन्छ अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकालियो यी अरिनाले यो ब्याटललाई 2v2 मा परिणत गरेको छ प्लेयर बचाउन मिल्ने अवस्था यी अरिनाको लागि पनि बनिसकेको छैन टर्निके अगाडि बढेर प्लेयरलाई पोजिसन दिने बारेमा सोच्दैछन् अगाडिपट्टि थ्रोएबल हातमा लिएर बसेका प्लेयरले मोरम्यानलाई डाउन निकाल्न सक्थे यदि गन थियो भने नेट फालेका छन् उनले इम्प्याक्ट पार्न सक्छ त्यो नेटले मोलोटब आउँदैछ मोलोटबले जलाउने नजलाउने नो लकी इनफ बचेका थिए त्यो प्लेयर तर उठेर स्पट गर्ने बित्तिकै मोरम्यानले शट दिन्छन् डाउन निकालिएको छ यी अरिना यो ब्याटललाई बखुबीका साथ ह्यान्डल गर्दैछ लास्ट प्लेयर सर्भाइभिङ आइडिएका प्लेयरलाई खोज्न मात्र बाँकी त्यो प्लेयर एयर ड्रपमा कभर बनाएर लुकिरहेको छन् बट कतिन्जेलसम्म सेफ हुन्छन् त उनी स्वेपसँग 1-on-1 जित्नेछन् यहाँ क्लच माहौल बनिसकेको छ बट उता रिभाइभ भइसकेको रहेछ प्लेयर नेट लगाइएको छ सही ठाउँमा छ त्यो नेट बाइ द वे एम-डुअल लिनै पर्छ टर्निकेलाई नक निकाल्यो भने ओपनिङ अझै पनि डार्किनको लागि रहन सक्छ 1v3 को अपर्च्युनिटी उनीसँग रहेको छ एचपी कम भयो पुसको लागि पक्कै पनि गइनेछ बिकज थाहा छ एचपी कम भएको छ भने बट देयर इज अ शॉटगन एज लङ एज देयर इज अ शॉटगन देयर इज अ चान्स and this is the chance and this is the conversion 1v3 IDA को लागि damn अनि त्यो जोसले पनि देखाउँछ कति म्याटर गर्छ कति मीन गर्छ यो क्लच भनेर ई अरिना अफ कोर्स दे आर अपसेट गेम त भन्नै सकिँदैन यार अति अनप्रेडिक्टेबल खेल यार स्पटसम्म गयो होला बट आइडिए क्रेजी एन्ट्री टप 5 आइडिए यो म्याचमा हामीले पोइन्ट्स लगेनौ बाकी अलमोस्ट सबैले लगे भन्न आइडिएले हामी 5th तर्फ सके छैन हाम्रो पुच्चैले पनि 8 पोइन्ट उठायो 10 उठायो ओके इट्स नट
Nice one. Yet confirmed सायद top 5 confirm भयो आपसमा लड्छन् तलका टिमहरु आपसमा लडिरहेको थियो त्यसले तर क्या दिमाग क्या यार हानि र क्या यो रुखमा चाहिँ अति हाने यार यो यसलाई पनि क्या नगड हानिदिन्छ भने कम्प्लिटली टेबल टर्न भइसकेको छ यसलाई पनि क्या नगड हानिदिन्छ नि शटगनको साथमा पहिलो लागेन क्रेजी हान्दिरा हिल गर्ने मौका पाएका थिएनन् बट म त एकछिन गोले जित्यो भनेर एक शट आइडियाले हानेछ यार ई अरिना गेमबाट बाहिर आइडिए लगभग टप 5 मा अहिले हेर्न होराको रियाक्सन कस्तो रियाक्ट हाने होला मैले जसरी हालेर भन्दै होला त्यो एलिमिनेसन गेम प्ले थियो कन्फिडेन्स देखाउँदै थिए एनएसको गेम्समा पनि रिस्क लिएरै गएको हो टिम पुरा बिग्रिएको थियो तर छोड्दे ई अरिनाको टिमले माहौल बनाउँदै थियो त्यहाँ देख्न सकिदै थियौ हामीले बट लास्ट उडेलाई बखुबी तरिकाले निभाइयो यो प्लेयर हो यसैले हानेको क्लच सायद टिममेटले त्यही चिनाउन खोज्दै थिए गजबको मोमेन्ट देख्न पाइयो फाइनल मोमेन्ट यस्तो खालको क्लच एकदमै इम्पोर्टेन्ट बन्न पुग्छ जब तपाईको टिम इम्पोर्टेन्ट जंक्चरमा हुन्छ अनि यस्तो पोइन्ट्स चाहिरहेको अवस्थामा यहाँ टिमको तर्फबाट त्यो प्लेयरले डेलिभर गरेको पक्कै पनि गालामै चुप्पा खाएर गरिदिए मजा आयो हेर्नलाई यो म्याच इन्ट्रेस्टिङ म्याच रहन पुगेको थियो नेपाली टिमको लागि आज एक्सपेक्टेड भएन यहाँ के खेले केटाहरूले यार आफ्नो त गेम पनि हेर्न मन लाग्नु छोड्यो यार तर साइको हुन्छ नि यार त्यो होराको कसैले हान्दैमै बौल हुन्थ्यो होरा नाच अहिले यहाँ कस्तो साइको हुन्थ्यो होला हाइट भन्ने अवस्था लागि अब बचेका म्याचेसहरुमा यहाँ सबै कुरालाई रिकभर गर्ने खालको गेम प्लेको साथमा होरा स्पोर्ट्सको टिम आउन चाहिँ भने जरुरी रहेको छ सो हामी ओभरअल र्याङ्किङ यसको बारेमा अलि बढी चर्चा पनि गर्ने त छौं देखाइदैछ प्लेयरलाई प्लेयर क्याम नै हामी यहाँ देखाइएको छ म्याच सेकेन्ड म्याच सकियो भनेपछि सायद इन्टरभ्यूको पनि प्रिपरेसन त्यहाँ पक्कै पनि चल्दै त होला गड लाइकको टिम ब्याटल राम्रो इनिशिएट गर्दै थियो राम्रो खालको गेम प्ले उनीहरूले देखाउँदै पनि थिए once again to talk about that first victory as well as what was going on in Erangel, but I want to focus on Rondo to start things off. Obviously you guys had great eliminations to start things off over in Neox, and then from the north side of that circle you looked very controlled, and then when SUG wrapped around you looked super controlled against them as well. What was the game like from your perspective? Our perspective was very simple and clear. We'll just play our natural game. We'll play in slow. Basically, we'll play in slow motion. We'll just go with the flow, and we'll try to clear our back as much as we can. And we did it very well. We executed the things very properly. So that's why we could secure the champion. Second dinner, sorry. Looked fantastic, really did. That's a great start for you guys. If you continue that on, you're basically going to be qualified for the final, so it's looking really good right now. Game 2, of course, wide wrap on towards Stalba or on that east side, but then getting stuck on Stalba can be a little bit difficult there, and it kind of felt like that was the case for you guys. What was it like here from the team as a whole? We did choke there because we planned something, but we didn't execute that in a proper way. That's what costed us the game, but hopefully we are looking forward to the next matches, and hopefully we'll do better comparatively. Yep. It's looking good for Godlike. Thank you very much for joining me here, S-Power, once again. That is S-Power here down on the stage, looking awesome here on day 2 of Group B. नाइस गेम चलिरहेको छ गडलाईको दुईटा म्याचमा तपाईले लगभग 34 पोइन्ट्स पाउनुहुन्छ भने मोर देन ह्यापी अफ कोर्स हिजो हामी पनि लगभग 39-40 पोइन्ट्स 3-4 म्याचमा लिएर बसेको थियो त्यसले गर्दा हाम्रो क्वालिफिकेसनको सिनारियो धेरै सिम्पल भएको थियो राइट नाउ त हामी भन्दा पनि पहिला अरु कोही रिप्लेस हुन्छ भन्ने थिंकिङमा गडलाइक आइसकेको हुँदा दे आर फिलिङ मोर कम्फर्टेबल एन्ड नेक्स्ट 2 म्याचेस बेबी डिसाइडर पनि हुन सक्छ बिकज इराङ्गल दैट मिन्स त्यहाँ तपाईले म्याक्सिमम कभरेज चाहनुहुन्छ म्याक्सिमम रिजल्ट चाहनुहुन्छ त्यो म्याक्सिमम एक्जिक्युसन प्लानिङको साथमा सम्भव हुन सक्छ मिरामार नट नेसेसरी टोटली कन्ट्रोलमा आउँछ या केही टिमले त्यो म्यापलाई पनि मास्टर चाहिँ गरेका छन् अहिलेको लागि चाहिँ समय भएको छ ब्रेकको म्याच नम्बर 2 सकिएपछिको स्टार्ट्स अनि बाँकी 2 म्याचेस लिएर मनदीप र भ्याम्पी आउनेछन् मेरो लागि नेक्स्ट 2 म्याचेस ब्रेक हुनेछ बट अहिलेको लागि चाहिँ ओभरअल ब्रेकमा जाउँ विल बी राइट ब्याक
Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play.
रहेछ आइडिएको टिम टप 5 को एन्ट्री बनाएकी सोचिरहेको थिए तर नो उनीहरू टप 5 को भित्र एन्ट्री पाएका छैन 61 पोइन्टको साथमा छन् उनीहरू भने पछाडि अब यो पछाडिको म्याचमा चाहिँ पक्कै पनि हामीले उनीहरूलाई पनि टप 5 भित्र छिरेको चाहिँ देख्न पाउँछौँ होला सायद ल आन र हा प्लेन पाथ अझै पनि केही हदसम्म च्यालेन्जिङ नै देख्छु म लिपुपका साइडबाट सुरु भएको यो प्लेन पाथ मनदीप सर जानुभएको देख्न पाइएको त छ कन्सर्निङ यही छ कि त्यहाँसम्म जाँदाखेरि गाडी लिन क्रममा प्लेयर क्याजुअल्टी भइदिन्छ त्यो हामी अवस्थाबाट चाहिँ टिम फेरि लाग्नुपर्ने बराबरमा पुगिसकेछ त यो त 79 पुगिसक्यो नि सर्कलले थोरै साथ दिएको आइडियाले धन्न हान्दै भन्न निकाल्न सकिएको थिएन 10 मिनेट खान्थ्यो 10 मिनेट खाएको भए अहिले 83 हुन्थ्यो क्या के च्यालेन्ज दिँदैछ सर्कलले केही हदसम्म हिजोको दिनको त यादै नगर्ने तरिकाको च्यालेन्जेसहरू हामीले देख्न पाएका अहिले टप प्लेयर्स हेर्न यसमा दुई टप प्लेयरमा एक्सललाई भेट्न सक्छ गडलाइकको टिमको गन पावरको बेसिसमा राम्रो छ उनीहरुको अर्को टिमको कम्पिटिसन राम्रो छ क्या त्यो कुरा के हो भनेर देखायो पनि टिमले यहाँ अनि सर्कलमा हिजोको कुरा सम्झेको टप प्लेयर्स ड्यामेजको हिसाबले चाहिँ उ रहेछ फेडरल अनि यही युजकै रहेछ भाइटालिटीहरुको एक भाग माथिल्लो पोर्सन धेरै छ त्यही भएर पनि एज्युम गर्न सकिन्छ माथिल्लो साइडतर्फ नै जोन बन्छ कि भन्ने कुरालाई लिएर म्याच र्याङ्किङ है त छैन है अझै पनि यहाँ टिमहरुको लागि कन्सर्निङ सेकेन्ड शिफ्ट हुनेछ जहाँबाट उनीहरुले एज्युम गरेर अहिलेलाई नै कतै कमिटमेन्ट देखाइहाल्ने चान्सेस लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन रोज हुने भनेको सेकेन्ड शिफ्टिङ पश्चात पाउने हिन्ट पछि टिमहरुले त्यो कमिटमेन्ट देखाउन भने चाहिँ पाउन सक्नेछन् र स्पोर्ट्सको टिमको लागि अलिकति च्यालेन्जिङ बन्न सक्नेछ यो भने एचसीको प्लेयरको त्यहाँ अर्को एउटा टिम आउँछ गाडी लिन्छ गाडी लिएर टिम त्यहाँबाट निस्किएको छ अगाडि जीएसको टिम थियो जो नजिकै देखिएका थिए अनि त्यो बीचमा क्लासको अरु चान्सेस भने चाहिँ हामीले कहीँ पनि देख्न पाइन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिराखेको छैन गडलाइकको टिम मेन्सन एरियाको स्पिरिटेड तरिकाको अप्रोचको साथमा छन् आइडिएले पोचिङकी समात्यो लिपोपका एरियामा ए7 को टिमलाई हामीले देख्न पाउँदै थियौँ टिएनबाले स्टालबर साइडसम्मको यात्रा देखाएको थियो वाइजी नोभोसम्म गएको थियो भने डोपनेसको टिमलाई हामीले जोनको सेन्टर एरियातर्फ फेरि पायरको पोर्सन ब्रिज एरियामा भने चाहिँ देख्न पाएका थियौँ सो इनिसियल फेजको आफ्नो ठाउँसम्मको यात्रा टिमले देखाएका छन् इनफ्याक्ट अल्टरनेटिभ हिसाबले चलेर भए पनि टिम चलपल दिने कोसिस त गर्दै नै छन् लेट्स सी अबको केही मिनेट कुर्नेछौँ हामी ताकि सर्कल शिफ्टिङको ड्रामा हेर्न पाइयोस् यता लुट भेहिकललाई फुटाइँदैछ लुट्सहरू चाहिएको छ टिमहरूलाई आइडिएको टिम अघिल्लो म्याच राम्रो खेलेको थियो सो यो पटक पनि अर्को एउटा राम्रो गेमको बारेमा पक्कै पनि सोचिरहेको होला उनीहरूले अल्दो अहिले ड्रप क्रास यहाँनिर हुने त छैन हेर्दाखेरि कतै पनि अहिले इन्स्टान्टली ड्रप क्रास भइहाल्छ जस्तो अवस्था त देखिएको छैन केही समय अगाडि हामीले जब हस्लर क्रुको प्लेयरलाई झर्दै गरेको देख्दै थियौँ जिएसको नजिकै झरेका थियो त्यो बेला कता हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो तर उनी क्विकली नै डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डतिर गइ नै हाले सो त्यहाँनिरबाट इनिसिएट भएन यता S2G को लागि पनि गाह्रो बन्दैछ एउटा राम्रो म्याच आयो भने पक्कै पनि मासतिर त ढकेल्छ होला नै तर यता जब ओभरअल र्याङ्किङ हेर्दैछ भने ओभरअल र्याङ्किङ हेर्दाखेरि ग्रुप एमा त 88 पोइन्टको कट अफ भएको थियो कट अफ पोइन्ट थियो तर ग्रुप बीमा त्योभन्दा बढी जान्छ जस्तो लागिरहेको छ जब हिजोको दिन एन्ड भएको थियो लाग्दै थियो मेबी 70 अराउन्डले पुग्छ होला भनेर तर जुन हिसाबले टिमहरूले खेलिरहेका छन् कट अफ पोइन्ट अलिकति बढ्छ जस्तो पनि लाग्दैछ खेल्न बाँकी भनेको अझै पनि 4वटा म्याचेसहरू रहेको छ यता वाइजीको टिम उनीहरूलाई पनि फेरि टप 5 को एन्ट्री बनाउनु छ आजको दिन खराब नै गइरहेको छ उनीहरूको लागि 47 को साथमा उनीहरू अहिले 8औं स्थानमा झरिएका छन् यता अरिनाको टिम अहिले दोस्रो स्थानमा पुगिसके हिजोको पहिलो म्याच पछाडि बाँकी रहेको म्याचेसहरूमा खासै धेरै पोइन्ट्स आएको थिएन तर आजको दिनको सुरुवाती दुईटा म्याच राम्रो खेलेसँगै दोस्रो स्थानमा पुगेका छन् भने यता होररको टिमलाई पनि अब भने राम्रोसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ बिकज #4 र 5 मा भएको टिम सेम पोइन्ट्सको साथमा छन् 73 अनि EA र NS को बीचमा नै त्यहाँनिर 1 पोइन्ट्सको मात्र डिफरेन्स रहेको छ जर्ज पुल साइडमा छन् अहिलेको लागि जोनभित्र छैनन् उनीहरूलाई जोनको लागि जानु पनि पर्नेछ हुन त त्यति धेरै टाढा त रहेको थिएन जोन 800 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने त्यही पनि अर्ली सर्कल हो भने पछाडि उनीहरू बिस्तारै मुभ गर्छन् होला भने यता आइडिएको टिम आफ्नो लागि इनफ लुट लिएर चाहिँ निस्किन थालिसकेका छन् आफ्नो एरियाबाट केही चलफल भने चाहिँ सुरु भएको जस्तो देखिएको छ तर अघि मैले भने जस्तै अहिलेसम्म कुनै पनि टिमले त्यो खालको स्टेटमेन्ट दिने पोजिसन समात्ने खालको फर्मेसन अहिलेदेखि नै दिन्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लागिराखेको छैन अहिलेको सिचुएसनमा केही बेरको पर्खाइ हुन्छ 3-4 मिनट हामी पर्खिनेछौँ ताकि डिसिजन मेकिङ भएको हेर्न पाइयोस् टिमको तर्फबाट त्योभन्दा अगाडि लुट कलेक्ट गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा टिमहरू भने चाहिँ देखिएका छन्
अब बल्लै तरिकाले पोइन्ट्स बटुल्ने हो भन्ने तरिकाको लुट कलेक्ट गरेर टिमहरूको मुभमेन्ट त रहन्छ तर यो सबै कुरालाई स्वाहा बनाउने भनेको त्यही सर्कल नै बन्न पुग्ने त हो केही क्षणमा हामी त्यो पनि थाहा पाउने त्यसौँ एनएसको टिमलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ ओभरअल र्याङ्किङको जुन चर्चाको विषय थियो 120 पोइन्टको आँकडाको साथमा भाइटालिटी टेबल टप स्पटमा कुदिरहेका छन् बाँकी 100 पुर्याउने च्यालेन्जमा छन् यी अरिना एनएस रेड फोर्स होरा स्पोर्ट्सको टिम लगतै गडल पनि छ त्यहाँ जस्तै पनि पोइन्ट्स निकालेर माथि चढ्ने बारेमा सोच त लगाइराखेको होला आइडिएको टिम वान एन्ड ओन्ली टिम जसले नजिकै अब भेट्ने चान्सेस दिएको छ जस्तो देख्छु म सो गडलाई हो र यो दुईटै टिमले पोइन्ट्स निकाल्नुपर्छ हामीले भन्ने कुरा सोचेर अगाडि बढ्नेछन् कट अफ पोइन्टको जुन चर्चाको विषय थियो मैले 80 को आँकडा भन्दै थिएँ अनि त्यो 80 घटेर मेबी 75 सम्म पनि आउन सक्छ कि जस्तो मलाई लाग्दै थियो तर नो हिजोको जस्तो डोमिनेसन वान साइडेड भाइटालिटीको टिमले आज देखाउन नसकिसक्दाखेरि तल भएका टिमहरूले पनि पोइन्ट्स निकाल्दा कट अफ पोइन्ट बढ्ने क्रम चाहिँ यहाँ जारी छ त्यो बिचमा तलका टिमहरूले आएर त्यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेर माथि चढ्लान् भन्ने जस्तो चाहिँ देखिएको छैन बट सम हाउ हेर्ने हो भने टप 5 कै टिमले पर्फर्म गर्दै गर्दै गए मात्र भने पनि त्यो कट अफ पोइन्टले भने चाहिँ केही हदसम्म डिफरेन्स देखाउन भने चाहिँ सक्नेछ यता अहिलेको लागि जिएसले आजको दिनको सुरुवात राम्रो गरेको हो राम्रो पोइन्ट्स पनि ल्याएका हुन् बटम 3 बार चाहिँ हामी बाहिरिने छैनौँ भन्ने खालको पोइन्ट्स निकाल्न खोज्दैछ यो टिम 35 पोइन्टको आँकडाको साथमा देखिएको छ अब फर्दर मोर बचेको म्याचेसमा केही हदसम्म एक्स्ट्रा पोइन्ट कलेक्ट गरेर आफूलाई जोगाउने कोसिस टिमले गर्ने हो त्यो टप 5 भित्रको एन्ट्री मार्न त त्यो फड्को मार्न चाहिँ टिमको लागि पोसिबल हुन्छ जस्तो मैले देखिनँ यता होरा स्पोर्ट्सका प्लेयरहरू जुन एन्ट्रीको लागि एउटा एजसम्म भने चाहिँ पुगेको देख्न सकिन्छ त्यो एरिया त्यो पाथवे अहिलेसम्मको सिचुएसनमा हेर्ने भने खाली नै देखिन्छ गडलाइकका प्लेयरहरू यसो फ्रेममा चाहिँ नोट गर्न सक्छौँ हामीले गडलाइक र होराको यही एउटा मोमेन्ट बनिरहेको छ इराङ्गलमा कि ड्रप क्लास लगायतको स्टोरी लाइन नभए पनि रोटेसन कट अफ अथवा इनिसियल फेजमा केही हदसम्म पाटोपुटा सर्ट एक्सचेन्ज र प्लेयर क्याजुअल्टी यो दुईवटा टिमले लडेर चाहिँ फेस गरिराख्नुपर्ने अवस्था बन्न पुगेको छ 7औं मिनेटमा छौँ अहिले हामी घरालको टिम पोचिङकेतिर बाटो हुँदै अगाडि बढ्दैछन् नाइडेको टिम यहाँबाट निस्किसकेका छन् नत्र यही छाउबाट हुँदा पास हुँदाखेरि सर्ट्सहरू पनि आउन सक्थ्यो यता गरेर आजको दिन राम्रो खेल्दैछ है हिजोको अन्तिम म्याचदेखि उनीहरूको राम्रो गेम गएको थियो अनि त्यो गेमलाई निरन्तन रूपमा त्यस्तै गरेर राम्ररी पर्फर्म गरिरहेको छ उनीहरूले पनि टप 5 भित्र सेटल त छ अहिलेको लागि अझै स्योर छैनन् उनीहरू क्वालिफाई हुने र नहुनेमा कज यस्तै गरेर कन्टिन्युसली नै पोइन्ट्स आयो भने मेबी हुन पनि सक्छन् कज पछाडिपट्टिबाट अरू टिमहरूले पनि जम्प गर्न पनि सक्छन् त यता अल्फा 7 को अवस्था निकै नै दयनीय बन्दै गइरहेको छ पोइन्ट्स आएको छैन कति गेममा लगभग 2-3 वटा गेममा त हामीले उनीहरूले 0 पोइन्टरमा नै फिनिस गरेको पनि देख्यौँ जुन एक्सपेक्टेसन राखिरहेका थिएनन् होला पक्कै पनि 7 को फ्यान्सहरूले तर के गर्नु यस्तै नै चल्दैछ उनीहरूको लागि खराब गइरहेको छ यसो हेर्दाखेरि उनीहरू सर्भाइभल स्टेजसम्म पनि नपुग्ने हो कि जस्तो पनि लाग्दैछ कता कता हुन त अहिलेको लागि पोजिसनमा छन् यो सुध गरेर अझै पनि 4 वटा म्याचेसहरू बाँकी नै रहँदाखेरि पोइन्ट्स त चाहिएको छ उनीहरूलाई पनि हाम्रो यता नेक्स्ट सर्कलको पालो आइसकेको छ अब दोस्रो सर्कलको सिफ्टिङ आए पछाडि हामीले थाहा पाउनेछौँ कि कतापट्टि चाहिँ जाला सर्कल भनेर सोच्नुका मिलिट्री बेसतिर धकेलिन्छ कि अथवा मासतिरको आइल्यान्डमा आउँछ कि कतापट्टि जानेछ त्यसको प्रतीक्षामा बसिरहेका छौँ वाइजीको एउटा प्लेयर रोमियो त अलरेडी नै मिलिट्री बेसको आइल्यान्डमा आएर बसेका थिए अनि हियर वी गो सर्कलको फर्मेसन कम्प्लिटली माथितिर नै आउने भनेर जानकारी दिइसकेको छ अब रोमियोलाई फेरि पनि पास हुनु पर्यो वाइजीको टिमले त राम्रो डिसिजन लिएर त आएका रहेछन् यता नोभरेप नोई ब्रिजमा आएर बस्दै रहेछन् एकजना प्लेयरले अगाडि नै पठायो अब सर्कल जतापट्टि आउँछ त्यहीबाट नै निस्किने हो भनेर सो रोमियोलाई कुरेर अब उनीहरू ग्रुप अप भएर जोनको लागि पक्कै पनि जानेछन् भने फाइनली फाइटको स्टार्ट भइसक्यो जहाँ गरेलको लागि पनि पहिलो एलिमिनेसन आउँदाखेरि एउटा हत्यारा क्र्यू र टी एन्ड बाको लागि पनि एउटा क्याजुअल्टी भएको हामी देख्न सक्छौँ प्लेयर क्याजुअल्टी एउटा टिमको लागि बन्न पुगेको देख्न सकिन्छ इनफ्याक्टमा 3टा टिमले एक प्लेयरको क्याजुअल्टी भने चाहिँ फेस गरेका छन् गडेलको लागि एक एलिमिनेसन पोइन्ट हाम्रो टिम अहिलेलाई ट्याक्कै 5th र्याङ्कमा हामी देख्न सक्छौँ जहाँ पहिला रिप्लेसेबल अब हाम्रै टिम हुने हो कि भन्ने डर भन्ने चाहिँ त्यहाँ पक्कै पनि रहेको त छ समहाउ भेटिहाल्ने अवस्था छैन तलको टिमले पनि एउटा इनफ्याक्टमा 2टा राम्रो म्याच खेल्नुपर्छ अथवा एउटै खेल्ने भने हाम्रो टिमको लागि खराब म्याच गएर तलको टिमले राम्रो खेल्यो भने चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्ने अवस्था लगभग त्यहाँ देखिँदैछ अब यो म्याचमा त पोइन्ट्स ल्याउला नि त टिमले भनेर आशावादी चाहिँ छौँ हामी धन्न थ्याङ्कफुल्ली सर्कलले त्यो लोवर पोर्सनको सिफ्ट लिएन यदि त्यो हुन्थ्यो भने फेरि अर्को एउटा म्याच जहाँ हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो बट सम हाउ सर्कलले माथिल्लो आइल्यान्डलाई नै प्रायोरिटी दिइसकेपछि होरा स्पोर्ट्सका प्लेयरहरूले जोनको पोर्सन बनाएका छन् राम्रो गेम प्ले यहाँ प्रस्तुत गरेर देखाउँछन् भनेर आशावादी भने चाहिँ हामी पक्कै पनि हुन सक्नेछौँ यहाँ इटिएसएचका प्लेयरहरूको गाडीको अप्रोच सँगसँगै वाइजीका प्लेयरहरूलाई पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ जो घुम्दैछन् रोटेसन चलिराखेको छ टिमहरूको लागि
किनकि अब पोजिसन बनाउने कोसिस चल्दैछ ब्रिज एरिया अलिकति क्रम्बल हुन सक्छ त्यो एरियामा भएका टिमहरूको बिचको ब्याटल छिडिएको हामी देख्न पाइन्छ होला टिमहरूको बिचको त्यो क्लासको एक्सपेक्टेसन हामी त्यहाँ राख्न सक्छौँ होला किन भन्दैछौँ किनकि यहाँको एरियालाई अकुपाई गर्न थुप्रै टिमहरूको एन्ट्री हुँदै थियो आइडिएका प्लेयरले स्पट गर्छन् थियानबाको अगेन्स्टमा डाउन निकालिनेछ ब्रिजको कन्टेक्सको कुरा पनि रहेको थियो अहिलेलाई यहाँसम्म हेर्ने हो भने पनि टिमहरूको त्यो अप्रोच भने चाहिँ देख्न पाइएको छ जहाँबाट उनीहरू फाइट इनिसिएट गरेर एग्रेस गर्ने बारेमा सोच्दैछन् डार्किन अघिको म्याचको हिरो प्लेयर हुनु नि जसले लास्ट मोमेन्टको क्लच निकालेर आफ्नो टिमलाई पोइन्ट्स दिलाउन सफल भएका थिए आइडियाले जति पोइन्ट्स निकाल्छ त्यति प्रेसरको माहौल मेबी होरा स्पोर्ट्सको टिमलाई पनि हुन पुग्छ कि जस्तो मैले क्याल्कुलेट गरिराखेको छु सो यदि टिमले सोचेको छ पोइन्ट्स निकाल्न भने निकालेर देखाउनै पर्ने हुन्छ किनकि अब भेटाएर रिप्लेस मात्रै गरिदियो भने हामी यहाँ फस्न सक्छौँ होरा स्पोर्ट्सको टिमको लागि जुन अनएक्सपेक्टेड सिनारियो बन्न सक्छ प्रेसरमा गइयो भने गेम बिग्रिन सक्ने चान्सेस एकदमै हाई हुन पुग्छ त्यही भएर पनि तलको टिमले पोइन्ट्स निकाल्नु भन्दा अगाडि नै आफूले केही हदसम्म बेटर पोइन्ट्सको साथमा आफूलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ टिम होरा स्पोर्ट्सले उता गडलाइक दोस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट थप्दैछ गडलाइक बिस्तारै बिस्तारै माथि चढ्ने बारेमा सोच्दैछ सेकेन्ड स्पटसम्मको यात्राको लागि धेरै टाढा छैन टिम हुन त होरा स्पोर्ट्सको लागि पनि त्यस्तो सिचुएसन होइन कि उनीहरू सेकेन्ड स्पटसम्म चढ्नै नसक्ने होइनन् डिफरेन्स खासै छैन बट समाउ हेर्ने हो भने त्यो फ्लो बनिराखेको थिएन अघिको म्याचमा अब यो म्याचमा आइसक्दाखेरि होरा स्पोर्ट्सको टिमको त्यो कोसिस देख्न पाइन्छ भनेर आशा राख्दै त छु म लेट्स सी सेफ्टिङले पनि के भन्छ सेफ्टिङ एरियाको तर्फको सेफ्टिङ जहाँ होरा स्पोर्ट्सको लागि फेरि एकपटक च्यालेन्ज बन्न पुग्यो ओरलाई जोनमा आउनुपर्ने हुन्छ यता डपनेस भर्सेस भाइटालिटीको बिचको ब्याटल स्टार्ट भइसक्दाखेरि भाइटालिटीको लागि एउटा प्लेयरको क्याजुअली भइसकेको छ एक्सेल जस्तै हिजो हामीले टप प्लेयर मध्येमा एक देख्न पाएका थियौँ आई थिङ्क ओभरअल एमभिपी नै थियो सायद उनी आजको दिनको यो तेस्रो म्याचमा उनी स्टार्टिङमा एलिमिनेट भइसकेका छन् स्पाइकलाई देख्न सकिन्छ स्पाइक कालाई देख्न सक्छौँ लुफा नक अवस्थामा रहेछन् फिनिस गरिएको छ रेजीको तर्फबाट डपनेसको लागि पनि पहिलो प्लेयरलाई लुज गर्नु पर्यो 3v3 को ब्याटल चल्दैछ पेरालेसलाई अझै पनि हामी ब्रिजबाट आउँदै गरेको देख्दै थियौँ रेजीको तर्फबाट शटगन बजायो मितिकालाई डाउन गरिनेछ केनजी रहेका थिए देख्नेछन् रेज्याकले उनलाई पनि डाउन गर्दा टोप्ने सब त फाइनलमा कन्भर्ट भइसकेको छ के क्लच गर्न सक्छन् उनले गाह्रो रहेको थियो तर एउटालाई नक निकाले घरभित्र छिन खोज्दै थिए पछाडिबाट अर्को प्लेयरको सट आउनेछ उनलाई फिनिस गर्यो भने गडल फेरि पनि ब्याटलमा इन्भल्भ हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई त वाइप नै गरिएको रहेछ S2G सँगको फाइट लिँदै थियो गडल योभन्दा अगाडिको म्याचमा नै S2G को तर्फबाट नै वाइप भएको हो यो टिम जुन म्याच नम्बर 2 इराङ्गल रहेको थियो अहिले पनि S2G को हातबाट निस्किन पुग्नेछ गडल जम्मा 2 पोइन्ट्स मात्रै आएको छ उनीहरूको लागि बट यहाँनिरको फाइट सकिने बित्तिकै यो टिम होराको एन्ट्री हुँदैछ होरा यहाँनिर थर्ड पार्टी गर्नको लागि आइसकेका छन् के इनिसिएट गर्ने हो र अगाडिको टिम निस्किएको छ यो जतिको अपर्च्युनिटी केही पनि हुँदैन यो टिमलाई पछाडि पारौँ यो टिमभन्दा केही पोइन्ट्स एक्स्ट्रा लिएर जाउँ अनि आफू पनि सेटल हुँ भन्ने तरिकाको गेमले देखाउनु पर्ने हुन्छ गडलको टिम गलत टाइमिङमा निस्कियो कि भनेर सायद झड्का लाग्न सक्छ यो टिमलाई किनकि आई क्यान क्लियरली सी द्याट आइडियाका प्लेयरहरू चारैजना सर्भाइभ गर्दैछन् एउटा राम्रो म्याच खेलिदिने हो फेरि एकपटक आइडिएको टिमले भने टप 5 को एन्ट्री यही म्याचबाट उनीहरूले पोसिबल गराउन सक्नेछन् लेट्स सी यदि त्यो हुन्छ भने हेर्न लायकको गेम प्ले साइड टिमको तर्फबाट देखाइन्छ होला होरा स्पोर्ट्सको टिम त्यो बिचमा पोइन्ट्स थप्ने बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ टिमले मिनिमम पनि डबल डिजिट पोइन्टरको एक्सपेक्टेसन राख्दैछु मैले यो म्याचमा किनकि कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको म्याचलाई पनि इनिसियल स्टार्टिङ आजको दिनमा 9 एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा सुरु गरेका थियौँ सेकेन्ड म्याचमा सर्भाइभलको साथमा हामीले कुराकानी बनाएका थियौँ इनफ्याक्टमा फर्स्ट म्याचमा 10 थियो जिगलले सायद त्यो 10औं एलिमिनेसन पोइन्ट पिक गरेका थिए गणित त्यही नै चलिराखेको त छ नै 12-13 पोइन्ट छ भनौँ न एभरेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ सही गइरहेको छैन कि आजको दिनको म्याचेसहरू भन्ने जस्तो माहौलमा हामी 10को एभरेजमा चलिराखेका थियौँ त्यो एभरेजलाई मेन्टेन गर्नको लागि ब्यालेन्स गेम प्ले एउटा चाहिएको चाहिँ छ S2G 4 एलिमिनेसन पोइन्ट पाए गडलाइकको टिमलाई निकालिएको छ लबीबाट बाहिर एन्ड गडलाइक र S2G को स्टोरी लाइन दुई म्याचमा नै बिल्ड भयो भनेर पनि भन्न सकिन्छ अघिको म्याचको पनि त्यही नै थियो कहानी कि गडलाइक भर्सेस S2G को बिचको म्याचमा गडलाइकको टिमलाई गाह्रो परो निस्किनु पर्ने अवस्था उनीहरूको लागि बन्न पुगेको थियो वुल्सका प्लेयर गाडी घुमाउँदैछन् माथिल्लो साइडतर्फ होराका प्लेयरहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ केही हदसम्म फाइट लिने बेला भइसकेको त होइन तर जुन पोजिसनमा छ होरा स्पोर्ट्सको टिम जुनको राम्रै पोर्सन हो भनेर मान्न सकिन्छ यहाँ अरू पनि यसरी नै टिमहरूको एन्ट्री भएको पनि देख्न त पाइन्छ नै ओपन फिल्डको यो सर्कल फर्मेसन च्यालेन्ज नै बन्ने एन्ड देयर वी गो फेरि एकपटक सिफ्टले पनि ओपन फिल्डमा नै जा भनेर भन्दैछ होरा स्पोर्ट्सको लागि राम्रो स्पट त्यहाँ भन्न पुग्यो
सम्मको लागि राम्रो स्पट छ तर उनीहरू अझै अगाडि बढ्ने प्रयासमा छन् नजिक S2G को टिम पनि छन् अब त सँगसँगै भेटघाट पो हुन थाल्यो भन्ने बित्तिकै S2G को एउटा प्लेयरलाई नक निकालेको छ होराले सायद त्यही बिचमा रिटालिएट गर्नेछ जिगललाई डाउन गरे स्लिपीलाई पनि नक निकालेको देख्दै थिएँ मैले त्यहाँ फिडमा यता टिटीको टिमहरूलाई पनि नोटिस गर्न सक्छु स्लिपीलाई त्यहाँनिरबाट फिनिस नै गरे जै मैले माने अर्को प्लेयर पनि डाउन छन् होरा स्पोर्ट्सबाट 2 जना मात्रै प्लेयर सर्भाइभ गरिरहेको देख्न सक्छु जिगललाई पनि त्यहाँबाट फिनिस गर्दा होरा सायद अब त डुओमा कन्भर्ट हुँदैछ यता टिम भाइटालिटी टिटीको गेस्टमा फाइट लिनको लागि आइरहेको थियो जहाँ आउने बित्तिकै यता रेजेकलाई नक फेस गर्नु पर्यो रेजेकलाई रिभाइभल त दिनुपर्नेछ थ्रेबल जरा आउँदैछ टिटीको टिम पनि ट्राई हार्ड त गर्दै थियो ग्रेनेड फालिएको थियो त्यो एचपी अलिकति त घट्यो तर त्यस्तो बित्ति नक निकालेन बट रेजी आउनेछन् भेकल लिएर उनको माथि चढाइँदाखेरि डाउन नपुगे फेरि पनि एकपटक यता अब भाइटालिटी डुओमा कन्भर्ट त हुँदै थियो र यहाँनिर फाइट लिँदै गरेको टिम टिटी डुओमा कन्भर्ट भयो 2 जना प्ले लुज गरे अनि यो फाइटलाई धेरै प्रायोरिटाइज गर्न चाहेन उनीहरू रिट्रिट गरिसकेको छ एरियालाई छोडेर 4 एलिमिनेसन रेजेक सोलोको नै आएको छ नक भएका थियो नि बट समहाउ उनलाई त्यहाँनिर रिभाइभल दिएको छ उता होराको लागि 2टा क्याजुअल्टी अलिकति गाह्रो त बन्दैछ अब 2 जना प्लेयर मिलेर पोइन्ट्स निकाल्नु छ फाइट राम्रोसँग निकाल्नु पर्ने छ बिस्तारै बिस्तारै तल चढ्दैछन् उनीहरू 5th पोजिसनमा त रहेका छन् उता आइडिएको टिमले पनि एलिमिनेसन निकाल्दाखेरि होराको लागि गाह्रो पर्न सक्छ सो जसरी भए पनि यो म्याचमा सर्भाइभ गरेर हुन्छ एलिमिनेसन पोइन्ट्स निकालेर हुन्छ पोइन्ट चाहिँ होरालाई पनि चाहिएको छ स्काइरन हो फेर रहेछ हत्यारा ग्रुप पनि हेरेछन् हत्यारा ग्रुप आजको दिन के हुँदैछ होरा स्पोर्ट्सको टिमको लागि थाहा छैन बट टिमले पोइन्ट्स निकाल्ने छाटकाट देखाइराखेको छैन फेरि प्लेयर क्याजुअल्टी अनि प्लेयर क्याजुअल्टीमा कति पोइन्ट आउला भन्ने आशाको साथमा गेम हेर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ हामी अब यो सबै कुरालाई हेरिसक्दाखेरि टिमले त्यो माहौल बनाउने छ छैन अब यो म्याचमा आशा कति राख्ने कति पोइन्ट आउला भन्ने कुरालाई लिएर प्रश्न भने चाहिँ उठ्ने नै छ मिनिमम पनि गडेललाई रिप्लेस गर्ने तरिकाको पोइन्ट हामीले एक्सपेक्ट गरिराखेका छौँ किनकि आइडियाले राम्रो पर्फर्म गर्यो भने रिप्लेस हुने हामी हो भन्ने डरबाट चाहिँ यो म्याचमा निस्किनु पर्ने हुन्छ एनएस रेड फोर्सका प्लेयरहरूलाई पनि रोकिँदैछ 2 प्लेयरले नक फेस गरेका छन् एनएस रेड फोर्स के रिकभरी छ पोसिबल दुईतर्फी स्प्लिटेड तरिकाको अप्रोचमा प्लेयर नक भएका रहेछन् त्यो बिचमा प्लेयर बचाउने प्रायोरिटी देखाइँदैछ है प्लेयरलाई बचाउन खोजिँदैछ मेबी त्यहाँ यसो म हेर्न खोज्दैछु इनफ्याक्टमा एक्जी उनलाई पनि गाह्रै परिराखेको रहेछ ट्रेबल आउँछ अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकालिदिए भर्खरै एउटा प्लेयरलाई रिकभर गरेको अर्को प्लेयरले नक फेस गर्नुपर्ने अवस्था बन्न पुग्यो हिनबिनको एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर नै गरिनेछ त्यहाँ एक्जीको पनि एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर नै गरियो वुल्सको लागि पनि नक भएका स्लोनिकलाई बचाउनको लागि लेमन ट्रिक्स जाने कोसिस गर्दैछन् प्लेयर बचाउने कोसिस त्यहाँ होला एचसीको टिम वी वेयर एक्सपेक्टिङ मिनिमम पनि सर्भाइभल स्टेजको लागि भनेर आजको दिनको सुरुवातमा पनि तर नो यो टिमको लागि पनि त्यो पोसिबल होला जस्तो मैले देखिनँ लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङ रहेका छन् हस्लर क्र्यू सर्भाइभल स्टेजसम्म जाने खालको गेम प्ले देखाउन सकेन यो टिमले वुल्सको लागि स्लोनिक लाई किन बचाइएको छैन मैले बुझिराखेको छैन इनफ्याक्ट अर्को प्लेयर गएछन् ओके अर्को प्लेयर गएर त्यहाँ प्लेयर बचाउन भने चाहिँ भ्याइसकिएको त रहेछ 14 टिम छन् लबीमा गडलाइक निस्कियो डोपनेसको टिम निस्किएको छ 2टा टिमले लबी छोडे र स्पोर्ट्सको लागि डुओ प्लेयर सर्भाइभिङ जोनको सेन्टर एरिया लगभग भन्न सकिन्छ त्यहीँ बसिराखिएको त छ अन्टिनाले स्ल्यामिन आउँदैन केही बेरसम्मको लागि सर्भाइभिङ स्पट त्यो बन्न त पुग्ने नै हो फेरि सेफ्टिङ आउँदाखेरि हामीले साथ पाएका छौँ अब यो सर्कलको साथ पाए अनुरूपमा अरू कसैले एग्रेस गर्नको लागि आउने चान्सेस पनि के कतिको छ त त्यो पोजिसनमा भन्ने कुराले पनि फरक पार्न त पुग्नेछ वाइजी एउटा एजको लागि अगाडि बढ्ने कोसिस टिटी इफेक्टको टिमले पनि जोनको एउटा एज बनाउने कोसिस गर्नेछ भाइटिलिटीका प्लेयरहरूले ठाउँ बनाएका छन् उनीहरूको छेउमा स्ट्यामिना आउन सक्छ अल्फा 7 अघिल्लो म्याचमा जुन गल्ती गर्यो त्यो गल्तीले भारी मिस्टेक हो गयो भने यस्तो सिचुएसनमा उनीहरू छन् किनकि टप 5 को एन्ट्री मार्न अब गाह्रो छ S2G एनएस रेड फोर्सको अगेन्स्टबाट आउँ निकाल्दै एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्दैछन् एनएस रेड फोर्सलाई यदि रोकियो भने अर्को म्याचमा हामी त्यो टिमलाई भेटाउने अथवा यही म्याचबाटै भेटाउने चान्सेस पनि रहन पुग्नेछ डुओकै साथमा पनि त्यो कोसिस हाम्रो टिमले गर्न भने चाहिँ सक्नेछ वाइजीको छेउमा आउँछन् टिमहरू इम्प्याक्ट पारिन्छ वाइजीको प्लेयरलाई फिनिस नै गरियो ट्राई सर्भाइभिङमा एक एलिमिनेसन पोइन्ट निकालेको यो टिमको लागि जोनसम्मको यात्रा देखाउन जरुरी छ अगाडि बढ्न जरुरी छ अगाडि यसरी सर्ट्स दिइराखेका छन् कि उनीहरूलाई हामी जोनमा जानुपर्छ भन्ने नै बिर्सिएको हो कि टिमले जस्तो पनि देख्दैछु म तर जे जति सर्ट्स दिन्छ उति नै अटेन्सन पाउने यो टिमलाई त्यति त थाहा छ टर्निके लो एन एचपी जोनले कुदाउँदैछ उनलाई अरियानाका प्लेयरहरूलाई अल्फा 7 को तर्फबाट रोक्ने कोसिस त रहेको थियो तर अल्फा 7 को पनि सिचुएसन उनीहरूको कन्ट्रोलमा मैले देखिराखेको छैन रेभो
एंगल बनाउने कोसिस त गर्लान् कारिलो त फिनिसिङ हुन पुगेका छन् रेवो पनि स्परेड टर्निके लो एचपी भए पनि उनले इजी एंगल पाए पछाडिबाट अनि इजी डाउन पनि निकालिदिए फर्दर मोर अगाडि बढ्ने क्रममा उनलाई पनि समातिएको त छ जीएस को टिमको तर्फबाट एलिमिनेट नै गरियो यी अरिना लबी छोडेर बाहिर 80 पोइन्ट उनीहरुको लागि बन्न पुगेको छ एनएस रेड फोर्सका प्लेयर अझै पनि सर्भाइभ गरेछन् एक प्लेयर कहाँ सर्भाइभ गर्दैछन् कसरी सर्भाइभ गर्दैछन् उनी भएको साइडमा मेबी वुड्सको प्लेयरहरुको एन्ट्री आउन सक्छ भने होरा स्पोर्ट्सको लागि फेरि प्लेयर नक हुन पुगे टप 13 मा गेम कन्भर्ट भइसक्यो आइडीको टिम मिस्टी एसलाई नक निकाल्दै थियो जीएसको टिम पनि फाइट त लिँदैछन् आजको दिनको सुरुवात राम्रो गरेका थिए एकदमै एग्रेसिभली खेलिरहेका थिए उनीहरू यो पटक पनि एलिमिनेसन पिकअप गर्न चाहिरहेका छन् 3 एलिमिनेसन आइसकेको छ उनीहरूको लागि अल्फा 7 बाट अब्स्क्योर मात्रै सोलो प्लेयरमा कन्भर्ट भइसक्यो उता रेभोलाई रिभाइभल दिन नपाइसक्दा रेभोले छोडिसकेका छन् यो म्याचलाई छोडेर निस्किसकेका छन् भनौँ अब्स्क्योरलाई पनि जोनमा जानु छ 5th सर्कल बनिसक्यो जसले हेभी ड्यामेज दिनेछ अब त जसरी भयो नि अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ तर उनी अगाडि जान प्रिफर गर्दैछ र मेबी सोचिरहेको होला अगाडि कोही प्लेयर छ होला भनेर उनको नजिकै त छैनन् सायद जोनसम्म जान मिल्ने थियो यता S2G जसले यो स्याग होल्ड गरेर बसेको छ अघि नै जब हामीले S2G र होराको फाइट देखेको थियो मेबी होराले पनि त्यो स्याग होल्ड गर्ने बारेमा सोचिरहेको थियो होला इनिसिएट त होराले गरेका थिए एउटा प्लेयरलाई नक निकालेर तर त्यसको बदलामा 2 जना प्लेयरलाई गुमाउनु पर्यो यता हत्यारा चाहिँ आउँछ आफ्नो प्रेजेन्स देखाउँछ गेम खेल्दैछु है भन्छ त्यसपछि फेरि अर्ली स्टेजमा एलिमिनेट हुन्छ उनीहरूको यस्तै चल्दैछ यत्रो म्याच खेलिसक्यो 9th म्याचसम्म पनि उनीहरूले जम्मा 14 पोइन्ट्स मात्र निकालेका छन् अति नै खराब गइरहेको छ उनीहरू त जाने छैनन् सर्भाइभल स्टेजमा पनि भनेर भन्न सकिन्छ यता वाइजी पनि आफ्नो नक भएको प्लेयर रिभाइभ दिँदैछन् स्माइल डाउन रहेछ प्रिभियस म्याचमा स्माइल वाज द प्लेयर जसले लास्ट मोमेन्टसम्म सर्भाइभ त गरिरहेका थिए तर अन्त्यमा गएर उनले पनि चाहिँ छोड्नु परेको थियो एक्जिट लिनु परेको थियो अब यो पटक के रहनेछ 2 जनाको डुओ त बाँकी छ यता देख्दैछौ आइडीएको टिम जसले 4 एलिमिनेसन निकाल्यो प्रिभियस म्याचको केन्द्रले टिमलाई निकै नै धेरै मद्दत गरेको छ अझै पनि यो म्याचमा सर्भाइभ गर्दैछन् 4 जना प्लेयर सर्भाइभ गरिरहेका छन् त्यही माथि 4 एलिमिनेसन पनि आइसकेको छ यो म्याच आइडीएको लागि राम्रो गयो भनेदेखि आइडी टप 5 केन्ट्री बनाउन सक्छ उता सर्कलको शिफ्टिङ त आएको छ होरालाई फेभर त गरेको छ तर होराको लागि अहिले बेफाइदा बनेको नम्बर रहेको छ सो 2 जना मात्रै सर्भाइभ गर्दैछन् थोरै गाह्रो हुन सक्छ बट स्टिल हामी होप भने हार्ने छैनौँ उनीहरूले राम्रो खेल्छन् भनेर हामी आशावादी पनि पक्कै पनि रहनेछौँ उसको घरमा खाना एलिमिनेसन पोइन्ट निकालेको हो र स्पोर्ट्सका प्लेयर सर्भाइभ गर्दैछन् एनएस रेड फोर्सका प्लेयरलाई कसैले पनि आँखा लगाएनछन् त्यो प्लेयर जोनसम्मको यात्राको लागि चाहिँ आउनुपर्ने अवस्थामा छन् ओपन फिल्ड भनेपछि च्यालेन्जिङ बन्न पुग्छ यो एङ्गलमा यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि 9 टिम सर्भाइभ गर्दैछन् अझै पनि लबीमा टियानमा डुओ प्लेयर उनीहरूको लागि उल्सको लागि पनि डुओ प्लेयर देख्न सकिन्छ वाइजी डुओमा छ होरा डुओमा छ 4 जना प्लेयर सर्भाइभ गराएर राखेको आइडीएको टिम हो जसले 4 एलिमिनेसन पोइन्ट पनि निकालेका छन् अनि जो एकदमै नजिक छ टप 5 को एकदमै नजिक छ अब त जम्मा 10 पोइन्टको अन्तर देख्दैछु मैले त्यहाँ त्यो 10 पोइन्ट बटुल्नको लागि चिकन डिनर निकाल्ने हो भने काफी हुनेछ एलिमिनेसन सँगसँगै एक्स्ट्रा सर्भाइभल पोइन्टले पनि यहाँ हेल्प पक्कै पनि गर्न पुग्ने त थियो नि भाइटलिटीका प्लेयर अन्तिम एक प्लेयर जो बचेका छन् उनको छेउमा ओभरको साथमा एन्ट्री मारेको प्लेयरलाई रोक्ने कोसिस त्यहाँ पक्कै पनि गर्न त पुग्ने थियो त्यो प्लेयर उत्रिए रोमियो भित्र छिरे त्यहाँ भित्र त थ्रोबल फालिन्थ्यो भने रिजल्ट आउने थियो नो जम्प शटकै साथमा डाउन निकालियो शटगनको म्याजिक त यो प्लेयरले हिजो फ्लिक शट जुन देखाउँदै थिए ट्याग 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 त्यहाँ पनि हामी हेर्दै थियौँ के शट थियो यो भनेर यहाँ पनि कलेक्सनमा ल्याइएको त थियो बाहिर आयो उनी गल्ती गरे त्यो गल्ती थियो उनको तर्फबाट स्मोक लगाएर पार्टनरले बचाउने चान्स नो आई डोन्ट थिंक सो इट्स गोना बी इजी जब ओके थ्याङ्कफुल्ली रेजीले बचाउने प्रायोरिटी देखाउँदैछन् यहाँ रेजी उनले पनि ड्यामेज डिल गर्दैछन् उनले पनि ड्यामेज डिल गर्दैछन् त्यहाँ एक प्लेयरलाई बचाउने छाटकाट देखाउन खोज्दा अर्को प्लेयरको क्याजुअल्टी सायद अफोर्ड गर्न सक्दैन कि टिमले उता आइडिएको लागि प्लेयर जो नक थिए त्यो प्लेयरलाई बचाउने कोसिस चल्दैछ भने जोनसम्मको एन्ट्रीको लागि प्रायोरिटी देखाउन त्यो टिमलाई पनि जरुरी रहेको छ एनएस रेड फोर्सका प्लेयरको सिचुएसन के जोन बाहिर के गर्दैछन् यो प्लेयर एलिमिनेट गरिएको छ एनएस रेड फोर्स पनि निस्कियो केही सर्भाइभल पोइन्ट्स आयो टिमको लागि अब यहाँ हेर्ने हो भने होरा स्पोर्ट्सको टिमले सर्भाइभल पोइन्ट्स के साथमा र 1-2 एलिमिनेसन एक्स्ट्रा उठाउने हो भने सेकेन्ड स्पट नै क्लेम गर्न सक्छ जुन डर थियो हामी रिप्लेस हुन्छौँ कि भन्ने त्यो बार धेरै टाढा अथवा पछाडि सरिन सकिन्छ अथवा त्यो कुरालाई छोड्न सकिन्छ पछाडि सो लेट्स सी यो डुओले कतिसम्मको पोइन्ट्स दिलाउने छन् आफ्नो टिमलाई हेरौँ जुगाडुपन वाला गेम प्ले चलिराखेको छ तर पोइन्ट्स आउँछ भने हामी मोर देन ह्याप्पी हुने नै छौँ
पोइन्ट चाहिँ चाहियो अघिको म्याचमा सोलो सर्भाइभ गरे 3 पोइन्ट्स मात्रै निकालेका थिए एटलिस्ट 3 पोइन्ट भए पनि निकाले यो पटक त 2 जना छन् एलिमिनेसनको पनि एक्सपेक्टेसन राख्न सकिन्छ यता भाइटलिटी हिजोको फर्ममा आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै हुन त हिजोको स्टार सुरुवात पनि त्यति धेरै इन्टेन्स त गएको होइन तर लेटर फेजमा उनीहरूले राम्रो खेले फाइटको इन्टेन्सिटी बढाए अनि त्यो खालको इन्टेन्सिटी आजको दिनमा पनि देखिरहेछ 13 एलिमिनेसन आइसक्यो आइडिएको प्लेयरलाई नक निकालिएको छ अगाडि बढ्दैछन् रेजाक एक्जेललाई स्टार्टिङमा लुज गर्नु परेको थियो तर 3 म्यानले एलिमिनेसन वाइज टन्नै पोइन्ट्स निकालेको थियो बट रिटाको तर्फबाट रेजीलाई स्पट गरिनेछ नक निकालियो त्यहाँ फेडरले सायद रिभाइबल बारेमा सोच्दै होला क्रल गर्दै आउँदैछन् त्यहाँ रिभाइबल दिन सोचिरहेका थिए तर पछाडिबाट जियासको टिमले देख्दो रहेछ नक निकालियो 2-1 को स्प्लिटमा थियो एउटा प्लेयर निकै नै टाढा छन् अब त्यो 2 जनाले रिभाइबल दिन जानु भनेको आफ्नै ज्यान धरापमा राख्नु त्यही भएर त्यहाँनिर 2 जना प्लेयरको रिभाइबल दिन्छन् जस्तो मलाई लागेन हुन त जोन भित्र रहेछन् भने पछाडि जान सक्छन् होला त्यहाँनिर यदि कुनै टिमको पुश आउँदैन भने रिभाइबल पनि दिन सक्यो उता होराको टिमले पोइन्ट्स निकाल्दैछन् 4 एलिमिनेसन आयो उल्सलाई वाइप गरिएको छ 4 एलिमिनेसन आइसक्यो टप 5 को एन्ट्री उनीहरूले बनाइसकेका छन् त्यहाँबाट 3 पोइन्ट्स आएको छ प्लेसमेन्ट वाइज उता S2G र GS को बीचमा फाइट हुँदाखेरि होरा स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी गर्नलाई हेरिरहेको छ अनि S2G ले पनि पटक राम्रो एलिमिनेसन निकाल्न ट्राई गरिरहेका छन् आइडिएको टिमको लागि स्टिल नम्बरको एडभान्टेज छ आइडी मेबी अर्को एउटा स्केन बारेमा पक्कै पनि सोच्दै होला जियासको तर्फबाट उता एलिमिनेसन उनीहरूले पनि निकाल्दै त रहेछन् तर डुओ मात्र सर्भाइभ गर्दैछन् 8 छ अहिलेको लागि सर्कलले कसलाई पनि त्यो सेन्टरमा राखेको छैन जति पनि प्लेयरहरू छन् एजमा नै बसिरहेका छन् अब नेक्स्ट सर्कलले सबैजनालाई जोनको बीचतिर कुदाउने छ S2G को टिम 2-1 को स्प्लिटमा खेलिरहेका थिए आइडिएको टिम सँगसँगै नै छन् तर आइडिएको ध्यान केही समय अगाडिदेखि नै भाइटलिटीको माथि रहेको थियो अनि एट द एन्डमा टिम भाइटलिटीलाई पनि वाइप गरिदिनेछन् अनि आइडिएको टिम with that 6 elimination top 4 को एन्ट्री पाइसके नजिकै आउँदैछ टिम मेबी टप 5 को इन्ट्री यो म्याचले दिलाउन सक्छ टिम आइडिएलाई अर्को एक प्लेयरलाई नक निकालिएको छ म्याचको एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्न भ्याउन सक्छ सक्दैन त यसले कोले बचाउने चान्सेस त एकदमै कम छ उतातिरबाट S2G को प्लेयर पनि इन्ट्री मार्न त खोज्दैछन् आइडिएका एक प्लेयर थोरै स्प्लिटेड तरिकाको अप्रोचको साथमा यतातिर कमिटमेन्ट देखाउन खोजेको हो कि जस्तो पनि मैले देख्दैछु टप 4 को स्टोरी लाइन बिल्ड भइसकेको त छ यो टिमको लागि बचेका लास्ट प्लेयरलाई पनि मेबी अब यहाँबाट एलिमिनेट गरिन्छ टप 3 सम्मको इन्ट्री हामीले भने चाहिँ पाएका छौं यहाँबाट जहाँ सर्भाइभल पोइन्ट पनि हाम्रो लागि एड हुँदैछ सेकेन्ड स्पट सम्मको यात्रा यो म्याचबाट जसरी हुन्छ निकालेर देखाइयो 2 प्लेयर जो सर्भाइभ गरेका छन् एलिमिनेसन गेम देखाउन सक्छ यो टिमको 2 प्लेयरले भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नोफियर र स्काईको डुओले रिजल्ट दिलाउन सक्छ पनि यो सिचुएसनबाट समहाउ नम्बरले धोका दिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो बन्न सक्ला तर S2G ले कतातिर फाइट इनिशिएट गर्छ भन्ने कुराले पनि फरक एकदमै पार्ने हो एन्ड होराको लागि स्काई स्पटेड फिनिश नै गरिनेछ लास्ट 1 प्लेयर सर्भाइभिङ अब भने नोफियर मात्रै बचेका छन् S2G को प्लेयरको अगेन्स्टमा मेबी नोफियरले शट दिने बारेमा सोच्दैछन् शटगन चलाउन खोजिएको थियो रिजल्ट आएन थर्ड स्पटसम्म पुग्यो केही सर्भाइभल पोइन्ट्स हामीले पक्कै पनि पायौं केही एलिमिनेसन पोइन्ट केही हदसम्म लिएर जाने मौका भयो लगभग 9 पोइन्टको गेम रह्यो यो म्याच 5 पोइन्ट आउँछ खराब नभनौँ होला यसलाई त ओभरअल टिम वर्कमा कमी देखिएला बट पोइन्ट्स आएको छ भन्ने कुरा हामीले क्लियरली त्यहाँ भने चाहिँ देख्न पाएका छौं र स्पोर्ट्सको टिमलाई सेकेन्ड स्पटसम्ममा देख्न पाइन्छ पाइँदैन ओभरअल र्याङ्किङ आइसकेपछि त्यो त हामी हेर्ने नै छौं अब त्यो भन्दा पनि बेटर कुरा के छ यहाँ आइडिएका प्लेयरहरूले त्यो टप 5 को एन्ट्री मारेर गड लाइकलाई बाहिर निकाल्छन् कि निकाल्दैनन् 75 पोइन्ट पुर्याउनु पर्ने हो 69 राउन्डमा मैले त्यहाँ देख्दै थिए यो चिकन निकाले भने केही पुगे चिकन ननिकाल्ने हो भने पनि एलिमिनेसन अर्को एक्स्ट्रा पिक गर्ने हो भने पनि सर्भाइभल पोइन्ट्सले पनि उनीहरूलाई हेल्प गर्नेछ त्यो टप 5 को एन्ट्री दिलाउनको लागि टप 3 हानेछ पुगिहाल्यो नि आइडिए यो भन्दा अगाडिको म्याचदेखि उनीहरूको पनि ढोका खुलेको छ 8 एलिमिनेसन त निकालिसके S2G वर्सेस आइडिएको बीचको फाइट दुईटै टिमलाई चाहिएको म्याच हो यो ट्रेबल्सहरू फालिँदैछ क्रल गर्दै अगाडि बढ्दैछन् अब कोल्याब सर्कल अहिले आइसकेको त छैन तर केही समय पछाडि कोल्याब सर्कल हो कसले गेम निकाल्छ भन्न स्टिल सकिँदैन बिकज यो पटकको म्याचमा S2G पनि राम्रो खेल्दैछ ग्रेनेड फाल्ने कोसिस चलिरहेको छ यता एम्ब्रेको तर्फबाट पनि ग्रेनेड कुक गरिँदै थियो तर अहिलेसम्मको लागि फालिसकेका छैनन् मेबी प्लेयरको प्रिसाइज पोजिसन थाहा नभएर पनि हुन सक्छ आइडिएको टिमको एंगल हेरौँ न 4 जना 4वटा डिफ्रेन्ट एरियामा बसिरहेका छन् राम्रो एंगल समातेर बस्ने कोसिस चल्दैछ वेयरएज S2G को टिम सँगसँगै नै आइरहेको छ उनीहरू पनि जोन भित्र नै रहेका छन् अब कसले गेम लिएर जान्छ भन्न त सकिदैन उता सोल्केताबाट उता मुभ गर्दै थिए एम्ब्री क्रल गरेर बस्दै छन् सायद उले देखेकी देखेनन् देखेको भए मेबी सर्ट दिन्थ्यो होला उले त्यहाँबाट सायद भिजन नपाएको पनि हुन सक्छ यता हामसिकको तर्फबाट पनि शटहरू गइरहेको थियो स्वाजनको अगेन्स्टमा तर उनलाई स्पट त गरे तर कनेक्सनमा भने पक्कै पनि आएन डार्किन जस्तो
उसले प्रिभियस म्याचमा क्लच गरिदिएका थिए कि त्यो खालको क्लच यहाँनिर पनि गर्न सक्छन् र उनले एक्सपेक्ट त गर्न सकिन्छ यो पटक पनि उनले राम्रो एलिमिनेसन निकालिसकेका छन् 3 एलिमिनेसनको साथमा डार्किनलाई पनि देख्न सक्छौँ फाइनली एसटुजी को पहिलो प्लेयरलाई नक निकाल्यो कामकाज हैज बीन टेकन डाउन स्वाजनको तर्फबाट सोल्केलाई पनि नक निकालिसक्दाखेरि एसटुजी अब त फाइनल प्लेयर हामसिक मात्रै बाँकी रहेका छन् त्यो पनि अम लिएर बसिरहेका छन् हे अम लिँदैछन् लास्ट मोमेन्टमा एउटा प्लेयरलाई मात्रै हेर्दै थिए तर 3 जनाले उनलाई स्पट गरिसकेका थिए एट द एन्डमा उनलाई पनि यहाँनिरबाट सर्ट दिइनेछ अनि यहाँबाट फिनिस गरे सँगै एसटुजीले यो गेम लुज गर्यो नि आइडीको टिम आइडीए वाट अ गेम अति नै खतरनाक गेम उनीहरूको तर्फबाट यो म्याचमा पनि राम्रो गेम गयो अनि 11 एलिमिनेसनको स्केन्डले न एउटै म्याचबाट 21 पोइन्ट्स निकालेर सायद टप 5 उनीहरू आइसकेको छ टप 5 मात्रै हैन #2 स्पट लिएर गयो लाग्छ मलाई त जुन गरी त्यतिमा गलत छैन भने सेकेन्ड स्पट यो टिमले आफ्नो नाम पार्न भ्याएको छ यो म्याचबाट आइडिए ब्याक टु ब्याक राम्रो गेम प्लेले टिमलाई टप 5 को एन्ट्री भनेर सोच्दै त थियौँ हामी सेकेन्ड स्पटसम्म पुगेर बाँकी टिमलाई चाहिँ लत्त नि हामीसँग अगाडि भने जस्तै भनिदिएको छ गडलाई निस्कियो यो म्याचबाट टप 5 बाट उनीहरू निस्किनु पर्ने अवस्था बन्न पुगेछ ओके प्लेयरले पोज दिँदैछन् प्लेयरले पोज दिँदैछन् त्यहाँ राम्रो गेम प्ले राम्रो एफोर्ट देखाइएको छ दुईटा म्याचमा टिमको तर्फबाट गजबको गेम प्ले भने चाहिँ हामीले देख्न पायौँ मजा आयो अर्को एउटा म्याच जहाँ नेपाली टिमको कुरा गरिन्छ भने केही पोइन्ट्स त लिएर आइयो हामी रिप्लेस भएनौँ भन्ने अवस्थामा त छौँ तर मन खत केमा लाग्न सक्छ भने यहाँ कम्पिटिटर्स बढेका छन् कि अब यो कम्पिटिटर्सको यो रेसमा के हुने हो भन्ने कुरालाई लिएर उत्तर पाउनको लागि लास्ट म्याचसम्ममा यदि खराब भयो गेम यसरी नै अल्टरनेटिभ हिसाबले चलफल हुँदै गयो एउटा टिम एन्ट्री अर्कोले एक्जिट हुँदै गयो भने लास्टमा यो मध्येको एक टिमको निस्किने हो भन्ने डरले चाहिँ यहाँ सबै 4वटा टिमलाई भने चाहिँ खान सक्छ सो अन्तिमसम्मको म्याच एकदमै इम्पोर्टेन्ट बन्न पुग्छ इराङ्गलमा नै सेक्योर हामी भइहालौँ भन्ने तरिकाको गेम प्ले देखाउन कोसिस टिमले गर्नु नै पर्ने हुन्छ कट अफ पोइन्टको स्टोरी लाइनलाई त अब छिन्ने नै भयो अब जे जति छ यही 4वटा टिमको बिचको एक्स्ट्रा कम्पिटिसनले मेबी कट अफ पोइन्ट त हामीले इमेजिन गरेको भन्दा पनि धेरै माथि पो पुग्छ कि क्या हो जस्तो अवस्था पनि बनाइसकेको छ प्लेयर रियाक्सन देखाइदिँदैछ त्यहाँ अनि तपाईँहरूले प्लस अर्को कुरा नयाँ के सुन्न पाइराख्नु भएको छ कम्युनिकेसनको पनि यस्तो साउन्ड दिइराखिएको हुन्छ बुझ्ने जतिले त बुझिरहेका हुन्छ अब हामीले त बुझेका छैनौँ बट समहाउ तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ भने प्लेयरहरूको कम्युनिकेसन सबै लाइभमै सुनाइराखिएको चाहिँ छ अनि अब इराङ्गलको जुन स्टोरी लाइन छ अब बचेको इराङ्गलको स्टोरी लाइनमा पोइन्ट्स कसले निकाल्ने र को सेक्योर हुने बारेमा सोच्दा 100 को आँकडा पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ अब त हामीले जति सकिन्छ छिटो सायद टिमले त्यही नै सोच्ने छ हामीले 30 पोइन्टको हिसाब किताब गर्दै थियौँ र स्पोर्ट्सको लागि फर्स्ट म्याच सेकेन्ड म्याच गरेर 13 पोइन्ट आएको थियो यो म्याचमा पनि राम्रै पोइन्ट छ हामीले 20 21 22 पोइन्ट्स हामीले निकालिसकेका छौँ अब बचेको म्याचमा अझै 20 21 पोइन्ट निकाल्ने हो भने टिमको लागि कुनै पनि चुनौतीको विषय नहोला कि जस्तो पनि लाग्छ बट विन नै गर्नु ओभरअल र्याङ्किङले धेरै कुरा पकाउन खोज्दैछ जस्तो मैले देख्दैछु लेट्स सी रिजल्ट कहाँतर्फ कसरी मोडिनेछ भन्ने कुरा हामी हेर्ने नै छौँ इन्टेन्स माहौल बन्दैछ जति जति म्याच काउन्ट कम भएको छ इन्टेन्स माहौल बन्दैछ कि अर्को एउटा कुनै टिमले एन्ट्री मार्न सक्छ सक्दैन फड्को मार्ने ठाउँ छ छैन ओभरअल र्याङ्किङ आइसकेपछि त त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा त गर्नेछौँ अहिलेसम्मको सिचुएसनलाई हेरिसक्ने हो भने हामीले 4वटा टिमलाई कम्पिटिटरको रूपमा देखिएको छ 4-5वटा टिमलाई इनफ्याक्टमा कम्पिटिटरको रूपमा भने चाहिँ देखिएको छ अपकमिङ म्याच पनि हामी अनफोल्ड गर्नेछौँ हेर्नेछौँ को अर्को टिमको एन्ट्री हुन्छ हुँदैन अहिलेको लागि जान चाहन्छु एउटा छोटो ब्रेकमा विल बी राइट ब्याक Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Qiddiya City, powered by play. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights, better get right, I'm champion.
sat at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler 1, you're done. This is my ladder. You can't climb it. That's an airline. Somebody better hold me. Okay, yeah. Do something then. Raw energy. House for boss and blow the house down.
वेलकम ब्याक सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ PUBG Mobile Esports World Cup हामी भने ग्रुप स्टेजको म्याचको ग्रुप बी को अन्तिम चरणमा चाहिँ भने बिस्तारै लाग्दै छौं म्याचेसहरु हेरिदै छ टिमहरुको एफर्ट देखिदै छ नयाँ टिमको एन्ट्री पनि देखियो हाम्रो टिमको तर्फबाट निकालिएको स्ट्रगल स्टोरी वाला पोइन्ट्स पनि देखिएको त छ अब बचेको म्याचमा कस्तो परफर्मेन्स लिएर आउनेछ नि त त्यो टप 5 को ड्रामामा एउटा टिम सेक्युर छ बाकी कोही टिमले पनि म स्योर शट क्वालिफाइड हो डाइरेक्टली फाइनलको लागि भन्ने मौका भने चाहिँ बनाउन भ्याइसकेको छैन जति हेर्यो त्यति चिन्ताको विषय बन्न सक्छ त्यो टप 5 को स्टोरी लाइन सो त्यो कुरालाई पनि हामी अझै निहाल्ने कोसिस भने चाहिँ गर्ने नै छौं रेंगलको अन्तिम एक म्याच बचेको छ त्यसपछि दुईटा मिरामारको स्टोरी लाइनले आजको दिनलाई अन्त्य पनि गर्नेछ भने हाम्रो लागि टप 5 टिम पनि दिनेछ बटम 3 घर जाने टिमको तर्फ हाम्रो ध्यान खासै गएको छैन यदि अहिलेको सिचुएसनमा सोध्नुहुन्छ भने मलाई म अहिले बढी नै प्रायोरिटी टप 5 को टिम लिस्टमा दिइराखेको छु बटममा भएको एचसी को टिमको आशा थियो कि सर्भाइभल स्टेजसम्मको गेम प्ले उनीहरूले देखाउँछन् भनेर त्यो पोसिबल हुने जस्तो देखिएको छैन सो लेट्स सी बचेको 3 म्याचले हामीलाई के अनफोल्ड गरेर देखाउनेछ एउटा म्याच बचेको छ हिजोको दिनको अन्त्य हुँदाखेरि त्यहाँनिर 4वटा मात्रै टिम थियो जो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली जान्छन् भन्ने जस्तो लाग्यो अलमोस्ट नै सेक्युर भएको जस्तो लाग्यो तर आजको दिनको यो 3वटा म्याच सकिँदाखेरि 6वटा टिमहरू कन्टेक्सको लागि आइसकेका छन् भने चाहिँ इट्स रियली हार्ड टु से को टप 5 मा आउँछ को आउँदैन भनेर आइडिएको टिम ब्याक टु ब्याक दुईटा स्केन दिन अनि #1 मा उनीहरूले फिनिस गरेका छन् यो म्याचमा आफ्टर दिस म्याच मेबी 2 or 3 मा पक्कै पनि आयो होला S2G ले पनि राम्रो खेलेको अल्दो उनीहरूले गेम मिस गरेका थिए तर एलिमिनेसन वाइज आइडिएको जति नै छ यदि त्यो गेम मिस नगरेको भए त उनीहरूको लागि पनि अराउन्ड 24-25 पोइन्ट्स चाहिँ आउँदो रहेछ यता भाइटलिटी त के कुरा गर्नु उनीहरू त टेबलको टपमा छन् कसैले छोइसक्नु छैन उनीहरूलाई त यो ग्रुप स्टेज नै डोमिनेट गरेर नै अगाडि बढ्ने हो उनीहरू होरा स्पोर्ट्सले अल्दो स्टार्टिङमा 2 जना प्ले लुज गरेका थिए यदि त्यो प्लेलाई लुज नगरेको भए होरा स्पोर्ट्सको लागि स्केन गेम रहेको थियो तर 2 जना प्ले लुज गरे तापनि #3 सम्म सर्भाइभ गरिओरी 9 पोइन्ट्स पनि लिएर जान पाएका छन् यता 7-1 GS ले पनि राम्रो खेल्दैछ हिजोको कम्पेरिजनमा त आजको दिन वे मच बेटर गइरहेको छ उसले पनि केही पोइन्ट्स निकाले बाँकी रहेको टिमहरुको कुरा गर्ने हो भने 2-1 त्यस्तै नै छ यता टियानबाको र टीटी प्रोजेक्टको 0-0 पोइन्ट छ टियानबा त मलाई त लाग्दैछ टियानबा त सर्भाइभल स्टेज पनि पुग्दैन जस्तो लागिरहेको छ लेट्स सी के हुनेछ भने यता हाम्रो ओभरअल र्याङ्किङ आएसँगै HORAA Esports र आइडिएको सेम पोइन्ट छ अनि त्यहाँनिर कुनै पनि पोइन्ट्सको डिफरेन्स हामीले देखिरहेका छैनौँ 2 र 5 बीचमा एकदमै 2 पोइन्ट्सको जतिको डिफरेन्स रहेको छ एज एक्सपेक्टेड आइडिएको टिम त्यो #2 को स्पट क्लेम गर्न आइपुग्छ म भन्दै थिएँ साँच्चै के उनीहरू त्यहाँसम्म पुगेका छन् 82 पोइन्ट्सको साथमा सेकेन्ड स्पट त्यहाँ रहेको छ HORAA स्पोर्ट्सको टिमलाई पनि हामीले त्यहाँ देख्यौँ गड लाइक 75 पोइन्ट निकालेर पछाडि रहेको छ त्यो टिमले पनि चढ्ने कोसिस भनेछ त्यो भने तल त्योभन्दा पनि तल भएको टिमको 66 पोइन्ट देख्दै थिएँ मैले सो त्यो टिमले अब चिकन खाने भने अझै बढी मजा थपिने चाहिँ रहेछ बट समहाउ इन्ट्रेस्टिङ बन्दैछ त्यो टप 5 को सिनारियो जहाँ गड लाइकको टिमले एफर्ट लगाएर राम्रो खेलेर टप 5 लाई डिफेन्ड गर्ने बारेमा सोच्दै पनि निस्किनु पर्यो भने टिमलाई धेरै गाह्रो पर्न सक्छ अब हामीले एज्युम गरेका थियौँ दुईटै टिमले सरलक्कै लाएर फाइनलसम्मको यात्रा देखाउने भयो इन्डियाको टिमले भनेर अब त्यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि यो 3 म्याचको स्ट्रगल स्टोरी भने चाहिँ चल्दैछ लेट्स गो फर द लास्ट म्याच रेंगलको आजको दिनको सो ग्रुप स्टेजकै अर्को रेंगल अब हेर्ने भनेको सर्भाइभल स्टेजमा हो यो म्याचमा के कति पोइन्ट्स आउँछ A7 यहाँबाट टप 5 बनाएर जाने छाडकाटमा देखिँदैन उनीहरूलाई हामी सर्भाइभल स्टेजमा नै भेट्ने हो यो टिमले सर्भाइभल स्टेजकै पर्फर्मेन्सको थ्रुबाट आफूलाई लिएर जाने अवस्था भने चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ अहिलेलाई लागौँ प्लेन पाथ हेर्नतर्फ के भन्दैछ यास्नायालाई साथ दिने खालको छ या आई क्यान सी द्याट कि यास्नायाबाट धेरै टाढा छैन यो पालिको प्लेन पाथले यास्नायासम्मको यात्रा सहज बनाइदिने खालको लिपोपका छेउबाट सुरु भएको प्लेन पाथलाई पनि हामी मिलिट्री बेस राउन्डमा गएर इन भएको देख्न पाउनेछौँ हस्पिटल जोधपुर साइडतर्फ जाने टिमहरूको लागि थोरै च्यालेन्ज बन्न सक्छ कि एक्स्ट्रा एफर्ट देखाएर उनीहरू त्यहाँसम्म जाने कोसिस भने चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ 136 पोइन्ट निकालेको भाइटलिटीको टिमलाई बाहेक 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th को स्टोरी लाइन हेर्न मजा आइरहेको छ S2G लेटली कमब्याक गर्न चाहन्छ भने यो म्याच पर्फेक्ट म्याच हो जहाँ चिकनेर निकाल्ने हो भने उनीहरूले पनि टप 5 को एन्ट्री आफ्नो लागि बनाउन सक्नेछन् अति नै तगडा कम्पिटिसन चल्दैछ टिमहरूको बीचमा अब बाँकी छ 3वटा म्याच यो म्याच त भर्खर स्टार्ट हुँदैछ 3वटा म्याच यता टप प्लेयरमा रेजेकले एलेक्सलाई रिप्लेस गरिसकेका छन् 27 एलिमिनेसन निकालिसकेको हामी देख्दैछौँ ड्यामेज सबैभन्दा धेरै रेजीको चाहिँ यहाँबाट देख्न पाइएको छ यो टिमले त हिजोदेखि डोमिनेट गर्दै थियो आज पनि त्यस्तै गेम खेल्दैछ उनीहरू 100+ पोइन्ट लिएर बसेको टिम उनीहरू मात्रै नै हुन् अरू यस पछाडि अब कुनै टिमले टप 5 भित्र भएको कुनै टिमले अराउन्ड 10 एलिमिनेसनको स्केनर निकाल्छ भने मेबी उनीहरूले पनि
जबसम्म चल्छ तबसम्म अब आएको त यस्तै भयो यस्तै रहेछ है त सकाउनु पर्यो लाइन गयो आजलाई अहिलेको अवस्थामा हामी देख्न सकिन्छ सर्कल फर्मेसन रहेको छ एभरेज साइडतिरको अप्रोच देखाउने खालको सर्कल फर्मेसन हामीले त्यहाँ देख्न भने चाहिँ पाएका छौँ अब यो सिचुएसन अनि यो खालको सर्कल फर्मेसन हाम्रो टिमको युजुअल स्पटको ड्रप लोकेसन त्यहाँबाट त्यहाँसम्मको यात्रा त्यति धेरै कन्सर्निङ चाहिँ होइन सो यो म्याचमा पनि अब केही हदसम्म हेरौँ म केही नबोलिकन हेर्न चाहन्छु कि कस्तो खेल्ने छ टिमले यस्तो खेल्नुपर्छ उस्तो खेल्नुपर्छ भन्ने कुराको अब सायद टपिक अफ डिस्कसन हाम्रो लागि नरहला हुन त इम्प्याक्ट पार्ने कुरा त हो तर पनि छोडिदिउँ अहिलेलाई आरामले टिमको अप्रोचलाई हेर्ने कोसिस गरौँ यी अरिनाका प्लेयर दुईटा डाउन थिए त्यो बिचमा अपोनेन्टलाई पनि डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन पोइन्ट सिक्योर गरिएको छ लौन नि क्रेड उठाएरै काँधमा समस्या के हो भन्ने जस्तो अवस्था बन्न त पुगेको छ नि नगएका प्लेयरहरूलाई गाडीमा हालेर यहाँबाट निस्किने बारेमा सायद टिमले सोच्दैछ ओके यहाँ रिक्स लिएर प्लेयर बचाउने कोसिस गरियो भने अरू बाँकी प्लेयरहरू गन लिएर आइदियो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ भनेर सोचेर प्लेयरले गाडीमा हाल्छन् अगाडि लान्छन् अगाडि गएर रिभाइभलको कोसिस यहाँ पक्कै पनि टिमको तर्फबाट भने चाहिँ रहन पुग्ने नै छ सो इट्स गन बी इन्ट्रेस्टिङ यो सिचुएसनमा यदि कसैले बाटोमा भेट्छ भने तर मलाई लाग्दैन भेट्ने खालको त्यस्तो खालको माहौल बन्छ होला भनेर समाउ आफ्नो आफ्नो गन्तव्यसम्म टिमहरू लागिसकेका छन् आइडिएका टिमले टप 5 को हिरोइक एन्ट्री बनाएको छ त्यहाँ लुट ट्रकलाई पड्काउने कोसिस चल्दैछ सो त्यो बिचमा एक्स्ट्रा चाहिएको लुट सबै बटुलेर यो टिमले अर्को एउटा राम्रो म्याच भन्दै सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ एउटा अर्को गेमले त अझै हामी स्योर सर्ट सेटल नै हुन्छौँ भन्ने कन्फर्मेसन टिमले पाउने भइसक्दाखेरि आइडिएको टिम त्यो लयमा आफूलाई लिएर जाने कोसिस भने टिमले पनि पक्कै पनि गर्न सक्नेछ एसटुजीको टिमलाई हामी त्यहाँ देख्न सकिन्छ उनीहरूको पनि लुटिङ फेज चल्दैछ अनि मैले भने यो टिमले यो म्याचमा चिकन डिनर निकाल्ने हो भने हामीलाई हेर्न चाहिँ पक्कै पनि मजा आउँछ रिक्स पनि उत्तिकै छ हाम्रै नेपाली टिमको पनि कुरा गरिन्छ भने हाम्रो टिमलाई पनि डरको माहौल त बन्न पुग्ने हो तर कम्पिटिसनको हिसाबले हेर्ने हो भने एसटुजीको टिमले पक्कै पनि यहाँबाट यो म्याचमा चाहिँ भने चिकन डिनर निकाल्ने अथवा डबल डिजिट पोइन्टर हिट गरेर राम्रै खालको गेम प्लेको साथमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने मजा यहाँ पक्कै पनि आउने त थियो नै अहिलेको सिचुएसन यसो हेरिन्छ भने अब लड्ने खालको माहौल त छैन यो अरिनाले पनि प्लेयर बचाएर आफूलाई अगाडिसम्म लिएर जाने बारेमा सोच्दैछन् जोन प्रायोरिटाइज गरिँदैछ र जोनको सेन्ट्रिक एरियाको अप्रोचलाई यदि हेरिन्छ भने टिमहरूले अर्ली नै गनै बिना त्यहाँसम्म जाने डिसिजन मेकिङ सायद यो अरिनाको लागि भारी बन्न सक्छ एचसीका प्लेयरलाई डाउन निकालिँदैछ एचसीको लागि प्लेयर क्याजुअल्टी 14 पोइन्ट निकालेको यो टिमले अर्को एउटा खराब म्याचतर्फ आफूलाई ढकेल्दैछ अब उनीहरूको सपना सर्भाइभल स्टेजसम्मको मेबी त्यो पनि बन्द भइसकेको छ ढोका सायद टिमले त्यही नै रियलाइज गरिसक्यो होला पनि टियानबा यहाँ मध्येमा टियानबा सायद सोच्ने छ कि सर्भाइभल स्टेजको चान्स हामीले पाउनुपर्छ भनेर यो अरिना यो कमिटमेन्ट के थियो मैले बुझिनँ म भन्दै थिएँ कि जब यसरी यो टिमहरू बिना लुट सिधै सेन्ट्रिक एरियाको प्रायोरिटी देखाउँछन् भने गल्ती टिमको लागि भन्न पुग्छ भनेर मोरम्यान उनको एसपी निकै नै कम छ हिलिङ आइटम पनि सायद उनीसँग रहेको छैन होला स्वेप आइपुगेका छन् आफ्नो पार्टनरलाई सपोर्ट प्रोभाइड गर्नको लागि हिलिङ आइटम पाइएदेखि हिल गरेदेखिबाट फाइट ब्याक गर्ने बारेमा त सोच्न सक्थ्यो तर होल सेटल छ यो ठाउँमा अघि नै आएर उनीहरू लुट कलेक्ट गरेर बसेको टिम हो यो अरिना चुनौती उनीहरूको लागि अझै सकिएको छैन जाइन केही छैन क्या फेरि हेर यो चलिरहेछ एउटा यो नि भएन भने अनि सकिन्छ अनि केटा हो गेम पनि चक्को चलेर कुद्ने छौँ हामी कुदाउने छौँ पक्केको घरलाई सो राइट गाइज अब भने हामी यहाँनिर टप 16 मा नै छ अझैसम्म पनि गेम तर लबीबाट दुईजना प्लेयर निस्किसकेका रहेछन् 5 मिनट्सको गेम चलिरहेको छ भाइटलिटी अहिलेसम्म पोइन्ट्स निकालेको छैन यता आइडिएको टिम हिल साइड समात्नको लागि गयो आजको दिन यो टिमले त के गर्दैछ आम्मामा दुईटा गेम आइसक्यो उनीहरूको नाममा अनि #2 मा आएर बस्दैछ यो टिम होराको र आइडिएको बिचमा ग्याप छैन सेम पोइन्टको साथमा छन् यी अरिनाले चेज गर्दैछ
यता एनएसको टिम चेज गर्दैछ गरेल योभन्दा अगाडिको म्याचमा टप 5 लिएर बसेको थियो अहिलेको लागि यो म्याचबाट जुन प्रिभियस म्याच थियो त्यस पछाडि उनीहरू तल झर्यो 6 पोजिसनमा तर त्यहाँ ग्याप भनिरहेको छैन इट्स रियली हार्ड टु से के हुन्छ यस पछाडि भनेर भर्खरै सकेको म्याच 2Gले पनि केही राम्रो पोइन्ट्स निकालेको थियो कमब्याक उनीहरूकोबाट पनि भन्न सकिन्छ एक प्रकारले यदि केन लिन आएको भए त झनै ह्युज उनीहरूको लागि बन्न सक्यो अब के हुन्छ कस्तो स्टोरी बन्छ भनेर भन्न इट्स रियली हार्ड अनि गेस गर्न पनि डिफिकल्ट नै छ यता टिटी प्रोजेक्टको लागि पनि राम्रो गेम गएको छैन टियानबाबाट एक्सपेक्टेसन राखिएको थियो सायद यो टिम टप 5 आएर जान्छ होला भनेर तर उनीहरूको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि त यो ग्रुप स्टेज पनि खेल्न नपाउने जस्तो देखिएको सर्भाइभल स्टेज पनि खेल्न नपाउने जस्तो देखिएको छ बिकज पोइन्ट्स नै आइरहेको छैन हस्टेल क्र्यू त 100% नै कन्फर्म हो उनीहरू त जाँदै छैन सर्भाइभल स्टेजको लागि पनि बाँकी रहेको टिम अब के गर्नेछन् यता गडेल उनीहरू पनि पोइन्ट्स निकाल्दैछ आजको दिनको स्टार्टिङको दुईटा म्याच राम्रो खेलेको थियो थर्ड इभ्याङ्गल मात्रै अलिकति उनीहरूको लागि खराब गएको हामीले देख्न पाएका थियौँ पहिलो स्टेजको ब्लू जोन श्रिङ्किङ चलि नै राखेको छ भाइटालिटीका प्लेयरहरू यसो फ्युल अप गर्नको लागि रोकेका छन् त्यसपछि जोनसम्मको यात्राको सेन्ट्रिक अप्रोचको लागि सायद यो टिमले पनि सोच्दैछ र स्पोर्ट्सको टिमले पनि आफ्नो लागि ठाउँ बनाइसकेका त छन् नै सर्कल शिफ्टिङ 1 मिनेटभित्रमा तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ के कस्तो पोजिसन छ भन्ने कुरालाई लिएर सेन्टर अति नै क्लस्टर छ सबै टिमहरूले त्यतैतिरको कमिटमेन्ट देखाइसकेका छन् यसपछिको शिफ्टिङले के खालको शिफ्ट लिन्छ थाहा त छैन तर जहाँ सेन्टर हो त्यो एरियामा सबै टिमको प्रेजेन्स छ 3टा टिम छैन जोनको सेन्टर एरियालाई छोडेर बाहिर भनेको टिम ETSH हो एउटा भाइटालिटी हो अनि त्यसपछि YG को टिम हो बाँकी अल्फा 7हरू पनि जाँदैछन् सेन्टर एरियातर्फकै अप्रोचको लागि टियानमा उनीहरूलाई एउटै पाथबाट फलो गरिरहेको भने चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ मेबी टियानमाले रियलाइज गर्छ एउटै पाथवे बन्यो भनेर डिरेक्सन चेन्ज गरे उनीहरूले जोन प्रायोरिटीको लागि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाटको अप्रोचको लागि उनीहरूले कोसिस भने चाहिँ गर्न सक्नेछन् अल्फा 7 टप 5 को इन्ट्री जुन सपना यदि सोचेको थियो टिमले भने त्यो पुरा हुने जस्तो अवस्थामा छैन अनि अहिलेको सिचुएसनमा उनीहरू बटम 3 बाट एलिमिनेट हुने भर्जमा पनि पुग्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन समाउ 2-4 पोइन्ट एड गर्दै जाने हो भने पनि सर्भाइभल स्टेजमा कहानी बनाउन सकिन्छ सर्भाइभल स्टेजमा भएको त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्नेछन् टिमहरूले किनकि रेस यति टफ उता नहोला कि भनेर आशा टिमले पक्कै पनि राख्न पाउनेछन् सर्कल शिफ्टिङको बेला भयो अब भने चाहिँ बेला भइसकेको छ आज आइसेड हेर्नुहोस् त्यहाँ सेन्टर एरियाको कमिटमेन्ट देखाउने टिमहरूको नम्बर अनि त्यो 3टा टिम सबैले जोनकै प्रायोरिटी देखाउन खोज्दैछन् एन्ड सर्कल ड्रामेटिक शिफ्ट आयो कि माथिल्लो साइडतर्फ गयो अल्फा 7 को लागि एकदमै सही खालको सर्कल यो बन्न पुगेको छ र स्पोर्ट्सका प्लेयरहरूले पनि कमिटमेन्ट देखाइसकेका थिएन नभएर कहाँ गएर होल्ड गर्ने हो सेन्टर एरियाको लागि कम्पाउन्ड स्पेस तर्फको यात्रा टिमले देखाउने बारेमा भने चाहिँ सोच्न सक्ने छ स्काई क्विकली रियाक्ट गर्दैछन् जोनको सेन्टर एरियासम्म जानको लागि एडमिनहरु यही बसिरहन अब यही हो यता सर्कलको शिफ्टिङ हिजोको एउटा र्याङ्गलको जस्तै भनिरहेको छ त्यो र्याङ्गलमा एकदमै इन्टेन्स फाइट भएको थियो जहाँ होराले स्केन निकालेको थियो हामीले देखेका थियौँ यो पटक पनि त्यस्तै खालको नै छ हुन त अहिले जर्जपुलको नर्दन सिटीलाई पनि मजाले नै कभर गरिरहेको छ सर्कलले उता उसको टिमलाई देख्न सकिन्छ नक निकाल्दैछन् डोकनेसको अगेन्स्टमा उनले डाउन गरिरहेका थिए जर्जपुल नर्दन सिटीमा रहेको यो टिम नर्दन सिटी क्लस्टर बन्दैछ भन्दा पनि हुन्छ टियानबासन नजिकै घडाल छ हो र स्पोर्ट्स पनि घुम्दैछ सायद नर्दन सिटीको पनि उता वेस्ट साइडतिर गएर बस्छन् होला उनीहरू त्यहाँनिर गनसर्ट्सहरू सुनेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गएर बस्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ जिएसको टिम उल्सलाई नक निकालेर फिनिस पनि गर्न भ्यायो उल्सको लागि पहिलो क्याजुअल्टी बन्न पुगिसक्यो हुन त उनीहरूले 2 एलिमिनेसन त निकालेको छन् तर एउटा प्लेयर रोटेसनमै लुज गर्नु पर्दाखेरि टिमको लागि अप्ठ्यारो भन्दैछ यता उनीहरू पनि बिस्तारै नर्दन सिटीको लागि नै प्रिफर गरिरहेको पनि हामीले यहाँनिर देख्न त सक्छौँ नै अहिलेको लागि के गर्नेछन् त टिमहरूले डोकनेसलाई देख्न सकिन्छ उता अल्फा 7 का प्लेयरहरू पनि यही नै रहेछन् थुप्रै टिमहरू यो साइडतिर आइसकेका छन् यो एरियामा थुप्रै टिमहरू बसिरहेका छन् एउटा घर समातेर आरामले अटाइरहेको पनि देख्न सकिन्छ डोकनेसको लागि पनि गेम त खराब नै चलिरहेको छ अब यो एउटा खराब म्याचले गर्दाखेरि उनीहरू बटम 3 मा पनि धकिलिन सक्छन् त्यही भएर उनीहरूले अलि सोच विचार पुऱ्याएर खेल्नुपर्ने हुन्छ यता अल्फा 7 को लागि पनि गाह्रो बन्दैछ सायद ढुकढुकी बढिरहेको होला बिस्तारै म्याच काउन्ट घट्दैछ पोइन्ट्स आइरहेको छैन सर्भाइभल स्टेज नखेलिकन नै घर जाने हो कि भन्ने डर उनीहरूलाई छुट्टै छ त्यहाँ एससीको टिम त अब आनन्दले नै खेल्दै नै भएको उनीहरूले अब बाँकी रहेको 3टा म्याचमा केही म्याजिकल भयो एउटा स्केन निकाल्यो भने मेबी थोरै आशा रहन सक्छ सर्भाइभल स्टेज खेल्ने इफ नट देन उनीहरू त घर जाने नै हो आजको दिन एचसी टाटा टाइटन टाटा
जाने चाहना त थिएन होला टिमको लागि तर बाध्य त त्यस्तै छ गेम प्ले त्यस्तै छ भन्ने जस्तो अवस्था हामीले त्यहाँ देखिराखेका छौँ सो सर्कल शिफ्टिङ अनि त्यही अनुसारको रियाक्सन हो र स्पोर्ट्सको टिमले पनि आफ्नो लागि कम्पाउन्ड एरियाको कमिटमेन्ट जुन दिएको छ त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था नआओस् आई मिन टु से द्याट कि कम्पाउन्ड छोडेर बाहिरतर्फको सर्कल शिफ्टिङ अनि त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने च्यालेन्ज आइदियो भने गाह्रो पर्न सक्छ क्लस्टरबाट बाहिर निस्किन गाह्रो पर्न सक्छ टीटी प्रोजेक्टका प्लेयरलाई डाउन निकाल्दै टीएसका टिम एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्दैछन् टीटी प्रोजेक्टको लागि लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङ यस्तो माहौलमा यस्तो ठाउँमा अडिएको छ टिम कि तलबाट रिप्लेस गरिदेला भन्ने डर उनीहरूसँग पक्कै पनि रहेको छ अनि त्यो बिचमा प्लेयर क्याजुअल्टी र अर्ली एलिमिनेसन फेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको टिम घर जाने अवस्थाबाट फर्किनै पर्ने हुन्छ भन्ने जस्तो ठाउँमा पुग्ने जस्तो देखिएको छ वाइजी को चलपल केही भएन टप 5 सम्मको लागि एकदमै नर्मल तरिकाको गेम प्लेको साथमा उनीहरुलाई हामीले देखेका छौं च्याम्पियन हुने खालको गेम प्ले उनीहरुले अहिले सम्म भने चाहिँ देखाइसकेका त छैनन् भने यता सर्कल सिटिङले पानीको पर्सनलाई सेन्टर दिएको छ र स्पोर्ट्सको प्लेयरहरुको कमिटमेन्ट गलत छैन त्यही नै बसेर खेल्न सकिन्छ भन्ने खालको ठाउँ उनीहरुले पाएका छन् अब यो सर्कल फर्किएर यता हस्पिटल साइड तर्फको यात्रा देखाउनको लागि बाध्य बनाउँदैन भनेर म सोच्छु अब माथिल्लो साइड तर्फकै सिफ्टिङमा अर्बन एरिया साइडतिरको सर्कल यानी कि कम्पाउन्ड भएको साइड तर्फमा हामीले देख्न के पाइन्छ त भन्दाखेरि कोल्याप सर्कल सम्ममा नम्बर अफ टिम सर्भाइभ गरेको देख्न पाउने हो सो त्यो सबै हामी हेर्ने छौं त्यो सबै पनि नोट गरिनेछ यता ई अरिना र एनएस रेड फोर्सको बीचको ब्याटल दुईटै टिम टप 5 भित्रमा छन् एनएस रेड फोर्स तीनटा प्लेयर डाउन नो यो गलत टाइमिङ हो टिमको लागि नक फेस गर्ने अथवा एलिमिनेट हुने किनकि गॉड लाइकली अपर्च्युनिटी अब पाउने भयो एनएस रेड फोर्सका प्लेयरलाई निकाल्नको लागि भाइटिलिटीको प्लेयरको अगेन्स्टमा ठाउँ निकाल्दै एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्ने बारेमा पनि सोचिएला तर एनएस रेड फोर्सको प्लेयरलाई देख्न सकिन्छ क्लच मोमेन्ट उनी निकाल्न त खोज्दैछन् क्लोज इन्काउन्टरमा आएको प्लेयरबाट बस्ने कोसिस उनको रहन पुगेको त थियो एनएस रेड फोर्स एज एक्सपेक्टेड डिफेन्ड गर्न सक्ने भएन त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट पनि सेक्युर गर्ने मौका पाएन निस्किनेछ 0 पोइन्टको साथमा गॉडलाई यो सबैभन्दा राम्रो गोल्डन अपर्च्युनिटी टिमको लागि कि टप 5 को एन्ट्री फेरि फड्को मारौं भनेर एनएस रेड फोर्सको लागि चित्त दुखाइको विषय बन्न सक्छ कि यो मोमेन्टमा आइसक्दाखेरि टिम निस्किनु पर्यो बाहिर भनेर उता एसटीजी को लागि पनि मौका किन छ त 14 पोइन्टको डिफरेन्स हो त्यो कुरालाई कभर अप गर्न सकिन्छ यो म्याचबाट सायद त्यो क्याल्कुलेसन टिमले गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडिको टिम निस्किसक्दाखेरि गॉडलाई धेरै नै सोचेर सम्झेर खेल्ने कोसिस गर्ला यो म्याचमा जहाँ जोनको राम्रै पोर्सन अनि कम्पाउन्ड समातेर बसेको टिमले हामीले नोट गर्न पाएका थियौं फर्दरमोर अब अरु स्टोरी लाइन केही बिल्ड हुने जस्तो म देख्दिन वाइजी लगायतका टिमहरुको लागि पोसिबल छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन अन्टिल अनलेस म्यासिभ पोइन्टर एलिमिनेसन चिकन टिमले निकाल्दैनन् अब यहाँ जे जति छ गॉड लाइक एसओजी को पोइन्ट्स कति आउँछ भन्ने कुराले एकदमै म्याटर गर्नेछ मेरो बत्ती आएन है त केटा यता एनएस को टिम निस्किएको छ कोसिस त गर्दै थिए सोलो प्लेयर बचेर पनि एलिमिनेसन त निकाल्ने प्रयास चलिरहेको थियो तर त्यो सम्भव भएन अर्ली निस्किनु पर्दाखेरि 0 पोइन्ट त खेल्नु पर्दाखेरि टिमलाई घाटा बन्ने अफकोर्स यता गडाले यो म्याचमा 5-7 पोइन्ट निकाल्यो भने त टप 5 उनीहरु पनि आउने हो यता आइडिए को टिम हस्पिटलमा थिए तर अब बिस्तारै हस्पिटललाई छोड्दैछ सर्कलले आइडिए को टिम यो पटक पनि धेरै पोइन्टरको आशा राखिरहेका होलान् उनीहरु अहिलेसम्म त 0 नै पञ्चको साथमा देख्दैछौ उनीहरुको लागि एलिमिनेसन आइसकेको छैन तर निकाल्ने फेजमा छन् अब अलिकति अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ तेस्रो सर्कल हो यो चौथो सर्कलको लागि जोनले स्ट्रिङ्किङ लिन थालिरहेको पनि देख्न पाइएको छ यता 0 एलिमिनेसनको साथमा रहेको टिम आइडिए नजिकै उता टिम भाइटलिटी पनि छ जो जर्जपुलको सदन साइड होल्ड गर्ने भयो भाइटलिटी यो म्याचमा पनि 3 पोइन्ट्स उनीहरुले निकाल्न भइसकेका छन् 3 एलिमिनेसनको साथमा रहेको यो टिम अझै बढी पोइन्ट्सको लागि पक्कै पनि कोसिस गर्नेछन् किनकि उनीहरुसँग there is nothing to lose Chuck is already टेबलको टपमा छन् उनीहरुले त यो टेबलको टप गरेर $71,000 रुपीस पनि प्राइज पुल लिएर जाने हुन् यता आएको छ सर्कल शिफ्ट ओ माय गॉड सर्कल शिफ्टिङले अब के भन्दैछ त नेक्स्ट सर्कल कता जाने हो टुङ्गो छैन कज दुईटै साइडलाई फेभर गरिरहेको छ जर्जपुलको सदन सिटीलाई पनि फेभर गर्दैछ इभन नर्दर्न सिटीलाई पनि फेभर गर्दैछ बीचमा पानीतिरको सर्कल पर्दियो भने त हैन मजा आउनेछ त्यस्तै खाले नै छ तर अझै पनि हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ सर्कल कता जाने भनेर होरेसको जुन कम्पाउन्ड दिएर बसिरहेका थिए त्यहाँनिर अघि नै देखि नै क्लस्टर छ नर्दर्न सिटी अघि नै देखि नै हामीले धेरै टिमले भरिरहेको देख्न पाएका थियौं स्टिल त्यही नै रहेको छ अवस्था अल्फा 7 चुपचाप नै छ डर छ उनीहरुको लागि पनि चाहिँ यता उल्फ पनि होराको नजिकै मैले देखिरहेको थिएँ सायद उनीहरुको क्लास हुन्छ कि जस्तो पनि मैले मान्दै थिएँ भने यता ई अरिना उनीहरुको लागि त जर्जपुल एरिया नजिकै नै हुने गर्छ ड्रप लोकेसन अहिलेको लागि उनीहरु त्यही बस्दैछन् र आरामले बस्दै गर्दै उनीहरुले एलिमिनेसन पोइन्ट्स पनि चाहिँ निकालिरहेको देख्न सक्छौ र सके आजलाई स्ट्रिम भाइटलिटी
फलो अप थ्रोएबलको साथमा फेरि जाने कोसिस बाउन्स नेट थियो त्यसले खासै रिजल्ट दिने त थिएन उता वाइजीका प्लेयरलाई पनि डाउन निकालेको किल फिल्डमा भने चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ एक नकको साथको एग्रेसनको लागि फर्दर मोर टिम जाने बारेमा त सोच्दै थियो होला आइडिएले यसो आँखा लगाउँछ स्टिल त्यही पनि प्रोसेस हान्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो सकिएन त्यही पनि आई डोन्ट थिङ्क सो हुन्छ होला अब गर्न खोज्दै थियो त्यो टिमलाई रोक्ने कोसिस हुँदैछ ड्रामै ड्रामा हुन्छ कि क्या हो यो त लास्ट म्याचसम्म पुगिसक्दाखेरि अर्को एउटा टिम अर्ली निस्कियो भने झट्काको माहौल उनीहरूको लागि पनि बन्न पुग्ने त थियो नै यी अरिनाका प्लेयर फल ब्याक गर्ने डिसिजन छ आई टिमको तर्फबाट हुँदैछ त्यहाँबाट निस्किने बारेमा उनीहरूले सोच्दैछन् आइडिएका प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि छड्दिने कोसिस हुँदैछ आइडिए पनि यदि अर्ली एलिमिनेट भइदियो भने गाह्रो पर्न सक्छ HORAA स्पोर्ट्सको टिम अनि सर्कल जुन फर्मेसन हामीले देख्न पाएका छौँ ब्रिजलाई सेन्टर बनाएको छ अब त्यहाँसम्म जानु पर्यो भने त धेरै गाह्रो पर्नेछ टिमलाई सर्कल शिफ्टिङले अझै पनि प्रिसाइजली यो साइडतर्फको शिफ्ट भनेर भनेन जे बिचमा थियो त्यो ब्रिज त्यसैलाई सेन्ट्रिक फर्मेसन